девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Come Care – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Wayfinder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Dear students and colleagues, my name is Aaron Chikanover, and I am an Israeli physician and biologist working at the Faculty of Medicine of the Technion, which is Israel Institute of Technology in Haifa, Israel. I happen also to be a laureate of the 2004 Nobel Prize in Chemistry for discovering the ubiquitin-mediated proteolytic system. I intend to participate and to give a talk at the Central Asia Nobel Festival series of lectures, and I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. People like us who made important discoveries are human beings exactly like you are. We have 2 hands, 2 eyes, 2 legs. We are simple human beings, and if we could do it, you can do it as well. So all the best, and hope to meet you all in the upcoming Festival of Nobel Laureates in Kazakhstan. Take good care of yourself and stay safe. Welcome to the Central Asia Nobel Fest in 2021. This is John Mather, Senior Project Scientist for the James Webb Space Telescope, working at NASA in Greenbelt, Maryland, the United States. I'm interested in the whole history of the universe from the Big Bang to now, how life became possible on our own little planet circling an ordinary star, how we can protect our planet, and how far we can go. I hope you will find the Nobel Fest a fascinating adventure. Hi, I'm David Spergel. I won the Breakthrough Prize in 2018, and I'm excited about speaking at the Central Asia Nobel Fest on my work and others on cosmology. Over the past 20 years, we've learned that atoms, the stuff that makes up us, makes up only 5% of the universe. So I'll be telling the story of how we probe the dark matter, the dark energy, and look back to the beginnings of the universe and learn how structure and galaxies and everything else emerges. Look forward to seeing you soon. Hello, I'm Christopher Haken, 2018 Breakthrough Prize winner. I'm very excited about the upcoming Central Asia Nobel Fest lecture series. I hope you'll join us. События 2020 года. Пандемия, самоизоляция, локдауны. Да, но не только они. 2020 год – это плюс 15 тысяч жбановцев, новые лаборатории и кабинеты, новые возможности Smart University,
Создан автономный образовательный портал с собственной системой прокторинга. Увеличено количество услуг Smart RSU. Проведена неделя цифровизации. Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шункеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PhD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифровизации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал соорганизатором международной конференции QS. Жбанов University впервые вошел в международный рейтинг QS University Rankings EECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга Абайтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020 – это юбилейный год университета Жубанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Актюбинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудайбергена Жубанова. Зарегистрировано 85 патентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жбанов University перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Уже 9-й год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 304 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты областей республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта «Кока-кола Белестере», их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя.
Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант Coca-Cola Белестере? Просто бомбила и разрывала изнутри. Я была одной из 10, это было просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно, я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость какой-то, я даже не знаю, как это описать. Столько людей, я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с Coca-Cola Белестере? Өзімнің білім беруге арналған оборудованиемді алдым, тренингтер өткізе алатын болдым, эксперт болуға шақырды. Сол арқылы табысым ұлғайды. Бизнесім алдыға жылжыды. Былтыр 400 литр бал алсақ, биыл біз енді Coca-Cola грантын жеңіп алғандықтан біз енді Алла қаласа 1000 литр бал аламыз деп отырмыз. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта Coca-Cola Белестере? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз, чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект, и хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которое в итоге способствовало созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект Coca-Cola Белестере стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта Coca-Cola Белестере в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Наука всегда проливала свет на самые невероятные загадки и открытия. В мире, где ускоряются промышленные революции, знания – это главный компонент развития. Несомненно, пандемия это подчеркнула. Только страны, обладающие высоким научно-техническим потенциалом, смогут быстро возобновить рост и оставаться в авангарде развития. Пандемия стала ключевым изменением в мире. Мы просыпаемся и засыпаем с этой новостью. Изменяются абсолютно все процессы нашей жизнедеятельности. Трансформируется не просто работа университетов, но и их призвание. Какими они должны стать в современном мире? Как построить инновационную атмосферу? И как университетам находиться в авангарде развития? Мы видим несколько ключевых элементов того, как создать инновационную экосистему в университетах. И на этом я бы хотел сконцентрироваться. Первое – это атмосфера свободы. Университеты являются ретрансляторами науки, а наука не имеет границ. Вузы должны создавать атмосферу свободы и среду для роста инноваций. Прежде всего, необходимо обеспечить абсолютную инклюзию и отказаться от любых барьеров и догм, которые могут ограничивать студентов в творческом процессе. Университет должен стать вторым домом для студентов, где они будут чувствовать себя комфортно. Свобода мысли, свобода слова, свобода исследований должны поощряться. Даже самые нелепые исследования могут привести к выдающимся открытиям. Это должно стать философией современного университета, который дает студентам свободу мыслей и знаний. Второе – это атмосфера инноваций. Необходимо давать студентам беспрепятственный доступ к различным ресурсам и пространствам внутри университета. К примеру, при многих зарубежных вузах действуют специальные инновационные гаражи.
Их могут бесплатно и без препятствий арендовать студенты для воплощения своих проектов и идей. Доступ должны иметь даже те, кто уже закончил университет, или те, кто даже не учился в нем. Нужна постоянная связь между альма-матер и человеком, чтобы эта связь была длиной в жизнь. Третье. Нетворкинг. Как известно, нетворкинг очень важный элемент для процесса создания инноваций и открытий. Все открытия так или иначе делаются благодаря другим открытиям или исследованиям. Взаимодействие с профессионалами своей сферы помогает взглянуть на свой проект под другим углом. И наука, и образование стремятся все больше использовать междисциплинарный подход. Общение с другими профессионалами является наиболее эффективным способом интеграции различных дисциплин и подходов. Именно инклюзивные пространства создают благоприятные условия для нетворкинга. К примеру, если университет открывает инновационный хаб, куда доступ разрешен другим исследователям, изобретателям и экспертам, тогда создаются дополнительные возможности для нетворкинга их студентов и выпускников. Четвертое – это устойчивые комьюнити. Университетам необходимо поддерживать связь со своими выпускниками. Необходимо мотивировать студентов вступать и быть активными членами студенческих комьюнити, проводить ежегодные встречи, давать преимущества, такие как бесплатный доступ на кампус, коворкингам, пользоваться инфраструктурой, открывать стартапы в стенах университетов, проводить время в библиотеках, приходить в университетский спортзал, предоставлять скидки на дальнейшее обучение, скидки на обучение родственников и даже детей. Только так будет расти связь студентов с их альма-матер. Это будет важный шаг к созданию эндаумента в Казахстане. Пятое. Это soft skills. Для эффективной кооперации и нетворкинга молодежи необходимы мягкие навыки. Многие студенты и выпускники не умеют правильно выстраивать отношения на работе и во взрослой жизни. Необходимо в программу университета ввести обучение soft skills. Нужны предметы, которые будут мотивировать студентов показывать свою точку зрения, развивать критическое мышление, поощрять процесс принятия решений и обсуждения важных жизненных ситуаций. Шестое – это обратная связь со студентами. Сегодня многие крупные компании уже исключили диплом о высшем образовании из обязательных требований. Этот процесс будет расширяться и увеличиваться. Представляете, сегодня нет многих специальностей, но уже существуют профессии с высокой оплатой труда, где нет необходимости диплома. Нужна обратная связь со студентами. Какие предметы они хотят изучать, что они хотят получить от университета, что хотят внедрить в образовательный процесс. Студент – это целевая аудитория, и его мнение имеет основополагающее значение. Седьмое – это связь академии и бизнеса. Не просто бизнес должен повернуться к университету, но и университет со своими знаниями должен развернуться к бизнесу. Университеты должны не просто нанимать представителей бизнеса, а создавать специальную программу, которая позволит профессорам взаимодействовать с бизнесом и консультировать их по важным вопросам. Академия должна понимать и знать бизнес-процессы, потому что она учит студентов работать так. И последнее. Обмен знаниями с ведущими исследователями мира. Конечно, несомненно важным становится то, как университеты могут привлекать ведущих международных экспертов и профессоров преподавать для студентов. Это повышает уровень как в глазах студентов, так и в глазах профессоров и в международных рейтингах. Наш фонд инклюзивного развития поставил себе цель создать в регионе новую базу знаний благодаря привлечению ведущих ученых и проведению масштабных нобелевских фестивалей по всему Казахстану и региону Центральной Азии и Кавказ. Так, первый Нобелевский фестиваль, который прошел 1-4 октября 2020 года, собрал более 10 тысяч зрителей, 125 университетов,
7 лауреатов Нобелевской премии, 3 лауреата премии за прорыв и многих других именитых ученых. Нобелевские фестивали станут постоянным и главным научным событием региона. Кроме того, мы планируем серию научных дней в университетах Казахстана по различным дисциплинам, где лауреаты Нобелевской премии и мировые ученые смогут преподавать в университетах страны. Мы приглашаем все университеты к такому инновационному сотрудничеству и коллаборации. Спасибо за ваше внимание и желаю всем множества новых идей и коллабораций. Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас к прогрессу. 4 года назад вышел первый номер журнала «Ойла». Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на 5 языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, над которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читают более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в ауле Жумыскер в Атырауской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще Ойла помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня Ойла — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала «Ойла», и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Из года в год вы переживаете высокие риски потери урожая, пытаясь восполнить их огромными затратами на ресурсы. Онлайн-платформа «Егостык» — это отечественный продукт, отличающийся простотой в использовании. После регистрации вам нужно загрузить кадастровый номер участка. Далее программа подбирает необходимый анализ, используя открытые данные со спутников, которые находятся в свободном доступе. Полученная карта участка выделяется слоями, где вы можете проверить необходимую информацию о вашем хозяйстве. Соответственно, вы сможете объективно оценить, как работают агрономы, а также минимизировать ваши риски. По нашим снимкам вы можете увидеть, где всход хороший, а где не произошел вообще. Эти участки вы можете засеять заново, чтобы земля не простаивала, либо вовремя внести удобрения, чтобы повысить урожайность вашей земли. Наш сервис позаботится о вашем хозяйстве. Dear students and colleagues, welcome to the Nobel Fest 2021. My name is Donna Strickland, and I'm an optical physicist and pioneer in the field of pulse lasers. I'm a Nobel Prize winner in Physics 2018 for developing chirped pulse amplification, and currently a professor at the University of Waterloo in Ontario, Canada. I intend to participate and give a talk in the Central Asia Nobel Festival's series of lectures with Nobel Prize laureates and distinguished scientists.
and I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. Great ideas can come to anyone, at any time, anywhere. You want to be ready so you can make the most of that idea. I hope to meet you all at the upcoming Nobel Fest and Lecture Series with Nobel Prize laureates in Kazakhstan. Hi, this is Lyman Page from the Department of Physics at Princeton University. With colleagues, I won the 2018 Breakthrough Prize in Fundamental Physics for research on cosmology. I hope you can join us for the Central Asia Nobel Fest Lecture Series, where we can tell you more about what it is that we do. Look forward to seeing you there. Thank you. Bye-bye. Students, my name is Takaaki Kajita. I'm an experimental physicist studying neutrino physics at the Institute for Cosmic Research of the University of Tokyo. I'm glad to speak to you in the second Central Asia Nobel Fest 2021 in Kazakhstan. Through my lecture, I'd like to share my research experiences with you. I hope you could learn something from my lecture and show more interest in science and scientific researches. I'm looking forward to meeting you online. Dear students and colleagues, my name is Aaron Chikanover, and I am an Israeli physician and biologist working at the Faculty of Medicine of the Technion, which is Israel Institute of Technology in Haifa, Israel. I happen also to be a laureate of the 2004 Nobel Prize in Chemistry for discovering the ubiquitin-mediated proteolytic system. I intend to participate and to give a talk at the Central Asia Nobel Festival series of lectures, and I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. People like us who made important discoveries are human beings exactly like you are. We have 2 hands, 2 eyes, 2 legs. We are simple human beings. And if we could do it, you can do it as well. So all the best, and hope to meet you all in the upcoming Festival of Nobel Laureates in Kazakhstan. Take good care of yourself and stay safe. Welcome to the Central Asia Nobel Fest in 2021. This is John Mather, Senior Project Scientist for the James Webb Space Telescope, working at NASA in Greenbelt, Maryland, the United States. I'm interested in the whole history of the universe from the Big Bang to now, how life became possible on our own little planet circling an ordinary star, how we can protect our planet, and how far we can go.
I hope you will find the Nobel Fest a fascinating adventure. Hi, I'm David Spergel. I won the Breakthrough Prize in 2018, and I'm excited about speaking at the Central Asia Nobel Fest on my work and others on cosmology. Over the past 20 years, we've learned that atoms, the stuff that makes up us, makes up only 5% of the universe. So I'll be telling the story of how we probe the dark matter, the dark energy, and look back to the beginnings of the universe and learn how structure and galaxies and everything else emerges. Look forward to seeing you soon. Армандар алға жетелегенде. Білім жетістікке ұласқанда. Шабыттар бірге шыңдалғанда. Биік белестерге қадам басқанда. Ұмытылмас сәттерде өз арманыңды басқара біл. Ауезов University. Все, что нас окружает, города, дома, заводы, все это результат человеческой мысли. Все от страницы рассказов, книги до космических кораблей. Все это создано специалистами. Сильнейшие из них определяют развитие отраслей и профильных рынков. Это специалисты будущего. Жбанов University подготовил более 80 тысяч специалистов, которые развивают различные отрасли по всему миру. Свою историю университет Жбанова ведет с 1935 года с Актюбинского двухгодичного учительского института, преобразованного сначала в двухлетний женский педагогический институт, позднее в Актюбинский педагогический институт и, наконец, в Актюбинский региональный университет Кудайбергена Жбанова. Уже 85 лет университет Жбанова обеспечивает уровень качества образования в соответствии с потребностями рынка труда Западного Казахстана, внедряет инновации и научные достижения в производство и другие сферы жизни, развивает академические связи с партнерами для решения инновационных программ и воспитывает гармонично развитых личностей. Университет Жбанова – это 15 201 обучающихся, 6 учебных корпусов, 4 дома студентов, студенческая поликлиника, парк инновационных технологий, 30 исследовательских центров и лабораторий, 6 научных библиотек, дворец студентов, дворец молодежи, 7 спортивных комплексов и площадок, центр студенческих инициатив, центр обслуживания студентов, 131 филиалов кафедр университета. Жбанов University – это образование будущего, которое наступило сегодня.
Добрый день! Центральная Азия, Кавказ и весь мир. Я, Анжела Гарипова, приветствую 20 тысяч зрителей на втором Нобелевском фестивале. Сегодня мы продолжаем тему образования, его развития с известными мировыми экспертами, чтобы обсудить будущее школ и как может поменяться система образования в цифровом мире. С нами выступят Артур Ван Дизен, Джон Коус, Диана Цой, Дерек Венмонт, а также модераторы Эрик Лоури и наш почетный гость Роберт Дженкинс. Hello, everybody, and a very, very warm welcome indeed, both to everybody here in the studio and also all of you who are online and listening in. I gather it's quite a large crowd listening to this, and I think it's excellent that we have this technology at our disposal to be able to do an event like this with so many people at the same time during this difficult time of the pandemic. So fantastic work from Nobel Fest to host this session, which is basically looking at what the key challenges are for the schools of the future, what children should learn today for a successful tomorrow. And we are going to hear some very interesting interventions and views from both the panelists here with me in the studio, as well as those panelists who are online. Just to introduce the panelists to you, we're going to hear from Robert Jenkins, who's actually also going to share a video introduction with us. Robert Jenkins joined UNICEF in 1995 and has over 20 years of experience in international development and humanitarian programming. He has worked in Africa, Asia, and the Middle East, and many, many other places too. He's got a huge experience, and basically his background is very much with that international engagement. We're also going to hear from Arthur Van Diesen, who is with me here in the studio. Arthur is UNICEF rep in Kazakhstan. He's been here, I believe, since 2019. He previously served with UNICEF as regional social policy advisor in the Middle East and North Africa. He too has worked in many places around the world, including, I think, more recently in Tajikistan, but he has also worked in Africa, South and Central Asia, the Middle East, and he has over 25 years of experience in social policy, applied social research, monitoring and evaluation, and program management. Also with me in the studio is John Coles, who is headmaster at Halibre Astana. I believe he was also previously Halibre Almaty. And his focus is offering a world of opportunity to talented young people who wish to embrace the challenge of pursuing academic excellence. His role combines the passion for changing the future of education for the better, and I think a very important topic, safeguarding children and youth. Online with us, so we have some panelists who are online. We have Derek Wenmouth, who I believe is currently in New Zealand, so he's joining us from the southern winter. Derek has a passion for e-learning and combining teaching and learning. He's the director of e-learning, and he has a fascination for the use of technology in education. Derek is a consultant and works a lot with policymakers and government agencies looking at New Zealand education policy and practice. We also have Anna Tsoi, who is a project lead for online edutainment for high school students. It's called Alpha Rabius. She has a PhD in renewable resources and has an environmental consultancy background. As the leader of Alpha Rabius, her mission is to raise the potential
of human capital amongst Kazakh students. And in that, they are also putting together a database of employers. I think that's it. So I've introduced all the panelists to you. I hope I haven't missed anyone. So let's now go over to the video, which Robert Jenkins will share with us for his address. Amidst a global learning crisis, which began before the onset of COVID-19 pandemic, an estimated 825 million children will not reach adulthood with the secondary level skills that they need for work and life, and over 250 million children were out of school. The COVID-19 pandemic has exacerbated this learning crisis. 1.6 billion children have had their education disrupted, and over 800 million students still face these disruptions. Though the pandemic has disrupted learning on a scale never seen before, we now have a once-in-a-generation opportunity to reimagine education and leapfrog into the future by placing technology, innovation, and digital learning at the heart of education for all children. At UNICEF, we want to put digital learning opportunities in the hands of every child and every young person. We've set an ambitious target to provide digital learning solutions to 3.5 billion children globally by 2030. The digital learning we envision will be part of a basic basket of essential services and will revolutionize learning and skill development with equity. This means a world-class education that is child-centered and skill-based so that every child, no matter who they are or where they are, has the opportunity to develop foundational, transferable, digital, entrepreneurial, and job-specific skills they need for the future. Now is the time to work together and to build on the progress of the last decade. We must invest in education so our children are ready for school at the age of 5, ready to succeed at school at the age of 10, and ready for the transition to work. We have developed a global learning digital toolkit of world-class digital learning solutions that can be tailored to each country's individual context with the help of a wide range of actors and support. This is not a moonshot. We know it can be done. Many countries are already laying the groundwork by testing innovations at local, national, and regional level. Now it's up to all of us to work together to drive change at speed and scale. Governments lead the process and are supported with resources, expertise, and innovation from our diverse network of partners, including both the private and public sectors. Join us and our partners, including mobile network operators, content providers, device manufacturers, and innovative solution providers to connect every child and every young person to digital learning under UNICEF's Reimagine Education initiative. Thank you. Very much for that very clear message from Jenkins. That's excellent. So just before we start the panel discussion, let me just introduce myself. My name is Eric Laurie. I'm director of the British Council in Kazakhstan, and our remit is to basically add an international dimension to learning and teaching. We basically believe that internationalizing education opens minds to a broader range of views and perspectives. And I firmly believe that when students hear, feel, and touch a diverse range of views and opinions, they will be better thinkers, better leaders, better informed, and more able to challenge convincingly. I think also some of the British Council quite firmly believes in is that ideas need to aerate.
rather than be boxed in and insular. It's better to make an idea, a program, a curriculum, a syllabus, an education goal, which can stand up to challenge rather than fall down at the first hurdle. So let's start now with the questions, and it is for the panelists to answer them as and when they wish. There's no particular order to this. It's just that if you feel the urge to answer the question, please do so. So the first question is this: how can schools prepare children for jobs that don't exist yet? Who would like to go first? I'll go first on that one. I think the key thing is you've got to prepare them to be creative solution solvers. So actually you're giving them a toolkit, because if you think about when we were at school, we learned certain subjects, and here we are now, we're having a conference or a telecom call where many of our audience are not physically present. We've got speakers from New Zealand joining us. All this technology didn't exist, and yet we've had to learn that. And those children who are going to go on to skills we don't even know what they've got, or subject knowledge, has got to be able to look and evaluate. So it's all about skill setting. It's not teaching them rote learning, which I think used to be very traditional. You had to learn dates and figures and facts. It's about providing them the skills to take in new information. The teacher acts as a guide, and they then put them together and work through different solutions. And that's, I think, how modern education needs to change. Just because we don't know what they're going to need. Arthur, I think you wanted to come in there. Yes, I'd love to add some thoughts to what John just has said, and I fully agree with him. First of all, the world is changing so rapidly. We have so much technological change, and change on all levels, really, that indeed we don't know the future that the children of today are going to face. And that is true for the labor market, the jobs they're going to do in the future, but it's also true for their role as citizens, their role as parents, their role as members of the society that we will build together. So what are the kind of skills that we need to equip young children and young adults with today? John already started opening that subject. At UNICEF, we see 4 categories of skills that are absolutely critical. First, of course, the old basics stay important, the foundational skills. So here we're talking about reading, writing, arithmetic. These absolutely stay fundamental. We're adding to that digital skills. So your ability to find information, your ability to discern what is right information and what may be myths or rumors. Your ability also to collaborate, to create online. All these skills are new digital skills. So that's the second category. Third category, and of course this is also something that the education system has worked on already, is that of job-specific skills. So here we're talking vocational and technical skills. But the fourth category, and I think that's the category that John was referring to already, is what we would call transferable skills, or some people call them life skills, or they've also been called 21st century skills. So here we're talking about your ability to solve problems, your ability to collaborate, your skills when it comes to managing your emotions, managing your relations with others, empathy. All these things are absolutely critical now. And actually, when we talk to employers in Kazakhstan, this is a refrain we're hearing from them. When young adults come into the labor force, essentially we have to re-educate them, because that area, that whole area of transferable skills is what is lacking, essentially. Now, that needs a lot of attention, but also the basics should not be forgotten. If you look at the foundational skills, actually, Kazakhstan is not doing as well as it should. Famously, a little while ago, the World Bank actually put out some information that indicated that 60% of young learners in Kazakhstan are functionally illiterate. Yes, they can read and write. Yes, they can maybe list the capitals of the world or cite important dates in the history of the country. But applying these basic skills to day-to-day life is a whole different challenge. So we need to strengthen the foundational skills,
but also add those areas of digital skills and, importantly, transferable skills to the mix as well. Thank you very much, Arthur. So we've heard from John and Arthur here in the studio. I can't see if our panelists online are signaling if they want to make a comment. Yes, Derek, please. Look, thanks, Eric. I'll add really in support of what's been said, but probably to give real emphasis to that combination of the foundational skills and the transferable skills. And just to highlight, in New Zealand for almost 20 years now, we've had a curriculum that has placed at the front of the curriculum 5 competencies, which are those transferable skills. We have thinking, the ability to relate to others, using language, symbols, text, managing self, and participating and contributing are the headings for that. But just really want to reinforce that the rationale for that has come through the same sort of thing that was raised by Arthur just then, the response from employers and people who deal with their students when they're leaving school to say, look, a lot of the stuff that you have been doing, which you believe is preparing them with skills for work, just isn't necessary because we're having to retrain them anyway. The workplace is changing so quickly that actually the workplace is the most appropriate place to learn those skills for work. But what we aren't getting are the people who can manage themselves, who turn up on time, who know how to cope with pressure and crises, who can collaborate with others, because most of what we do is in teams and that sort of thing. So really strong proponent to support that idea of those transferable skills. Thank you very much. And I think an absolute endorsement of what we've just heard here in the studio as well. Diana, do you want to come in on anything there? Yep. Thank you for those marvelous comments. From my side, as I work for Astana International Financial Center, and this educational project is funded by this financial center. Why we do this? Because we also believe that employers themselves should step in to the educational market and offer the solutions to the young generation. Because I absolutely agree with Arthur that this transferable skills, the applicability of the knowledge young generation gets in the educational institution is of the essence. And that's why us as a representative of the employers of business, we come in and we unite the network of business professionals we have within AFC, and we create, that's why we call it edutainment content. We create a content which will show in entertainment way to high school students of how the knowledge which they get at schools and unis can be applied in real life, and why is it important not to take many knowledge at face value, but be able to adapt and continuously develop throughout their lives. Thank you very much indeed for sharing that with us. I'm now actually going to move on to another question, which is around teachers and the role of teachers for the future. So my question to the panelists is, how will the role of teachers change, if at all, in the next decade or more? Can I go first on that one? I mean, being a current teacher, that's one thing I've always been teaching, and I've been teaching now for 24 years. I know how the role of teaching has changed already. When I started teaching, the teacher was the fountain of knowledge. If a pupil had a question, probably the only person in the room who knew the answer was going to be the teacher. Now, in a modern day classroom, many students, and I appreciate not every student, will have access to a device which has the world's greatest encyclopedia. So rather than a teacher just being a giver of knowledge, you have to be a guide. So yes, the teacher obviously has the academic background and you must know your subject area, but it's more about getting them to understand the data sources they're looking at and how to interpret it. And that, I believe, is the role of a modern day teacher. They can all find out facts and figures like that. You as a teacher are, okay, but is it right? How do you process it? So it's more of a guidance
rather than the fact giver. Great, thank you, thank you. Please, Arthur. Adding to what John has said, I totally agree. Teacher should be a guide, a facilitator almost. And we have a chance to actually fundamentally rethink the education model, right? And that's what my colleague and good friend Robert Jenkins referred to in the video. We need to reimagine education because it is possible and because it is necessary. So we need to move away from that 20th century model where learning consisted of putting children in a room, putting a teacher in front of them, keeping there for a number of hours a day, and having a very unidirectional, teacher-centered approach to learning. What we want to see is an approach that is much more centered on the learner. The learner with all their abilities and challenges as well, to have a much more individualized approach to learning, and also to make that learning process lifelong, because that's also what the world of today requires of us. I think that's going to be the answer to the future of education. It needs to also be a system that recognizes multiple pathways to learning. So there isn't one way of learning. And actually, the COVID crisis and the rapid transition we had to make to remote education will prompt us, I think, to rethink. It would be a mistake, I think, to think that one day COVID will be over and all children will return to school and education will be as it was before. We should actually accept that blended learning through multiple pathways, is actually a gift and an opportunity to reimagine the education system and making it much more learner-centered, making it much more diverse and much more inclusive as well, because there are certain children who face particular challenges on their education journey. This approach actually makes it much easier to cater for these individual needs of individual children. Thank you very much, Arthur. Can I come to our two panelists online? Anything from Derek or Diana you want to share? Diana, please go ahead. Yeah, I'd like to add a short comment of the importance of mentorship. Within my experience, Kazakhstan children who are receiving additional mentorship from like extra mentorship from business professionals are showing like tremendous results. Like under my personal lead, high school girls within the One International project got international recognition in the competitions and further development. So what I think that teachers at schools are also should be supplemented, or some additional mentorship should be provided in line with them. Thank you very much, Diana. And Derek, can I come to you? Yeah, 2 points that stand out for me. I think one is defining the role of teacher. When we use words like facilitator or mentor or guide, all of which are very valid terms, we have to be mindful that we're not simply substituting those for that unidirectional thing that you talked about for teacher, that there's a delivery here and that we're targeting the individual. So I think there's some subtlety in what we mean by those words. I like to use the concept of the teacher has become and needs to become the experienced learner. In other words, they are immersed in this as well as learners. They have to be open and developing those same transferable skills that we're talking about for students. The thing about the teacher is that they have a lot more experience in most areas than the people are talking about. And so that experience is what they bring to the fore in the design of the learning, and the times that they see it right to pass on knowledge, the times when they see it as right to stand back and allow the students to develop those skills. Second point I just want to really quickly make is around the idea of digital skills. We've talked a little bit about, and as a panel, or heard that digital skills mean about being able to create and share and understand content, to be able to access it and determine whether it's true. But actually, those are the fundamental things, I think. But I think there's a whole world of digital literacy beyond simply that level, which is actually
takes us off in the direction of understanding deeply how the technology works and becoming equipped and able to work with the technology in ways that we might have thought about a mechanic works with the car. So the emphasis on developing digital skills to do with coding and so forth becomes, I think, not just an option, but an important part to understand how it is that the technology we are engaging with is working and influencing our lives, which then impacts the other part of that is there's a huge demand and need for understanding both the positive and negative influences and forces of technology in society, everything from how it's impacting our physical and mental well-being through to the way that it's impacting on the way that we form relationships and puts our personal safety at risk at times as well. So it's a pretty broad area that I'd want to make sure is mentioned here. Thank you very much for that, Derek. So I'm going to just swap it around a little bit. I'm going to now, for my next question, which is from the online audience. So I've got some live questions coming up here. And what I'll do is for this first question from the audience, if I could give it to Derek and Diana to answer, and then we'll come back into the studio. And I think this is a really good question. So it's quite long, but let me read it out. So this is online. Kazakhstan, like a lot of countries, suffers from brain drain, where talented students go abroad to study and work. What can we do to encourage these students to stay in Kazakhstan? Can I come over to perhaps Derek and Diana, please, for any comments? Would you like to start, Diana? Yep. I'll comment on what we are doing already, and probably my colleagues can comment on advice what we can improve. So our idea is to create the ecosystem where those talents can develop here in Kazakhstan. So that's why government invests into infrastructural projects, international investments are being attracted, and so the talented young professionals can join the teams and grow here. And also within AFC particularly, we have lots of young professionals who came back from the US companies from Europe and join our team, because in here we operate on the basis of on international standards, so that they have enough challenging assignments and enough opportunities to grow as professionals. So I think the main thing is in Kazakh people themselves to create the sphere, the area where they can develop. And I pass the word to Derek of how. I think you've captured the thought there about creating the ecosystem that makes it desirable to live and stay and work in the country. So in New Zealand, we've got a reputation for being a very well-traveled people. It's like a rite of passage for New Zealanders to go off and do an overseas experience and come back here, hopefully. And we have experienced a brain drain from New Zealand, quite a significant one over the last decade or so. Interestingly, COVID came and many tens of thousands of people came back to New Zealand right at the start of that. And we're now talking about this huge talent that sits in the country. But I think when you just get down to the grassroots of things, the appeal of staying somewhere is the amount of support and like-minded people that you have. That's a part of the ecosystem. The quality of life, if you're particularly thinking about raising a family and so forth. So in New Zealand, it's appealing for people to be able to live here because it's close to the sea, there's skiing, there's all sorts of outdoor pursuits that you can do during the year. But one of the things that becomes critical in our experience is just simply thinking about, what am I going to be paid for this work? And New Zealand being a small country with a limited amount of money in the pot to be able to pay people,
is finding that that's one of the major reasons that people are just scooting overseas. Young people can earn 3, 4, 5, 6 times the amount of money that they would earn in New Zealand for doing a very similar job, and get the scope of support for developing their careers even further than they may here. So it is a problem for small countries to address. But I do believe that working virtually and understanding the power of that can at least salvage that for some people. Thanks very much for that, Derek. And back here in the studio, John or Arthur, any views on brain drain and talent disappearing overseas? Well, maybe a quick comment from my side. Kazakhstan, of course, has had a huge experiment in the form of the Bolashak program, which many of the viewers online will be very familiar with, essentially where young people are sponsored to do their tertiary education abroad, and then there is a requirement for them to come back to Kazakhstan and work a number of years in Kazakhstan. Now, that kind of incentive, that short-term incentive, the rule that you have to come back and work, in itself is not enough, because I think still many of these young people, when they've done their mandatory years back in Kazakhstan, they still go abroad. Many of them end up in international agencies. So really want to support what Diana said in terms of building, let's call it the ecosystem. And linking to what Derek said, really understanding of what it is people look for in terms of a fulfilling life, right? Because yes, it is about a salary, but it's also about quality health and education services for your children. It's also about entrepreneurial opportunities. So that approach to human development has to be a very comprehensive one, and it has to include all these different facets, opportunities for people to really realize themselves in that context. But also, let's not forget that the world is changing at such a rapid pace, and where you are matters less and less, right? So we're increasingly living in a digital world. So even if people move abroad, it is very easy for them to stay engaged at home as well. And I think working with the diaspora and ultimately encouraging people to re-engage in Kazakhstan is also an area that needs to be further explored. Thank you very much for that, Arthur. And John, any? Yeah, I think it's very similar in a way. I think to go back to Diana's point, it's about the government and entrepreneurs actually providing the opportunities. And one which actually we're currently in a TV studio in the Expo building in Nur-Sultan, and very, very nearby to us is an organization called the Astana Hub. And if you are unaware of the Astana Hub, what it actually allows you to do is develop your entrepreneurial skills. And it's a bit like being modeled on Google and Apple. So we were visiting that a few weeks ago, and you have got entrepreneurs and they guide them. And a lot of new companies have come from this Astana Hub, and it's providing them with the infrastructure, the building space, the technology, the expertise. They're not telling people how to do this; they're just providing. Now, the other thing is obviously, why we have brain drain, and when we talk about brain drain, we could be talking about universities, students going at 18 to Kazakhstan, or going later for jobs. So I think twofold is one, and there's some very good universities in Kazakhstan, again, investing in education and in the universities, and then providing those very able graduates with the opportunities to come about and develop their own companies. And after going back to what you were saying, being located in a country now is so, well, almost irrelevant at times, because we know there are now global companies and entrepreneurs from Kazakhstan are setting up apps. And Derek, this goes back to your point, particularly with the Astana Hub regarding coding and app development. You don't have to be located in America now to write yourself a multi-billion-pound app. And that, therefore, provides the opportunity for the students of Kazakhstan to stay in Kazakhstan, where the culture is very important to them. I mean, the one thing I've noticed living in Kazakhstan for 3 years is the speed at which things change in Kazakhstan. The Kazakhstan pupils want change, and they want the opportunities. So if you can provide them with the various facilities,
You don't have to train them. They are very able to learn themselves. And that's the key thing to stopping the brain drain. Thank you very much for that. The next question from the online audience, I think, is a really interesting one. And it's about whether or not we can ensure education is a level playing field, i.e., can students who are from perhaps lower income or lower ranked schools or lesser known universities, can they actually compete fairly with students who've come out of, you know, the top tier schools and the top-notch universities? So my question to all of you is, how can we encourage or make sure that there is a level playing field in education, where no matter what your background is or your income or where you're from, you can compete equally for jobs, for internships, and progress with your education? So who would like to go first? Derek, please. Thank you. I'd like to make a comment, because this is probably one of our #1 political issues in New Zealand at the moment. And I think there are two things come to my mind here. One is you have to have a fundamental belief that actually that equality of outcome is what you want, and then are prepared to be committed to. And this links to our earlier conversation about the jobs of the future, because our current economic models globally, the very premise of our economic model, requires there to be a lot of people in our economy who are low wage people, who are the servants to the sorts of industries that support the wealthier people. And our education, to a large degree, for many years has reflected that. So if we really believe in and are committed to the idea of equality of outcomes, we have to then commit to equity in inputs. And we have to be prepared to say that for those people who are disadvantaged and who for various reasons don't have the same opportunity to be on a level playing field with others, that we as a society, as a government, as a community, are prepared to see more given to them to enable them to take advantage of those opportunities. I think there's a real tension there, and it's something that I think often gets ignored in the rhetoric here. And so our solutions only go sort of half pie, or they just put a Band-Aid on the problem. That would be how I see it. Thank you very much, Derek. Over to you, Arthur. Thanks so much. I'd like to add a thought to this. Now, when COVID-19 struck and we had to very rapidly go to remote education, at UNICEF, we became very concerned about the deepening of educational inequality. Because, of course, suddenly it became very important whether you were connected to the internet, whether you had sufficient devices to connect to the internet, whether your particular disability still made it possible to learn remotely in a meaningful manner. So I think that has highlighted some of the things that we absolutely need to fix at rapid speed. And gratefully, government of Kazakhstan is also very focused on this. So connectivity, one. In a country like Kazakhstan, it's not an easy challenge to provide connectivity throughout this huge territory. But it's something that has to be done. Every single student needs to be connected to the internet and needs to have the devices that enable them to go onto the internet. And then the digital content needs to be accessible and meaningful for all. So actually both these priorities, UNICEF is working on very hard. We have a global project called GIGA, which is actually aiming to fix connectivity gaps throughout the world in close collaboration with governments and with the private sector. And what we're doing here specifically in Kazakhstan as well is to look at digital learning platforms and make sure that children with visual impairments, for example, are still able to access these platforms. So connectivity and inclusivity in the digital content that's being provided are two top priorities. Thank you, Arthur. Thank you. And any views, John? Well, I mean, I was agreeing with Derek, actually. I mean, Derek said it's an issue in New Zealand, and actually within the United Kingdom, I think it's again an issue. And I don't know of any country
in the world where which is in discuss or being discussed. And talking about connectivity, that's certainly a very, very important thing. I think the other thing which you must also consider is the training you give to your teachers. I think in one positive, COVID has advanced the teaching education levels or digital literacy of many teachers, probably faster in a year than we would have seen over the last 10 years. It's forced teachers to actually learn how to give digital lessons. And again, whilst online learning is good, and there are advantages and disadvantages, I think that is a potential solution to allow students who might not have access to all the resources, the ability to actually learn and be taught by teachers who might not be able to, as in Kazakhstan, be in those remoter areas. So that is probably a positive of COVID. Thank you very much. Thank you. Diana, do you want to come in, or do you want me to ask the next question and you can be the first to answer it? I'll just give the short comment. As I know, in like many countries, charities and foundations play an important role in having educational programs and making it more accessible for low-income families. And at IFC, we create a system which helps businesses to contribute to educational system through some special projects. So what I think Kazakhstan should further develop is to have those extensive CSR projects, so that not only UNICEF is contributing and caring about like connectivity access or education of like teachers all over in rural areas, but also businesses are investing within their CSR policies into that. Thank you very much for that. Thank you. I think we have time, hopefully, for another couple of questions. Very interesting one here, also from people watching online. There's a sense that children today are absolutely bombarded from all, just bombarded with information from everywhere, whether it's on social media, wherever. It's just information just being thrown at them from absolutely all directions. How can we help young people filter what's thrown at them? How can we make sure that young people are able to cope with information overload and the psychology of just constantly 24/7 being bombarded with information? Who would like to tackle that one? John. Can I start with that one? I mean, that's something I remember I was talking to one of my students, and I said, how do you manage with all your different social medias and your channels? You have so many notifications coming in all the time. And I think children today, and when I say children, I mean teenagers and younger, have so much information. Talking about, going back to a question we had earlier, what is the role of the teacher? I think the role of the teacher, which never existed 20 years ago, is actually teaching children about mental well-being, and actually the ability to understand that if you become digitally addicted to all this information, you're going to have a problem. If you say to a child, and don't do that, they will do that. And we've seen in previous campaigns, particularly in the UK, which is actually related to various things, saying, don't do this, don't do that. They don't work. So what you have to do in schools is make the student aware. The students will make their own choices. And what's interesting is when you talk to the older students, 7 to 18, they actually realize they have got information overload, and actually they want to step away. And one thing we're trying is a digital detox. We're actually, and we were quite surprised, the number of 17, 18-year-olds who actually handed over their mobile device, and actually for the day, they did normal schooling, and they came back and they said to us, thank you. It was so nice not to be bombarded. They've gone through and they're probably a little bit more mature, whereas the younger ones, and then it comes on to we educating parents about the fact that if children are on devices late at night, they're not getting sleep. That's disrupting their brain pattern. That's disrupting their learning. So, and also, I think that's another aspect which schools never had to do or think about 20 years ago.
Digital detox, very interesting, John. I must talk to you further about that. Maybe we can do so after this discussion. Anyone else want to come in? Arthur, please. Yeah, just a couple of additional thoughts. I think like with any technological advancement, we need to get used to how to deal with all the new things that are at our disposal. We at UNICEF are particularly worried, of course, about let's say the darker corners of that cyberspace, right? So there's a lot of risk of cyberbullying, for example. There's a new risks of online exploitation and abuse. What's really important is, I think, to equip children and young people with the skills to discern what is right and what is wrong, and to give them methods to actually also highlight when they feel uncomfortable and where to go for support. So that's incredibly important as well, I think. Very valid points. Excellent. Thank you, Arthur. Deanna, were you about to say something? So I'll come to Derek. I've just seen his hand go up. Derek, please. Thank you. Arthur kind of picked up the point I was going to make, because there are two parts to the question you asked initially. One is about the bombarding of information, and the other one is the safety issue. And I think there's an answer for both of them that I think John kind of alluded to, but it really is, we've got a problem with any attempt that we make or assumption that we make that we are in a position as a profession to assist here. And this is where we've got to understand ourselves as learners as well, because the work that I've done extensively through schools here in New Zealand and the US, one of the biggest issues is that the educators themselves feel that they don't understand this, that they are being bombarded, that they themselves don't have these skills. And so there's a growing need for an approach which takes into account the needs of both teachers and the students in deeply understanding and then developing the skills to engage critically and behaviors that enable themselves to be safe and stay in control, if you like. I love the detox, by the way. Fan of that sort of thing, John. Good. So, John, we've got two people there who want to learn more about the detox, or at least to discuss it with you. Deanna, any views from you? Well, my colleagues, I think, extensively covered everything. So Okay, I'll just join the detox. Yeah. Okay, fantastic. I think we have a really excellent question here, and not necessarily that I completely 100% agree with it, but I think it's a very pertinent question. And the question is this. So I don't know if it's accurate or not, and I think it might be quite interesting to just hear from you as panelists how accurate you think it is. But there's a comment here that basically says that in Kazakhstan, the education system is the same as it was 100 years ago. No change. It's the same old syllabus. It's the same old format, the same old courses. It's the same old thing. And it cites Finland, for example, is transformative. Finland always looks to new ways of teaching, creating new courses, looking at teamwork, life skills, etc., etc. Any views on that comment? Anyone want to go first? Arthur, please. I'll be the brave one and jump into that one first. I think it's a bit of an overstatement, of course, to say that nothing has changed in a century. But there is a grain of truth in the question, I think, and that's what we need to pay attention to. So are things changing at the pace they need to change? That's the question. And it also comes back again to this issue of inequalities within the education system. Kazakhstan, as I said before, is a really challenging place because we have very remote locations, people in very remote locations where you may have a school that only serves, let's say, 30, 40 pupils. How are you going to provide the same level of quality of education to those students as you do in one of the Nazarbayev intellectual schools, for example? So sorting out the inequalities, I think, is absolutely key.
that we work very closely with the Ministry of Education. There is a lot of thinking going into how we can modernize together the system of education. So some credit needs to go to government for that. But I think inequality remains one of the biggest challenges. And the good thing is that with the digital means that we now have at our disposal, we can actually find ways to even out the quality throughout the system. Thank you, Arthur. Anyone else want to have a go at that question? John, please. I think, Arthur, I agree. I think there is a grain of truth, and what you said, I agree with. I think one of the pleasures I have is I get to work with directors within with local Kazakhstan schools, and that's not just in Nur-Sultan, that is across the whole country. And increasingly with digital technology, we are able to discuss and talk about things. And I think what I find most encouraging is that those directors of those schools want the best for their students and their children, and they recognize that we work together. It's not our education system, because no education system is perfect, and if anyone says that, they're just wrong. But they recognize there are areas they can learn from around the world, and they're willing to embrace that. Now, that's coming from, yes, the government are encouraging it, but if it's coming from the directors, you're getting down to the grassroots. And then obviously they can then spread that out to the teachers. So there is a willingness to adopt new technology and new methods in teaching. So that, I think, is encouraging for Kazakhstan. Thank you very much. Diana, yes, I can see you want to come in, and Derek. I'd like to comment on this and say that also we are being hopeful that COVID will have at least some positive consequences, and that will be in spreading the technology in the rural areas. I totally agree and support Arthur that there is a challenge of the huge territory of Kazakhstan, and that inequality between schools in Nur-Sultan, in the center of Nur-Sultan, and in some a small village far away in the north of Kazakhstan is huge. But I think that this blended education, technology, access to internet, to platforms, that will be a key point to change being implemented all over the country. Thank you very much, Diana. And Derek, I think you wanted to come in as well. I do, thank you. Because I just want to add, I think Diana's put her finger on the pulse there. It's the future, the opportunity with the blended approach and the equity issues that Arthur raised. For me, whilst we say there's a grain of truth in the question, it's a pretty huge grain in my view, because whilst we have a lot of innovative practices happening in our schools and different education systems around the world, you start to challenge the fundamental design of our schooling systems and question why it is that we constrain schooling to just 9 till 3, or why we have timetables that block up things, why we have subjects, take all of human knowledge and still have these things called subjects, why we give teachers the responsibility for all of the tasks that they have to do, why we put students into groups based on age, and why we teach classes when we say that we're teaching an individual approach. These questions, when they are raised in international forums, are the ones that are posed where the biggest pushback. It's almost like those things have become the unchangeable parts of our system, and yet they're only part of human invention. At the end of the day, those are the things that actually shape what happens. So we might have wonderfully new computer or digital technology enhanced programs. We're trying to squeeze them into the same old structures of schools and schooling. It's the new wine and old wineskins problem. Thank you very much, Derek, for sharing with us the large bit of grain that we have there. Thank you very much. Okay, great. Can I just check with the organisers if, because I think we're now on the hour, whether that's it or whether there's time for one more question? Time for one more question? Okay, so one final question then. And the question is on life skills or soft skills. How
well is Kazakhstan doing in terms of getting students to embrace life skills and soft skills? Is it doing well or is it faltering? Who would like to go with that one? Let me start. Please. Please, Diana, and then we'll come to Arthur. Yep. So in my opinion, we are, like, again, the inequality in this area is huge. So we have the set of like Nazarbayev intellectual schools and private schools, which are like very, very good in it. But there is this, we kind of like go back to the previous question that not all schools are unfortunately covered yet in that. But what I think is possible to do is developing teachers, because it is easier to access bigger amount, like all students through the educators. So my NAFC vector is to pay attention to teachers and develop them so then they can transmit the soft skills and additional, like as financial literacy, legal literacy, and other skills to their students. Thank you very much, Diana. I'll come over to you now, Arthur. Thank you. The answer, I think, in my view, is that Kazakhstan is not doing well enough when it comes to life skills. But it's not as if this is the start of the conversation. I think we've been talking about this issue for quite a few years. The problem is that there is not one approach in the country to how life skills should be integrated into the educational curriculum. So as a result, there have been many initiatives. Some specific types of schools, Diana mentioned the Nazarbayev intellectual schools, have taken it on well. Other schools have not. So I think the first thing we need to do is to actually take stock of all the initiatives we've had so far and to really chart a way forward to which the entire education system actually buys in. For us, one of the areas we're focusing on in UNICEF is also equipping adolescents with life skills. So we have a large program with the Society of Youth Workers that is actually specifically focused on young adults, adolescents who are finding their way on the labor market, equipping them with entrepreneurial skills, because of course, whatever changes we make to the education system now is not going to reach these young people who have left the education system already or are about to leave it. I'll leave it at that. Thank you very much. Thank you. Anyone else want to say anything before we close? Okay, great. So can I therefore, I mean, we've gone slightly over, but I think I hope everyone has really enjoyed the conversation. I think it's been absolutely fascinating. So can I just thank Robert Jenkins for his video address, but also in particular our panelists today, John Coles, Derek Winmouth, and Arthur Van Diesen and Diana Tsoi for some fantastic interventions. I understand that this session is being recorded, so we expect there also to be an audience after this live session. So please do direct everyone to that recording once it becomes available. But can I thank you all for some fantastic thoughts and the discussion today. It's been a pleasant hosting you all, and to Nobel Fest, a brilliant initiative. Thank you very much indeed. События 2020 года. Пандемия, самоизоляция, локдауны. Да, но не только они. 2020 год – это плюс 15 тысяч жбановцев, новые лаборатории и кабинеты, новые возможности Smart University, создан автономный образовательный портал с собственной системой прокторинга. Увеличено количество услуг Smart Arsu, проведена неделя цифровизации.
Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шункеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PhD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифровизации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал соорганизатором международной конференции QS. Жбанов University впервые вошел в международный рейтинг QS University Rankings и ECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга Абайтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020 – это юбилейный год университета Жубанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Актюбинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудайбергена Жубанова. Зарегистрировано 85 патентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жбанов University перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Армандар алға жетелегенде. Білім жетістікке ұласқанда. Шабыттар бірге шыңдалғанда. Биік белестерге қадам басқанда. Ұмытылмас сәттерде өз арманыңды басқара біл. Әуезов University. Students, my name is Takaaki Kajita. I'm an experimental physicist studying neutrino physics at the Institute for Cosmical Research of the University of Tokyo. I'm glad to speak to you in the second Central Asia Nobel Fest 2021 in Kazakhstan. Through my lecture, I'd like to share my research experiences with you. I hope you could learn something from my lecture and show more interest in science and scientific researches. I'm looking forward to meeting you online. Уже 9-й год в Казахстане успешно реализуется социальный проект Coca-Cola Belestere, который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную $304 тысячам США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты областей республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта Coca-Cola Belestere, их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант Coca-Cola Belestere? Просто бомбило и разрывало изнутри. Я была одной из 10, это было просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно, я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость какой-то, я даже не знаю, как это описать.
столько людей, я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с Coca-Cola Белестере? Өзімнің білім беруге арналған оборудованиемді алдым, тренингтер өткізе алатын болдым, эксперт болуға шақырды. Сол арқылы табысым ұлғайды. Бизнесім алдыға жылжыды. Былтыр 400 литр бал алсақ, биыл біз енді Coca-Cola грантын жеңіп алғандықтан біз енді Алла қаласа 1000 литр бал аламыз деп отырмыз. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта Coca-Cola Белестере? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз, чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект, и хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которое в итоге способствовало созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект Coca-Cola Белестере стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта Coca-Cola Белестере в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. i2 – супер-ап для общения, решения ежедневных задач и потребления контента. i2 – это мессенджер, кошелек, групповые чаты и музыка. Сегодня на Central Asia Nobel Fest более 3000 зарегистрированных участников. Первые Нобелевские онлайн-фестивали. Все, что нас окружает, города, дома, заводы, все это результат человеческой мысли. Все от страницы рассказов, книги до космических кораблей. Все это создано специалистами. Сильнейшие из них определяют развитие отраслей и профильных рынков. Это специалисты будущего. Жбанов Университи подготовил более 80 тысяч специалистов, которые развивают различные отрасли по всему миру. Свою историю университет Жбанова ведет с 1935 года с Актюбинского двухгодичного учительского института, преобразованного сначала в двухлетний женский педагогический институт, позднее в Актюбинский педагогический институт и, наконец, в Актюбинский региональный университет Кудайбергена Жбанова. Уже 85 лет университет Жбанова обеспечивает уровень качества образования в соответствии с потребностями рынка труда Западного Казахстана, внедряет инновации и научные достижения в производство и другие сферы жизни, развивает академические связи с партнерами для решения инновационных программ и воспитывает гармонично развитых личностей. Университет Жбанова – это 15 201 обучающихся, 6 учебных корпусов, 4 дома студентов, студенческая поликлиника, парк инновационных технологий,
30 исследовательских центров и лабораторий, 6 научных библиотек, дворец студентов, дворец молодежи, 7 спортивных комплексов и площадок, центр студенческих инициатив, центр обслуживания студентов, 131 филиалов кафедр университета. Жбанов University – это образование будущего, которое наступило сегодня. Dear students and colleagues, my name is Aaron Chikanover, and I am an Israeli physician and biologist working at the Faculty of Medicine of the Technion, which is Israel Institute of Technology in Haifa, Israel. I happen also to be a laureate of the 2004 Nobel Prize in Chemistry for discovering the ubiquitin-mediated proteolytic system. I intend to participate and to give a talk at the Central Asia Nobel Festival series of lectures, and I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. People like us who made important discoveries are human beings exactly like you are. We have 2 hands, 2 eyes, 2 legs. We are simple human beings. And if we could do it, you can do it as well. So all the best, and hope to meet you all in the upcoming festival of Nobel laureates in Kazakhstan. Take good care of yourself and stay safe. Welcome to the Central Asia Nobel Fest in 2021. This is John Mather, Senior Project Scientist for the James Webb Space Telescope, working at NASA in Greenbelt, Maryland, the United States. I'm interested in the whole history of the universe from the Big Bang to now, how life became possible on our own little planet circling an ordinary star, how we can protect our planet, and how far we can go. I hope you will find the Nobel Fest a fascinating adventure. Hi, I'm David Spergel. I won the Breakthrough Prize in 2018, and I'm excited about speaking at the Central Asia Nobel Fest on my work and others on cosmology. Over the past 20 years, we've learned that atoms, the stuff that makes up us, makes up only 5% of the universe. So I'll be telling the story of how we probe the dark matter, the dark energy, and look back to the beginnings of the universe and learn how structure and galaxies and everything else emerges. Look forward to seeing you soon. Dear students and colleagues, welcome to the Nobel Fest 2021. My name is Donna Strickland, and I'm an optical physicist and pioneer in the field of pulse lasers. I'm a Nobel Prize winner in Physics 2018 for developing chirped pulse amplification, and currently a professor at the University of Waterloo in Ontario, Canada. I intend to participate and give a talk in the Central Asia Nobel Festival's series of lectures with Nobel Prize laureates and distinguished scientists. And I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. Great ideas can come to anyone, at any time, anywhere. You want to be ready so you can make the most of that idea. I hope to meet you all at the upcoming Nobel Fest and lecture series with Nobel Prize laureates in Kazakhstan. Знаете, что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Что такое энергия? Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации.
Поэтому при поддержке наших партнеров 3 года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения. Об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, в который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. ComeCare – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Brainfinder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Из года в год вы переживаете высокие риски потери урожая, пытаясь восполнить их огромными затратами на ресурсы. Онлайн-платформа ЕГЭстык – это отечественный продукт, отличающийся простотой в использовании. После регистрации вам нужно загрузить кадастровый номер участка. Далее программа подбирает необходимый анализ, используя открытые данные со спутников, которые находятся в свободном доступе. Полученная карта участка выделяется слоями, где вы можете проверить необходимую информацию о вашем хозяйстве. Соответственно, вы сможете объективно оценить, как работают агрономы, а также минимизировать ваши риски. По нашим снимкам вы можете увидеть, где всход хороший, а где не произошел вообще. Эти участки вы можете засеять заново, чтобы земля не простаивала, либо вовремя внести удобрения, чтобы повысить урожайность вашей земли. Наш сервис позаботится о вашем хозяйстве. Dear students and colleagues, my name is Aaron Chikanover, and I am an Israeli physician and biologist working at the Faculty of Medicine of the Technion, which is Israel Institute of Technology in Haifa, Israel. I happen also to be a laureate of the 2004 Nobel Prize in Chemistry for discovering the ubiquitin-mediated proteolytic system. I intend to participate and to give a talk at the Central Asia Nobel Festival series of lectures, and I invite you all to participate, to inspire us and to be inspired. But mostly, I want you to learn from this participation one lesson. People like us who made important discoveries are human beings exactly like you are. We have 2 hands, 2 eyes, 2 legs. We are simple human beings. And if we could do it, you can do it as well. So all the best, and hope to meet you all in the upcoming festival of Nobel laureates in Kazakhstan. Take good care of yourself and stay safe. Welcome to the Central Asia Nobel Fest in 2021. This is John Mather, Senior Project Scientist for the James Webb Space Telescope, working at NASA in Greenbelt, Maryland, the United States. I'm interested in the whole history of the universe from the Big Bang to now, how life became possible on our own little planet circling an ordinary star, how we can protect our planet, and how far we can go. I hope you will find the Nobel Fest a fascinating adventure.
Hi, I'm David Spergel. I won the Breakthrough Prize in 2018, and I'm excited about speaking at the Central Asia Nobel Fest on my work and others on cosmology. Over the past 20 years, we've learned that atoms, the stuff that makes up us, makes up only 5% of the universe. So I'll be telling the story of how we probe the dark matter, the dark energy, and look back to the beginnings of the universe and learn how structure and galaxies and everything else emerges. Look forward to seeing you soon. Hello, I'm Christopher Haken, 2018 Breakthrough Prize winner. I'm very excited about the upcoming Central Asia Nobel Fest lecture series. I hope you'll join us. Nobel Fest. Наука всегда проливала свет на самые невероятные загадки и открытия. В мире, где ускоряются промышленные революции, знания – это главный компонент развития. Несомненно, пандемия это подчеркнула. Только страны, обладающие высоким научно-техническим потенциалом, смогут быстро возобновить рост и оставаться в авангарде развития. Пандемия стала ключевым изменением в мире. Мы просыпаемся и засыпаем с этой новостью. Изменяются абсолютно все процессы нашей жизнедеятельности. Трансформируется не просто работа университетов, но и их призвание. Какими они должны стать в современном мире? Как построить инновационную атмосферу и как университетам находиться в авангарде развития? Мы видим несколько ключевых элементов того, как создать инновационную экосистему в университетах. И на этом я бы хотел сконцентрироваться. Первое – это атмосфера свободы. Университеты являются ретрансляторами науки, а наука не имеет границ. Вузы должны создавать атмосферу свободы и среду для роста инноваций. Прежде всего, необходимо обеспечить абсолютную инклюзию и отказаться от любых барьеров и догм, которые могут ограничивать студентов в творческом процессе. Университет должен стать вторым домом для студентов, где они будут чувствовать себя комфортно. Свобода мысли, свобода слова, свобода исследований должны поощряться. Даже самые нелепые исследования могут привести к выдающимся открытиям. Это должно стать философией современного университета, который дает студентам свободу мыслей и знаний. Второе – это атмосфера инноваций. Необходимо давать студентам беспрепятственный доступ к различным ресурсам и пространствам внутри университета. К примеру, при многих зарубежных вузах действуют специальные инновационные гаражи. Их могут бесплатно и без препятствий арендовать студенты для воплощения своих проектов и идей. Доступ должны иметь даже те, кто уже закончил университет, или те, кто даже не учился в нем. Нужна постоянная связь между альма-матер и человеком, чтобы эта связь была длиной в жизнь. Третье – нетворкинг. Как известно, нетворкинг очень важный элемент для процесса создания инноваций и открытий. Все открытия так или иначе делаются благодаря другим открытиям или исследованиям. Взаимодействие с профессионалами своей сферы помогает взглянуть на свой проект под другим углом. И наука, и образование стремятся все больше использовать междисциплинарный подход. Общение с другими профессионалами является наиболее эффективным способом интеграции различных дисциплин и подходов. Именно инклюзивные пространства создают благоприятные условия для нетворкинга. К примеру, если университет открывает инновационный хаб, куда доступ разрешен другим исследователям, изобретателям и экспертам, тогда создаются дополнительные возможности для нетворкинга их студентов и выпускников. Четвертое – это устойчивые комьюнити. Университетам необходимо поддерживать связь со своими выпускниками. Необходимо мотивировать студентов вступать и быть активными членами студенческих комьюнити, проводить ежегодные встречи, давать преимущества, такие как бесплатный доступ на кампус, коворкингам, пользоваться инфраструктурой, открывать стартапы в стенах университетов, проводить время в библиотеках, приходить в университетский спортзал,
предоставлять скидки на дальнейшее обучение, скидки на обучение родственников и даже детей. Только так будет расти связь студентов с их альма-матер. Это будет важный шаг к созданию эндаумента в Казахстане. Пятое. Это soft skills. Для эффективной кооперации и нетворкинга молодежи необходимы мягкие навыки. Многие студенты и выпускники не умеют правильно выстраивать отношения на работе и во взрослой жизни. Необходимо в программу университета ввести обучение soft skills. Нужны предметы, которые будут мотивировать студентов показывать свою точку зрения, развивать критическое мышление, поощрять процесс принятия решений и обсуждения важных жизненных ситуаций. Шестое – это обратная связь со студентами. Сегодня многие крупные компании уже исключили диплом о высшем образовании из обязательных требований. Этот процесс будет расширяться и увеличиваться. Представляете, сегодня нет многих специальностей, но уже существуют профессии с высокой оплатой труда, где нет необходимости диплома. Нужна обратная связь со студентами. Какие предметы они хотят изучать, что они хотят получить от университета, что хотят внедрить в образовательный процесс. Студент – это целевая аудитория, и его мнение имеет основополагающее значение. Седьмое – это связь академии и бизнеса. Не просто бизнес должен повернуться к университету, но и университет со своими знаниями должен развернуться к бизнесу. Университеты должны не просто нанимать представителей бизнеса, а создавать специальную программу, которая позволит профессорам взаимодействовать с бизнесом и консультировать их по важным вопросам. Академия должна понимать и знать бизнес-процессы, потому что она учит студентов работать так. И последнее. Обмен знаниями с ведущими исследователями мира. Конечно, несомненно важным становится то, как университеты могут привлекать ведущих международных экспертов и профессоров преподавать для студентов. Это повышает уровень как в глазах студентов, так и в глазах профессоров и в международных рейтингах. Наш фонд инклюзивного развития поставил себе цель создать в регионе новую базу знаний благодаря привлечению ведущих ученых и проведению масштабных нобелевских фестивалей по всему Казахстану и региону Центральной Азии и Кавказ. Так, первый Нобелевский фестиваль, который прошел 1-4 октября 2020 года, собрал более 10 тысяч зрителей, 125 университетов, 7 лауреатов Нобелевской премии, 3 лауреата премии за прорыв и многих других именитых ученых. Нобелевские фестивали станут постоянным и главным научным событием региона. Кроме того, мы планируем серию научных дней в университетах Казахстана по различным дисциплинам, где лауреаты Нобелевской премии и мировые ученые смогут преподавать в университетах страны. Мы приглашаем все университеты к такому инновационному сотрудничеству и коллаборации. Спасибо за ваше внимание и желаю всем множества новых идей и коллабораций.
берется энергия? Я черпаю свою энергию из работы с детьми. Вот какие навыки точно понадобятся ребенку во взрослой жизни? Математика, английский, программирование, физика, что это? Нет четкого ответа. Ответ как-то сам пришел. Я работала еще с трудными подростками в Таразе, с детьми из детского дома. А когда я уже училась в Колумбийском университете на психолога-социального работника, я поняла, что детям нужны навыки, которые помогут им управлять своими эмоциями, мотивировать, самомотивировать себя, уметь справляться с трудностями, ставить, достигать какие-то позитивные цели, которые будут менять их жизнь к лучшему. Как молодой психолог решила, что хочу работать именно с детьми, помогать им развивать свой эмоциональный интеллект и учить их быть лидерами. Наша команда создала вот такую уникальную программу. Это программа летнего лагеря «Будущее – мой выбор». Это игры, это тренинги, это творческие занятия. Все они нацелены на то, чтобы помочь подростку понять себя. Благодаря поддержке партнеров ее прошли уже сотни подростков. Когда я ехал в лагерь, я думал, что это совершенно обычный лагерь. Поверьте, я никогда так не ошибался. Тренера, что там были, они научили меня понимать свои чувства, они научили меня понимать чувства других. Я стал более общительный, более открытый. Театр можно назвать формой арт-терапии. Взаимодействие с театром «Артишок» у нас достаточно давнее. Первый спектакль был о взаимоотношениях детей между собой, о взаимоотношениях школьников, а второй уже был о взаимоотношении родителей и детей. Все истории, которые мы брали для спектакля, для сценария, они были реалистичные. Нашим родителям часто не нравится, как мы выглядим, с какими людьми мы общаемся, и музыку, которую мы слушаем, и так далее. Поэтому мы решили, что пригласить родителей на наш спектакль было действительно важно. И они увидели себя в тех героях, которых мы играли. Но спектакль открыл глаза не только нашим родителям, потому что и мы поняли свои ошибки. И я думаю, что этот спектакль очень сильно сблизил нас и дал нам понять друг друга гораздо лучше, чем когда-либо. Очень хочется, чтобы все родители принимали и любили своего ребенка вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Мы, взрослые, должны научить детей генерировать именно положительную энергию. Тогда они смогут менять этот мир, делать его красивым, лучшим и более интересным. Современный человек постоянно несет на себе груз ответственности и забот. Бороться с хроническим стрессом особенно сложно городским жителям. При этом психологический дискомфорт может стать причиной многих хронических недугов. О здоровье казахстанцев позаботились ученые Назарбаев университета. Эксперты объединили мудрость предков и ноу-хау разработки, выпустив новый биопродукт «Саумет». Его производят на основе национального напитка саумала, парного кобыльего молока, издревле известного своими целительными свойствами. Саумал изготавливают на заводе в Карагандинской области в сухом виде. Благодаря инновационной технологии сублимации кобылье молоко сохраняет все свои полезные качества. Кроме саумала, в состав биопродукта входят растительные компоненты и метабиотик на основе культуры молочно-кислых бактерий. Выпускают саумет в капсулированном виде на новой производственной линии завода. Целебное действие нового биопрепарата основано на уникальном сочетании внутриклеточных элементов, продуктов метаболизма молочно-кислых бактерий Lactobacillus rhamnosus и саумала. Они помогают восстановить баланс кишечной нормофлоры, обладают антиоксидантным эффектом и ДНК-протекторным защитным действием. Кобылье молоко легко усваивается и обладает высокой биологической ценностью. Оно содержит около 40 биологических компонентов, необходимых организму. Это витамины А, С, В1, В2, В6, В12, аминокислоты, ферменты, микроэлементы и не только. Саумал нормализует обмен веществ, улучшает состояние здоровья и замедляет процессы старения. Саумет рекомендуют применять при диарее, дисбиозе кишечника, во время и после курса лечения антибиотиками, расстройства ЖКТ, при поездках, связанных со сменой климата. Также биопродукт помогает защитить здоровье от негативного воздействия факторов окружающей среды, повышает адаптивные свойства организма при стрессе, улучшает моторные функции кишечника. Примечательно, что саумет производят в соответствии с халал-стандартами. Дело в том, что большинство капсул лекарственных препаратов и БАДов делают на основе животного желатина. Для саумет же используют растительное сырье, поэтому его с уверенностью могут употреблять даже вегетарианцы. На каждом технологическом этапе проводят строгий микробиологический контроль.
Саумет назначают по 2 капсулы в день во время и после еды. Продолжительность применения – 3 недели. Возможны повторные приемы в течение года. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. Саумет. Защитные силы природы на страже вашего здоровья. Приходит весна и приносит новые надежды и праздничное настроение. А Кока-Кола делает праздничным ваш стол. Плов с Кока-Кола – вот это праздник! Мамины манты и Кока-Кола – фантастика! Самса круче! Не-не-не, чебурек! Самса! А курдак просто огонь! А наш Беш соберет сотни лайков! Встретим весну за праздничным столом с Кока-Кола. Hi, this is Lyman Page from the Department of Physics at Princeton University. With colleagues, I won the 2018 Breakthrough Prize in Fundamental Physics for research on cosmology. I hope you can join us for the Central Asia Nobel Fest lecture series, where we can tell you more about what it is that we do. Look forward to seeing you there. Thank you. Bye-bye. Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас к прогрессу. 4 года назад вышел первый номер журнала «Ойла». Никто
Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на 5 языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, от которых мы бились лучшие умы человечества. Наш журнал читают более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в Ауле-Жумыске Ратраусской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще Ойла помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня Ойла — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала «Ойла», и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. События 2020 года. Пандемия, самоизоляция,
локдауны. Да, но не только они. 2020 год – это плюс 15 тысяч жубановцев, новые лаборатории и кабинеты, новые возможности Smart University, создан автономный образовательный портал с собственной системой прокторинга, увеличено количество услуг Smart Arsu, проведена неделя цифровизации. Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шункеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PhD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифровизации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал соорганизатором международной конференции QS. Жубанов University впервые вошел в международный рейтинг QS University Rankings и ECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга Абайтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020 – это юбилейный год университета Жубанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Актюбинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудайбергена Жубанова. Зарегистрировано 85 патентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жубанов University перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Армандар алға жетелегенде. Білім жетістікке ұласқанда. Шабыттар бірге шыңдалғанда. Биік белестерге қадам басқанда. Ұмытылмас сәттерде өз арманыңды басқара біл. Әуезов University. Students, my name is Takaaki Kajita. I'm an experimental physicist studying neutrino physics at the Institute for Cosmic Research of the University of Tokyo. I'm glad to speak to you in the second Central Asia Nobel Fest 2021 in Kazakhstan. Through my lecture, I'd like to share my research experiences with you. I hope you could learn something from my lecture and show more interest in science and scientific researches. I'm looking forward to meeting you online. Уже 9-й год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 304 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты областей республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме.
Истории успеха победительниц проекта Coca-Cola Белестере, их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант Coca-Cola Белестере? Просто бомбила и разрывала изнутри. Я была одной из 10, это было просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно, я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость какой-то, я даже не знаю, как это описать. Столько людей, я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с Coca-Cola Белестере? Өзімнің білім беруге арналған оборудованиемді алдым. Тренингтер өткізе алатын болдым, эксперт болуға шақырды. Сол арқылы табысым ұлғайды. Бизнесім алдыға жылжыды. Былтыр 400 литр бал алсақ, биыл біз енді Coca-Cola грантын жеңіп алғандықтан біз енді Алла қаласа 1000 литр бал аламыз деп отырмыз. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта Coca-Cola Белестере? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз, чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект, и хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которое в итоге способствовало созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект Coca-Cola Белестере стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес-Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта Coca-Cola Белестере в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года. iToo – супер-ап для общения, решения ежедневных задач и потребления контента. iToo – это мессенджер, кошелек, групповые чаты и музыка. Central Asia Nobel Fest Live. Сегодня на Central Asia Nobel Fest более 3000 зарегистрированных участников. Первые Нобелевские онлайн-фестивали. Сегодня на открытии итогового третьего дня Нобелевского фестиваля с нами выступит директор Казахстан International School Оля Бернардсили. Дорогие участники, не забывайте, что с 12 по 16 апреля пройдет неделя лекций лауреатов Нобелевской премии, где выступят 8 нобелевских лауреатов и 9 лауреатов премии «За прорыв». Впервые в нашем регионе проводятся такие масштабные образовательные и научные лекции, которые помогут повысить качество образования и человеческого капитала Центральной Азии и Кавказа. Все лекции будут доступны в формате live на сайте Nobelfest.
Здравствуйте, уважаемые зрители Нобелевского фестиваля. Мы рады сегодня приветствовать вас. Спасибо за то, что вы с нами. Идет третий день дискуссий. Только что вы смогли увидеть сессию по школам будущего. Надеюсь, для вас это было очень познавательно и увлекательно. Меня зовут Виктория, я являюсь координатором Нобелевского фестиваля. И сегодня я очень рада представить вам нашего гостя, директора школы Казахстан International School, господина Оли Бернарда Сили. Здравствуйте. Здравствуйте. Thank you so much for this honor. I'm delighted to be a part of the conversation, and thanks to Nobel Fest and all the sponsors for the opportunity to spend 10 minutes discussing my life's work and my greatest passion, which is education. My goal in the next 10 minutes is to have a little bit of a thought provocation on the future of education. But before I do that, I want to invite everybody just to think for a minute about their own education. What do you remember? What was important to you in the things that you learned? Now, if you're like most people, you're probably not thinking about an exam that you took or the curriculum itself. Most people don't remember much of what they actually learned in school. The things that people tend to remember are the friendships and the relationships that they developed, the teachers that they loved working for and the teachers that they did not love working for, and how those teachers made them feel. Maybe they remember some really emotive things like a sports team that they played on or something they're very proud of, like a school play that they participated in. If they're very lucky, they remember the skills that they developed. And if they're very, very lucky, they had at least one teacher who instilled some values in them that are still important to them today. And I say this because I hold some beliefs. Two beliefs that I hold are that real learning is a very emotive process, and it's deeply personal to every individual. And the other thing I believe is that schools and education systems, they typically value conformity and results. They're unemotional and they're impersonal. And so I see a tension there. And I believe that there is no industry that is more resistant to change than education. But unfortunately, there's no industry that is in more need of change than education. Let's take a look at what a classroom looked like in 1900. And let's take a look at what a classroom looks like today, typically. We've changed the furniture, but have we really changed the practice? And if you look at other industries, let's take the automotive industry, for example. The automotive industry looked like this in 1900. And today, it's almost completely automated. The jobs that once existed heavily in the automotive industry are all but extinct. And I think there's real consequences for that we need to talk about as a society. In the industrialized world, this is a graph from The Economist magazine in 2018 that shows effectively the risk, the at-risk jobs for automation. And so you might have heard this really interesting statistic that 60 to 70% of the jobs of the future don't even exist yet. And that can be really inspirational to us as educators. But the opposite is true. A lot of the jobs that have existed for a long, long time are no longer going to exist in the future. And my job as an educator is to help prepare students for the reality of that. In 1950, in the United Kingdom, only 3.4% of young people went to university. It's now over 50%. In 1960, 22,500 students obtained their degrees, and by 2011, it was 350,000. The implication of this, I believe, is that an education was 15 times more valuable by a simple supply and demand metric 60, 70 years ago than it is today. And I think there are real implications for this in terms of the economy. Many employers now require 4-year degrees for jobs that didn't previously need them.
in part because of the increased role of technology. And degree inflation, as it's called in an article by Kate Morgan from the BBC, has really had a negative impact on populations that are less likely to graduate from a four-year degree. And in the UK, this particularly was relevant to Black populations and Latino populations. But I think we'd all be familiar with the 1%. And so I think that this is a direct consequence of the fact that people are now getting more and more university degrees, and jobs that traditionally existed are drying up. Those images from the car factory, that technology is extremely challenging and requires a lot of thinking and know-how to put together in engineering. And yet the line jobs, the factory worker jobs are disappearing. And everybody knows about the 1%, but what's less well known is just the general decline of the middle class. And I think that there are real consequences for this. And I think that some young people are beginning to lose hope. According to the American Psychological Association, a study of incidence of major depressive episodes in teenagers since 2005 has increased by 52%. For young adults, it's 63%. Since 2008, the increase in suicidal ideation has increased by 47% in this group. And meanwhile, older people, presumably more secure people, have seen a modest decrease in these categories. Technology has changed the dynamic of relationships and sleep patterns for these young people. And these are numbers that are pre-COVID. And they've massively increased since, especially for young people, because those things that you connected with that were important to you in your education, such as sports teams and school plays and such, they're all going online. And so the human connection may well be decaying a little bit, and opportunities for meaningful human interactions are now perhaps at risk. So I think that this is an opportunity to be on the precipice of change. And I think that what we need to do is identify the baby and the bathwater. The baby being the things that we would never get rid of in education, the things that we hold dear, the things that were as useful in 1900 as they are now. Some of them are new practices that need to be nurtured and developed. Others are practices that are well and truly embedded. But there are also very embedded practices that we need to eliminate. And I have a list of some of those in front of you here. The way that we teach, the cooperation between teachers and students needs to become more human. Didactic teaching, the idea that the teacher is up at the front of the room and delivering content to these unknowing students, is something that we may need to dismiss ourselves from. And the idea of examinations, putting 200 people in a room and saying, don't talk to each other and write down everything you know by hand without consulting with the internet or anybody else. What jobs are we preparing kids for with those skills? Now, there is some value in doing exams, don't get me wrong, but I'm just wondering the degree to which that still prepares people for the jobs of the future. Areas where I think we really need to emphasize and focus is, of course, soft skills, and particularly around well-being. Also, respect and dignity, cultural diversity. I think we need to teach students about economics and personal finance. And students need autonomy, voice, and agency in their education, because we're preparing them for jobs that don't yet exist. So they should have a little bit more of a say in what that looks like for them. There's good news, though. There are a lot of organizations out there that are already taking this challenge on. What you see here is from the global, from the Common Ground Collective. The Common Ground Collaborative is a group out of Brussels, and they've done a very elegant job of distilling what learning is all about. The International Baccalaureate, some of you may have heard of, they have codified 10 learning characteristics that every student should embrace, and we actively teach students how to exemplify these characteristics. Also important from the IB is the fact that they focus heavily on approaches to thinking skills. So we want to make sure that our students are learners and that they can consider different ways to be successful in social environments, as communicators, in terms of self-management, in terms of research, and in terms of thinking.
Another organization that is taking this on is the Association for the Advancement of International Education. And a group of 100 heads of school, of which I was proud to be a part, have identified 7 characteristics that we're going to lead through our schools to make sure that our students are equipped with the skills that they need to meet the demands of the future. And one that's really important in all of these threads is this idea of balance or well-being. And lastly, I'd just like to share a brilliant model that I think you might hear some more about in the upcoming panel. The Organization for Economic Cooperation and Development has a brilliant model for education, putting competency at the beginning of it and having values, attitudes, and knowledge surrounding it, with a very practical cycle of anticipation, action, and reflection, the outcome of which is definitely well-being. And they're targeting 2030 so that we can have high outcomes of well-being in our classes. I hope it doesn't take that long. Thank you very much. Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Ковид подверг испытанию традиционную систему образования. Какие образовательные реформы нас ожидают в будущем? И станут ли креативность и неординарное мышление обязательными требованиями при найме на работу? Об этом моя коллега Лязат Шатаева спросит вице-министра образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринову, Андреаса Шляйхера из Организации экономического сотрудничества и развития, а также Эльмиру Обри из Бюро непрерывного профессионального образования МФЦА. Добрый день, дорогие зрители! Спасибо, что вы с нами. Мы начинаем нашу пленарную сессию на тему
изобретая будущее образование для мира после ковид. С нами сегодня сильнейшие спикеры, эксперты в этой области. Давайте с ними знакомиться. Со мной в студии общественный и политический деятель, бывший министр образования и науки, председатель правления флагмана школьного образования Казахстана, сети Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Шамшидинова. Куляш Латаевна, добрый день, добро пожаловать. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Из Парижа к нам присоединился Андрей Шляхер, директор Департамента образования и науки Организации экономического сотрудничества и развития. Андрей Шляхер является координатором и основателем международной системы для оценки школьного образования ПИЗа. За последние 20 лет ПИЗа стала международным бенчмарком и мировым инструментом для измерения качества образования во всем мире. Mr. Schleicher, good morning and thank you for joining. С нами на связи также Эльмира Обри, это директор Центра технологий Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра Астана. Эльмира Обри является также координатором проекта Quant KZ, запущенного в прошлом году. По примеру известной французской школы кодирования École Foritu, а сейчас обращаюсь к нашим казахстанским школьникам и студентам, кто из вас еще не знает о проекте Quant KZ, пожалуйста, рекомендую ознакомиться, узнать, я думаю, будет полезно. Эльмира, спасибо, что вы на связи. Добрый день. Очень рада быть сегодня на панельной сессии. Ну что же, давайте начнем. Пандемия COVID-19. Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему сбою в системах образования и в обучающем процессе, в процессе обучения для 1,5 миллиарда детей по всему миру. Пандемия также показала слабые стороны наших традиционных систем образования. Куляш Нугатаевна, первый вопрос к вам. Какие основные уроки мы должны извлечь из прошедшего за последний год? Я думаю, на самом деле, в связи с тем, что очень быстро происходят изменения в жизни в нашей, сама система образования уже имела свои проблемы. Это связано с содержанием образования, это связано с системой оценивания, это связано вообще методикой технологии обучения. Но когда в один миг мы перешли на онлайн-обучение, она еще дальше усугубилась. Поэтому что мы думаем на сегодняшний день? Это первый главный вопрос, над которым надо отвечать, это ответственность человека за свое образование. Это умение самостоятельно учиться. Вообще вот эти вещи, они непростые вещи. И кроме того, когда вот сейчас ковид закончится, и мы будем выходить в школу, и нам, видимо, придется заново знакомиться друг с другом, с детьми, с учителями и организовать немного по-другому образование. Почему? Потому что уже после ковида, когда дети придут в школу, вот этот вопрос инклюзии будет очень серьезным. Потому что есть дети, которые самостоятельно занимались, уже чего-то освоили. А те дети, которые были ведомые, они, наверное, пропустили очень многое. Поэтому нам в первую очередь необходимо будет учителям прежде всего пересмотреть всю методику и технологию обучения. Иначе, если мы его пересматривать не будем, если мы будем и дальше преподавать, а не направлять, и не готовить детей к будущему, то есть даже слово «готовить», наверное, лишнее. Если мы будем просто преподавать, вряд ли мы чего-то добьемся. Поэтому нам придется полностью менять свою методику технологии обучения. Спасибо. Mr. Schleicher, I'd like you to join this conversation on reimagining the future of education. As Kulash Nugataevna have just said, the pandemic has exacerbated pre-existing inequalities and barriers to education worldwide. Where do we stand at the moment? Sorry, is this me? Yes. Okay, thank you for the invitation. Good afternoon to everyone. Obviously, you know, this pandemic is a difficult time for all of us. All our eyes are basically on the health situation at this moment. But let's keep in mind, you know, that the future will always surprise us. You know, some issues, you know, think about climate change, maybe even more disruptive than the pandemic. And certainly, you know, artificial intelligence
is going to be much less put us in a much more volatile situation than a pandemic. And there will be lots of other trends that are going to shape the future of education. We have to become more imaginative to make our education systems more resilient. Now, the future will always surprise us. You ask about the future. Well, one scenario is that, we will be maintaining the status quo. Schools will operate, students will learn, teachers will teach. But that will be largely challenging. And if we look over the last, 20 years alone, you can think about how rapidly technology has evolved over those years from the early 2000s, where learning was mainly kind of social activity, to the year 2018, 21, where actually learning is now, in the case of the pandemic, necessarily in the digital world. But actually, when you look at learning outcomes here, education systems have not changed very much over the last 20 years. The gap between what our societies demand from learners, being creative, being imaginative, being able to manage and resolve tensions and dilemmas, being able to navigate ambiguity, being able to relate to other people. We haven't seen very much change on this over the last 20 years in a dramatically changed world. Kazakhstan is a little bit, better. It has sort of made some progress, but even there, I would argue, the world is changing faster than education. Let me just highlight one number here from the OECD area. Less than 1 in 10 people in our last PISA assessment could reliably distinguish fact from opinion. You can say, well, that's a little bit better than in the year 2000, where that number was just 7%. But we live in a totally different world, a world where actually, literacy is no longer about extracting knowledge, it's about constructing knowledge. Well, some people say one day our education systems will crack apart under the pressures put on them. Education will unravel, our institutions will lose their grip on education system. And in fact, about a year ago, when we asked countries how they saw the future of education, that was the beginning of the pandemic, you could see only 22% of education systems saying, well, we will go back to where we came from. 50% of education systems saw hybrid learning, the digital world, as the new normal. And the possibilities are just amazing. Artificial intelligence can create entirely new learning experience. While you study mathematics on a computer, the computer can study how you study and then adapt the learning to your individual preferences. Figure out where you get bored, where you are interested, where you're very good at, where you're not so great, and then, make your learning more interactive. Assessment and exams. We can now basically use hands-on assessments. We can integrate learning and assessment in completely new ways. Learning analytics. Teachers can get a real-time sense of how different students learn differently and then adapt their teaching practice to the different learning styles of different learners, facilitated by technology. Mm-hmm. And blockchain technologies can help us move away from the very lumpy, degrees and qualifications that we use and make learning so much more interactive. But, technology is always only as good as it's actually being used. And what the pandemic has also shown us that actually many education systems are not ready for this. You can see, in Kazakhstan, it's about 60%, 2/3 of teachers who are ready to use technology, who use it frequently, but it means one third is not. So basically, there is again a gap, a capacity gap. We have the technology, but we often do not have the human capacity to deploy it. Some countries have made rapid progress on this. If you look to Sweden, to Romania, Israel, Finland, Croatia, they have seen very, very significant progress, but not so many countries. Let me put up a third scenario. Maybe education will not unravel, but educational institutions will change their status. They will become more integrated hubs of, where social services, educational services become more integrated.
schools would become more of a whole of society, community experience rather than an academic institution. But if you look to a scenario like this after the pandemic, you have to have capacity for this. Some education systems, if you look to the Netherlands, the Czech Republic, they have a lot of frontline capacity. Teachers and school leaders are creative designers of innovative learning environments. But in other education systems, very few decisions are actually made at the front line. Now, most of the decisions are made, at higher levels of the education systems, leaving people at the front line very little discretion. And let me put up, just one last scenario. Maybe one day we will no longer have educational institutions as we know them, Technology will override everything. Everybody will learn anytime, anywhere, in any context. Lifelong, life-wide learning will become the reality for us. We used to learn to do the work, and maybe one day learning will become the work. But once again, let's look at reality. Actually, if you look at digitalization in education, market capitalization is still tiny when you compare it with the health sector. Very little investment is made in innovation, in technology, in the case of education, compared with a sector like health. And if you actually look at this, if you look at global education venture capital, where are the new ideas created? Where are they financed? In 2014, you could see it was mainly about the United States. A lot of really research, innovation, venture capital coming in education. In 2018, it was mainly about China. Basically, the rest of the world contributed only the minority to global education venture capital. So that means actually most of our countries, Kazakhstan included, are not actually planting the ideas, tomorrow's ideas that will change the world. If you look, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, something has happened. Artificial intelligence has some potential, but actually our investments in the Western world is still quite limited. Now, you can make many of those scenarios. I just gave you some examples, but the point is, we cannot predict the future, but we need to become more creative to think about alternative futures and then think about what those futures mean for the goals and functioning of education, for the organization of structures, for our teachers, the learners, for, governance, and actually what it means for public authorities. There's always going to be tension. What is the right balance between modernizing education and disrupting it? How do we reconcile new goals with old structure? How do we develop globally minded students and teachers that are also locally rooted? How do we, support innovation while realizing that education is a very conservative social enterprise? How do we balance the virtual with the face-to-face? A big question after the pandemic. How do we actually leverage the potential of new opportunities? How do we reconfigure the spaces, the time, the technology to help learners learn for their future and not for our past? Big question mark. But I think we can and need to think harder about those realities. Thank you very much. Mr. Schleicher, thank you very much. Одной из идей, которую озвучил господин Шляхер, является автономность образовательных систем, школ в том числе, при принятии решений о том, чему обучать детей. У нас в Казахстане все-таки практикуется до сих пор довольно индустриальный подход к формированию системы образования, где программа образовательная принимается, то есть утверждается на уровне министерств. Двигаясь дальше, после пандемии, как вы видите, какие реформы необходимо делать, особенно для нашего региона Центральной Азии, не только Казахстана, с учетом специфики наших стран, с учетом высокого уровня проникновения государства в разные сферы экономики, в том числе в образовании. Как вы это видите дальше? Вот я недавно читала Паси Салберга, известный финский эксперт. Он говорит, после пандемии, наверное, скорее всего, больше образованию будет влиять коллективное мнение. Значит, учительские сообщества
И здесь уже она уже будет влиять и оказывать давление правительству. Значит, то есть, если мы сейчас говорим вот по результатам ТАЛИС-18, учителя говорят, что нас правительство не слушает, что мы меньше принимаем участие в принятии решений, в политике образования. А вот как раз-таки сейчас вот в связи с тем, что созданием цифровых возможностей появляется очень много сообществ и сообщества учителей. И теперь вот это сообщество, когда будет видеть, знать какие-то новые интересные идеи, он его будет попробовать, а затем уже дальше будет внедрять. Опять-таки сообщество. То есть сейчас уже, если раньше за образование отвечало государство, за образование отвечало работодатель, то пришло время, когда за образование несет ответственность сам человек. И вот именно с этой позиции, если мы будем рассматривать, то мне кажется, больше, дальше автономности вообще самому образованию будет больше. Потому что люди уже понимают, зачем обучаются, для чего обучаются. Никто просто так тратить время не хочет. Поэтому тот набор предметов или тот набор программы, те учебники, которые мы даем, он может завтра не нравиться. Почему? Потому что сама по себе образование – это информационная среда. Она без информационной среды не происходит. А информационную сегодня доступность огромная. Вот поэтому вот эти все современные технологии, они уже накладывают свой отпечаток. Вот мы автономная организация, мы сами утверждаем свои образовательные программы, мы сами видим, и мы сами гибко его начинаем менять. Мы не ожидаем, когда где-то, там-то, где-то будет приниматься решение. Но у этого вопроса есть еще другая сторона медали. Насколько само учительство к этому готово? Насколько сами школы к этому готовы, к этой автономности? А могут ли они этим пользоваться? Когда мы делали современную программу обновленного содержания образования, сказали, вот вам ожидаемый результат. Какими учебниками будете обучать, какую методику, технологии будете использовать, когда диктант писать, когда контрольную писать, пожалуйста, сами решайте. И очень много, особенно в 2016-2017 году, вопросов со стороны учителей поступало. Они поднимались и говорили, скажите мне, пожалуйста, сколько диктантов должны писать, сколько... Мы говорим, вам же дано право. Вам же дано автономия. Вы думаете, не надо сейчас обучать. Вот на самом деле 20 век, все говорят, эксперты, что это век стандартизации, век стандартов, инструкций. Но 21 век невозможно, потому что настолько быстро меняется. Здесь уже на ходу, в моде творчество. Здесь в моде уже, когда человек что-то умеет делать. Поэтому я думаю, что я согласна вот Андреасом, да, он говорит, что может быть такой сценарий, может быть такой сценарий, может быть совершенно другой сценарий, который мы даже сейчас предполагать не можем. Поэтому будущее, вообще говорят, чтобы понять, школа какая должна быть, во-первых, мы должны знать, что происходит в самой системе образования. И второе, мы должны понимать, какую роль образование играет в жизни человека, какое место у образования в развитии экономики, социального развития страны. Поэтому вот здесь вопросы настолько комплексно идут, что сказать однозначно вот так или вот так нельзя. Единственное, я всегда говорю, каждый ребенок имеет право получить качественное образование здесь и сейчас. Это мы должны делать. К теме того, что 20 век был веком стандартов, а 21 век – век креативности. Насколько актуальны стандартизированные тесты тогда по оценке образования детей? Вот на сегодняшний день эти тесты нам нужны, потому что по результатам этих тестов мы принимаем очень много решений. Значит, мы видим через эти тесты, какие программа, что западает. Мы видим, насколько учитель готов или не готов. Может быть, инфраструктура другая должна быть. Поэтому они важны, они нужны. Я думаю, когда креативности тоже тесты будут. Я думаю, человечество это тоже придумает, но это придет потом. Но сейчас, на этом этапе, единственное, мы должны понимать, что мы не должны зацикливаться на этих тестах. Мы понимаем, что они сейчас нужны. Мы понимаем, что на них надо смотреть, по их результатам надо какие-то решения принимать. Но это не означает, что образование надо оценивать только по этому. Вообще, вот он же говорил про грамотность, вот Андрес говорил. Вот я недавно, по-моему, американский ученый Тофлер, по-моему, говорил, безграмотный человек, который не умеет учиться, не умеет разучиваться, не умеет переучиваться. Мы должны учить наших детей учиться, разучиваться и переучиваться.
Вот мне кажется, вот как-то вот молодежь, которая меня слушает, должны понимать, дорогие ребята, огромные возможности, но самое главное увидеть эти возможности, его использовать, это тоже грамотность. Вот как-то вот так. Спасибо большое. Mr. Schleicher, on one of the ideas that you have presented just before, you've spoken about some of the strategies for after the pandemic, educational strategies. One of them was like hybrid models where traditional teaching is combined with edtech, digital technologies. In this case, let's talk about digital divide and what role it can play in shaping our future society. Yeah, you know, technology can amplify inequality, absolutely clear. If students do not have access to great devices, if students do not have a supportive environment, teachers who are not, you know, very, very good at using technology, they can be left behind. But we should look at also the positive side. Technology can suddenly have access to the best educational resources. So digitalization can overcome also some of the inequalities if we use it well. Same, you know, at the moment, you have a very large class, a teacher teaches every student in the same way. But students often learn differently. And with technology, you can actually cater for that diversity of student learning styles. You can make learning more adaptive to the individual differences of students. So yes, technology can amplify inequalities, but I think if we use it well, it can help us also bridge and overcome many of the inequalities. The important point is that technology will, you know, extend the reach of amazing teachers, but it will not replace poor teaching. Learning is always a social and a relational process, not a transactional process. So I think we should not look at, you know, technology as an alternative to the social, the relational process, the teaching process. We should look at the synergies that it can create. And I think if we do that well, I see more promise in terms of overcoming inequality than risks in terms of inequality, amplifying inequality. Yeah. And on this note, where digital technology is proven to be ineffective is among early learners, young children. Yeah, absolutely. You know, I think that it's very clear that for younger children, technology is very little of very limited reach and use. Now, in kindergarten, in the primary school, in the pandemic, we have not had very good experience using technology. That's really where the person counts. People learn from people and with people. No? But, you know, when it comes to later school years, universities, technology can make a very, very big difference. So I think we should look at those things really and not, you know, make technology a one-size-fits-all solutions, but think about where technology can really help us, where it can extend the reaches. You know, even in primary schools, you're right. You know, technology is not good as a direct instruction tools. But we can use technology to better connect with parents, to ensure that, you know, parents can better support their students. We can use technology to help teachers collaborate. We can use technology to help primary teachers share and extend their materials. So I think there are still many, many possibilities for how digitalization can enrich systems, even when the direct reach to students is limited. Thank you, Mr. Schleicher. Давайте поговорим о высшем образовании. 40-50 лет назад получение диплома – это был верный путь к успеху. Диплом как минимум обеспечивал обладателя пожизненным трудоустройством. Сейчас мир меняется, и насколько, Клеша Латаевна, эта модель устарела, и к чему мы идем сейчас? Мне кажется, что когда мы человека принимаем по диплому, уже уходит. Я не могу сказать о всей высшее образование, я все-таки специалист и работаю в сфере среднего образования, но я скажу по выпускникам высших педагогических вузов. Значит, мы здесь видим, что диплом не есть хороший учитель. Значит, еще нам на ходу, уже находясь в процессе, приходится переучивать. Поэтому сейчас, мне кажется, каждый человек должен понимать. Вот я где-то читала, один из интересных людей говорил, что надо менять менталитет. То есть образование надо рассматривать как продолжающийся процесс в течение всей жизни человека.
Поэтому человек всегда будет учиться, человек всегда будет искать что-то такое, которое необходимо для его профессии. Поэтому, мне кажется, сейчас надо оценивать людей по тому, что они конкретно сделали, чего они на самом деле в своей профессии добились, насколько они могут выходить за пределы, за границы своей профессии. Потому что настолько уже вот эта грань не видно между профессиями как-то вот. Поэтому сегодня, например, учителя нельзя представить, если он даже немного программировать не будет. Сегодня нельзя вообще учителя представить, как бы он должен и психологом быть, потому что все равно все это необходимо. Поэтому, мне кажется, приходит время, что мода дипломов и сертификатов, наверное, постепенно будет уходить. Самое главное, мне кажется, дай Бог нам самим разобраться именно, что нам надо изучать, что нам необходимо, где надо учиться. Вот поэтому же говорят, даже уже в школе надо подключить детей к организации своего образовательного процесса. В наших школах сейчас мы говорим уже не о расписании урока, мы уже говорим о режиме дня. Почему? Потому что у ребенка потребности огромные. Он же не только математику, химию, физику изучает, он же хочет и спортом заниматься, он хочет и на домбре играть, он хочет и на студии быть. То есть вы должны уважать ребенка и должны понимать, что он в это время занят. Просто так придумывать и что-то ставить нельзя. Поэтому мы уже в этом году обсуждаем, как сделать режим дня школы уже, не расписание уроков. Поэтому я говорю, мне кажется, уже только уповать на диплом нельзя. Эльмира, я бы хотела, чтобы вы присоединились к этой дискуссии, потому что я знаю, вы эксперт как раз в этой области, в области непрерывного образования. Расскажите, пожалуйста, насколько спрос в курсах, да, повышения квалификации и потребность в непрерывном образовании возросла в период пандемии? Благодарю за предоставленное слово. Конечно, ответить однозначно, односложно на этот комплексный Эльмира, вопрос. вас не слышно? Так, надеюсь, меня сейчас слышно. Слышно, нет? Вас пока еще не слышно. Так. Ребят, так меня слышно? Это мы, наверное, выключили. Так. Все, отлично, теперь мы вас слышим. Проверка связи, отлично. Спасибо за интересный вопрос. Ответить на него, на этот комплексный, да, вопрос односложно не получится. Я бы хотела точно сказать, что вкладывать ответственность на вузы только за будущее образование, либо на другие учреждения, либо тем более там на министерство, наверное, было бы неправильно, потому что мы все являемся участниками этого процесса, да. И, конечно, мы сейчас находимся в состоянии такого идеального шторма под влиянием черного лебедя пандемии, поэтому приходится очень быстро менять подходы, как раз то, о чем говорила Куляш Нагатаевна, новые навыки, все на подхвате, все посредством активного обучения. Это, конечно, не обошло и образование для взрослых, потому что мы все-таки как бюро специализируемся именно на этом. Мы придерживаемся принципа, что образование в течение всей жизни – это как раз-таки тот, наверное, вектор направления, который позволяет сейчас не потеряться в этом многообразии информации и различных домыслов, да, которые порождают вот как раз-таки вот эта вот вся ситуация и турбулентность. Но, собственно, хотела бы сказать еще о влиянии технологий на образование не только взрослых, но и в целом, да, на систему образования. Мы сейчас вступаем в эру четвертой промышленной революции, и, естественно, там, игнорировать роль технологий это, как минимум бессмысленно. Технологии станут не просто средством, они станут полноценным партнером, а может быть даже и участником образования. То как раз-таки о том, о чем говорил господин Шляхер, искусственный интеллект, он способен давать нам те данные, которые позволяют принимать решения, и, может быть, уже как раз-таки автоматизированные системы это будут делать. Мы запускали свой проект «Квант» как раз в разгар пандемии, и мы столкнулись с очень многими как барьерами, так и возможностями. Поэтому сказать однозначно, что будущее образование – это исключительно какие-то ограничения, связанные с влиянием новых каких-то событий в мире, так тоже не получится. Да? Это как позитивный фактор, так и негативный. Что могу сказать на спрос? Спрос на образование только возрос, как раз-таки в эпоху, мне кажется, диджитальной мобильности. Все больше и больше
решений будет по образованию предлагаться в цифре. И, наверное, нам к этому нужно всем готовиться, и в первую очередь как раз-таки преподавателям. И Куляш Нагатаевна об этом говорила. К сожалению, мы сейчас наблюдаем ситуацию, что многие педагоги и менторы не совсем дружат с технологиями, но я думаю, это просто вопрос времени и переосмысления. Поэтому мы делаем большую ставку именно на непрерывное профессиональное развитие, на технологический прогресс и запустили в связи с этим новую линейку продуктов, программу вот Альфа-Рабиус для старших школьников, студентов, которую мы назвали «Твой выбор», потому что это дополнительное образование. Мы не претендуем на академический базис, а как раз-таки предлагаем всестороннее, разностороннее обучение, начиная со школьной скамьи, а также профессиональную ориентацию, начиная уже с профессиональной, со школьной скамьи. Затем это обучение перетекает в проект «Университет будущего», который уже рассчитан на профессионалов рынка, как раз-таки на обучение, переобучение, переквалификацию, то, о чем говорили предыдущие спикеры. И это все, конечно, должно подкрепляться технологиями. Поэтому у нас есть проект «Квант», это школа программирования, которая позволяет любому желающему, даже без навыков программирования, но с любовью к STEM, да, развить как раз-таки те будущие скиллы, которые потребуются в ближайшем десятилетии. И вот интересный факт хотела привести, что буквально в прошлом году опубликовали интересный отчет Всемирный экономический форум «Будущее профессий», так он называется. И интересно, что сервисные профессии были заменены практически все на технологические профессии, что в принципе логично. И вот я могу сказать, что мы, опережая несколько рынок, наверное, уже адаптировали свою линейку продуктов непосредственно к тем трендам, которые до нас докатятся, наверное, только в ближайшие десятилетия. Спасибо большое, Эльмира, очень интересные мысли. У нас осталось всего 2 минуты до окончания сессии, поэтому я бы хотела попросить спикеров поделиться своими какими-то заключительными идеями, мыслями. Mr. Schleicher, we're about to finish our session. Any parting thoughts on the future of education? Mr. Schleicher? Yeah, thank you. Well, first of all, I think it's great to have this discussion. I think it's great that Kazakhstan is taking sort of a lead in actually thinking about alternative futures for education, thinking about lessons from the pandemic and mobilizing resources. As was said very clearly, we need to invest in the human capabilities of teachers, of school leaders, to create leadership capacity at every level of the education system. No? The future will not happen if we just rely on, information flows that are vertical. It's about creating more lateral capacity in the system, getting teachers to look outwards to the next teachers. They're getting schools to look outwards to the next school and to create a stronger fabric. And technology absolutely can be a great enabler in this. And actually, Kazakhstan, as many other countries, has shown in the pandemic that we can deploy technologies to facilitate new ways of learning. So I'm hopeful, and I think this is exactly the right discussion to move this forward. Большое спасибо. Куляш Нагатаевна, ваши слова напутствия для педагогов, родителей, учителей, которые оказались в этой непростой сейчас ситуации и положении. Вы знаете, я думаю, что мы, самое главное, не должны отставать по времени понимания того, что сегодня происходит. И не отставать в принятии решений. Если мы будем отставать, и наша молодежь всегда будет отставать. Поэтому, мне кажется, здесь мы, самое главное, должны понимать, что происходит, и должны принимать хорошие решения. Я думаю, что образование было и будет. Отлично, замечательные мысли. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. Следующая сессия будет посвящена медицинскому образованию, где господин Андрей Шляхер обязательно еще выступит на эту тему. А мы с Куляш Нагатаевной тоже не прощаемся, потому что очень скоро встретимся здесь во время интервью и поговорим уже о казахстанском опыте Назарбаев интеллектуальных школ во время пандемии. Оставайтесь с нами.
Знаете, Что-то ничего в голову не приходит. дедуль, спасибо, я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать. Будем мечтать. Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все проблемы, которые были для нас иногда скрыты. Из 1,5 миллиарда детей в мире 463 миллиона оказались вне образования, потому что у них не было доступа к техническим средствам, интернету, к образованию. То есть пандемия выявила такую проблему, как неравенство. И эта проблема коснулась, конечно же, и Казахстана, и не только наших учеников. На моей памяти никогда система образования не финансировалась в Казахстане больше, чем 4,1%. Это рекордный процент от ВВП. Так, 3,4, 3,6. При том, что международные организации рекомендуют от 5 до 7% ВВП. Рекордная страна Люксембург, 9% ВВП инвестирует в свое образование. А сколько инвестируют эти североевропейские страны? Вау! Это при их ВВП и при нашем ВВП. Хроническое недофинансирование образования – ключевая проблема развития нашего общества, которая имеет пролонгированный, долгосрочный негативный эффект на нашу экономику, на нашу безопасность, на наш суверенитет, если хотите. Образование должно стать первым, самым главным, ежедневным и долгосрочным политическим приоритетом нашего государства. Президент страны, премьер-министр, руководители всех уровней, каждый педагог, каждый родитель, каждый аналитик и исследователь, ученые должны засыпать с мыслью, а что я сегодня сделал для образования? И просыпаться с мыслью, а что я сегодня сделаю для образования? Все. Тогда все будет хорошо. Исторически... Знаете, Что-то ничего в голову не приходит. дедуль, спасибо, я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать. Будем мечтать. Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все проблемы, которые были для нас иногда скрыты. Из 1,5 миллиарда детей в мире 463 миллиона оказались вне образования, потому что у них не было доступа к техническим средствам, интернету, к образованию. То есть пандемия выявила такую проблему, как неравенство. И эта проблема коснулась, конечно же, и Казахстана, и не только наших учеников. На моей памяти никогда система образования не финансировалась в Казахстане больше, чем 4,1%. Это рекордный процент от ВВП. Так, 3,4, 3,6. При том, что международные организации рекомендуют от 5 до 7% ВВП. Рекордная страна Люксембург, 9% ВВП инвестирует в свое образование. А сколько инвестируют эти североевропейские страны? Вау! Это при их ВВП и при нашем ВВП. Хроническое недофинансирование образования – ключевая проблема развития нашего общества, которая имеет пролонгированный, долгосрочный негативный эффект на нашу экономику, на нашу безопасность, на наш суверенитет, если хотите. Образование должно стать первым, самым главным, ежедневным и долгосрочным политическим приоритетом нашего государства.
президент страны, премьер-министр, руководители всех уровней, каждый педагог, каждый родитель, каждый аналитик и исследователь, ученые должны засыпать с мыслью, а что я сегодня сделал для образования? И просыпаться с мыслью, а что я сегодня сделаю для образования? Все. Тогда все будет хорошо. Исторически... Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все проблемы, которые были для нас иногда скрыты. Из 1,5 миллиарда детей в мире 463 миллиона оказались вне образования, потому что у них не было доступа к техническим средствам, интернету, к образованию. То есть пандемия выявила такую проблему, как неравенство. И эта проблема коснулась, конечно же, и Казахстана, и не только наших учеников. На моей памяти никогда система образования не финансировалась в Казахстане больше, чем 4,1%. Это рекордный процент от ВВП. Так, 3,4, 3,6. При том, что международные организации рекомендуют от 5 до 7% ВВП. Рекордная страна Люксембург, 9% ВВП инвестирует в свое образование. А сколько инвестируют эти североевропейские страны? Вау! Это при их ВВП и при нашем ВВП. Хроническое недофинансирование образования – ключевая проблема развития нашего общества, которая имеет пролонгированный, долгосрочный негативный эффект на нашу экономику, на нашу безопасность, на наш суверенитет, если хотите. Образование должно стать первым, самым главным, ежедневным и долгосрочным политическим приоритетом нашего государства. Президент страны, премьер-министр, руководители всех уровней, каждый педагог, каждый родитель, каждый аналитик и исследователь, ученые должны засыпать с мыслью, а что я сегодня сделал для образования? И просыпаться с мыслью, а что я сегодня сделаю для образования? Все. Тогда все будет хорошо. Исторически... Студенты медицинских вузов со всего мира прошли свою практику в необычных условиях, работая в ковидных госпиталях в качестве волонтеров, тем самым проявляя свою гражданскую позицию и профессиональный дух. COVID-19 показал, насколько важна сильная система здравоохранения, поэтому качественное и современное медицинское образование должно стать... Like World Economic Forum format, one is asking and 3 or 4 are commenting on the same issue. There's no formal lecture or something like that. Yeah, it's not lecture, it's the presentation and situation of the post-COVID situation, and also in the about the pandemic situation. I will tell. But Talgat, if you do presentation, you should fit into the 5 minutes, 5-7 minutes, not more. Okay. I will do very quick. Yeah. Yeah. Okay. So somebody will switch us on. Yeah, I see Talgat. Hello, Talgat. Just info for Andreas. I was working 1.5 years as a provost of the Asfendiarov University, and Talgat was my boss. My boss. We know each other with Denius. Yeah. And the next 2 years, and he was the rector of the Astronomical University.
in Siberia because it is still cold now. Yeah. Okay, guys, so we can start or not? Somebody could tell us. I think I've seen a message starting now. So, okay, I guess we should start. I see Ministry of Health on TV. Hello, we see you. And Gulnaz, здравствуйте, как жизнь ваша? Здравствуйте, здравствуйте, как дела у вас? Нормально? Начинаем, хорошо? Okay. Okay, so dear colleagues, today we have an interesting meeting, I guess, for 45 minutes. Medical education in the post-COVID era, how it will change. So we have me as a chair, and we have very important and good speakers, Andreas Schleicher, Director for Education and Skills, OECD, co-founder of PISA evaluation system. It's very important. Andreas, hello, nice to meet you. Nice. Talgat Nurgozhin, he is rector of the Asfendiarov Kazakh National Medical University in Almaty. Talgat, hello. And Gulnaz Tanatarova, director of the Department of Science and Human Capital of the Ministry of Health. And the Ministry of Health is shareholder of the medical universities in Kazakhstan totally. And she's, in fact, mother, nurse, nanny of the medical universities in the Kazakhstan. So, hello. So I will forward a few questions. And first of all, how will the COVID-19 pandemic change the employment environment and requirements for medical education, skills, and knowledge? Okay, who will start? Maybe Andreas, you. Yeah, thank you. First of all, I am not an expert in the medical field, but what is very clear is that the pandemic has fundamentally changed the landscape. Medical professions have come to the forefront, to the core of the COVID pandemic, and it's not just medical doctors, it's nurses, it's I think a whole medical field. Medical research has come to an entirely new kind of dimension. The search for a vaccine. We can no longer operate in 10-20 year cycles. We have to basically get into a real-time environment. And if you look forward, the future medical professional will not just be, a medical professional, but will need to become a data scientist, someone who's able to read and understand, complex information. I think the importance of social and emotional skills, so we should not underestimate. Technical skills, are in a way diminishing in their relevance. Computer technology is taking over more of this, but social and emotional capabilities will probably gain in importance. And I think the landscape, the pandemic is probably not created that shift, but certainly accelerated that development. Okay. Гюльназ, вы слышны, когда не говорите, ваш микрофон включен. Министерство, нам показывает министерство, шумит. Okay, У меня микрофон отключен. Нет, вы слышны. Теперь вот включила. Кто-то показывает министерство, что включено. Ну ладно. Okay, Talgat, would you comment? Talgat. Talgat, do you hear us? Yeah, I'm here. Okay. First of all, I like to say a lot of change. First of all, we implement the digital technology introduced, and also a lot of flexibility of the education area. This is a very short. Okay, Gulnaz,
Gulnaz, вы с нами? Да, да. Yeah. Okay, please comment on the first question. Мне что-то включить. Okay, we see you. Мы вас видим. Хорошо? Не шумит, да? Нормально? Нет, нормально. Ага. Уважаемые коллеги, уважаемые участники онлайн Нобелевского фестиваля, нам отрадно, что такого уровня фестиваль, онлайн-фестиваль организован в столь нужный момент, нужное время, и подняты такие актуальные вопросы именно медицинского образования. Приветствую вас, уважаемый профессор Дайнус Павалкис, которые определенное время работали у нас, долгое время, так скажу, и приветствую всех коллег, Андрес Шлайхер, Талгат Сейчанович и всех остальных. Удачной работы этой секции, успехов вам в работе данной секции. Желаю удачи. Спасибо. Okay, thank you. Thank you, Gulnaz. Сейчас от имени Министерства здравоохранения у нас выступит ректор национального вуза, одного из лучших вузов нашей страны, Талгат Сейчанович Нургожин. So you decided to make a joint presentation. Talgat, come on. Go. Okay, just a second. I should. Andreas, translation is working for you or not? Dennis, my presentation is online? Yes, yes, we can see you. Okay, let's go. Yeah, first of all, I like to thank for the inviting me to speak this very important conference. And thank you, Dennis, for giving me the speech. But I prepared my presentation in Russian, and all my talking will be in Russian. And Talgat, don't worry, it's coming simultaneous translation, and Andreas is connected onto English translation, so okay. You go really in Russian. Okay. Okay, I will switch off to Russian. Okay. В первую очередь я хочу поблагодарить всех, что мы участвуем в такой конференции. Вот первый вопрос Денниса о том, что много что изменилось во время пандемии. Конечно, то, что сказал я, это очень много, и его можно не перечислять, потому что Андреас перечислил и сказал очень много изменений. И в нашем университете, я считаю, самое главное – это внедрение цифровой технологии. То, что годами лежало и откладывалось на потом, она легко внедрилась во время пандемии. Мой доклад будет касаться немножко вот, именно к вопросу пандемии во время ковида и постковидные изменения, что изменилось в медицинском образовании. Сама система образования перетерпела значительные изменения во время нынешней пандемии и, возможно, уже никогда не вернется к тому, что было раньше. Я хотел бы вам предоставить одно исследование глобального обзора высшего образования от sales.org.
в партнерстве с исследовательской фирмой ИСПОР, что отражает новые взгляды приоритетов 2200 студентов и сотрудников высших учебных заведений во всем мире. Чтобы понять меняющийся ландшафт высшего образования, опрос исследует 5 ключевых моментов. Первый – это связь. Примерно 75% студентов хотели получать еженедельные обновления в связи с пандемией. И изоляция еще раз показывает, что связь в образовании имеет огромное значение. Почему? Потому что такое постоянное общение с учебным заведением действительно помогает студентам чувствовать себя более близким и связанным с чем предыдущие годы. Второе – это доверие. 50% сотрудников считают, что COVID-19 увеличил разрыв в доверии между руководством, студентами и персоналом. И мы считаем, что это более правдиво, потому что контактов стало меньше. Третье – это благополучие. В первую очередь, большое усугубление различными проблемами благополучия, в первую очередь, это от финансовых, семейных проблем. Месяцы изоляции и постоянное социальное дистанцирование по понятным причинам изменили университетский опыт студентов. Четвертый – это гибкость. Поскольку пандемия, похоже, создает новые проблемы с каждым днем, многие студенты ищут более гибкие варианты того, как они учатся. И самое последнее – это карьера. 35% студентов считают, что должны быть более гибкими в отношении оценки, а 57% сотрудников говорят, что их учебные заведения вкладывают средства на новые материалы и технологии привлечения новых студентов, включая более гибкие варианты обучения. 43% студентов считают, что им необходимо повышать квалификацию после пандемии. Пандемия считает, что также влияет на планы студентов будущее. 60% озабочены поиском работы после окончания учебы. Они хотят быть настроенным на карьерный успех во всех областях, не только лишь в своей области. Современные тенденции медицинского образования будущих врачей эпоху передовых технологий показывается в этом слайде. В первую очередь это гуманистический подход. В этом подходе, да, действительно, подход образования, гуманизма должно превалировать. И поэтому в обучающем процессе будущих врачей гуманность должна играть большую роль. Второй – это ранний опыт контактов с пациентами. Это интегрирует дальше и дают возможность развития студентам в будущем общаться с пациентами более правильно. Третье – это выход за пределы больницы. Помимо больницы студентов-медиков выходит в общество, чтобы удовлетворить конкретные потребности. Поэтому погружение в общество, общение в обществом тоже считается одним из главных факторов обучения. И самый последний, это четвертый, обучение ориентированное на студентов с использованием передовых технологий, что могут позволить дать возможность обучения узнать больше для удовольствия своих собственных потребностей и, конечно, ориентировать
доступ и независимой информации, а также не зависит от географического положения. Поэтому высокие технологии позволили индивидуализировать обучение за счет повышения интересов студентов. Хотелось бы показать ключевые тенденции ускорения внедрения технологий в высшем образовании. Краткосрочные – это вот показано здесь игры, которые обладают в содействии обучения, повышения вовлечения, обеспечения реального применения, а также расширение студентов, медиков сейчас имеют высокий уровень технологической грамотности, и медицинские вузы должны реагировать на это. Средние тенденции – это касается внедрения телемедицины. Это виртуальная регистрация, общение с пациентами, со своим врачом по телефону или через видеочат. Студенты-медики практикуют эмпатию на экране. А долгосрочные – это применение искусственного интеллекта. Ну, технологии искусственного интеллекта можно рассказывать и делать целые презентации. Я просто хочу сказать, за последнее время эксперты медицинской школы вот университета Северной Каролины, например, проанализировали более 1000 диагнозов рака, и 99% случаев вот, искусственный интеллект мог рекомендовать планы лечения, которые соответствуют реальным предложениям онкологов. Вот что такое применение долгосрочной тенденции в обучении искусственного интеллекта. Какие проблемы и препятствия внедрению медицинского образования таких технологий? Конечно, в первую очередь финансирование. Ну, если финансирование западных медицинских школ или университетов говорит о том, что у них финансирование достаточное, например, мы знаем, совсем недавно Джон Блумберг, например, пожертвовал своей альма-матер 1,1 миллиарда долларов. И если, конечно, было бы финансирование достаточное для университетской сфере, вот те проблемы, которые они не были бы. Второе – это мультисет университетов, создание консорциумов. В будущем медицинские школы могут позволить своим студентам взаимодействовать с другими студентами в области, например, сестринского дела, бизнеса, инженерии и общественного здравоохранения. Они могут не только обмениваться знаниями между студентами, но развивать ценные связи, которые будут сопровождать их на протяжении всех медицинских карьер. 10 minutes already. Okay, I will finish. И смешанное обучение в офлайне и онлайн. Ну, что хотелось бы показать, вот медицинское образование, структура подготовки врачей Республики Казахстан, это непрерывное интегрированное образование, которое мы планируем вести, обязательные послевузовские и непрерывное профессиональное образование. Я немножко хочу рассказать опыт казному в образовании и новых возможностях. Вы здесь в слайде видите, сколько школ, факультетов и сколько НИИ в нашем университете. Примерно 11,5 тысяч контингента, 6 школ, 2 факультета, 5 научно-исследовательских институтов. И хочу остановиться, конечно, что было разработано и внедрено инновационных стратегий в связи с переходом в онлайн-обучение. Вы видите, вот пересмотр был учебный план специальностей, дисциплин, и на весь период ЧП выбор был формата обучения, вот здесь формат обучения показано, и, конечно, было разработано внутренние нормативные документы для перехода на онлайн-обучение. Как реализовывалось дистанционное обучение, вы здесь видите в этом слайде. Здесь подготовка студентов возможными изменениями формата обучения,
информационное сопровождение и разработка инструкций для студентов по использованию онлайн-разработок, которые находятся на сайте университета. Естественно, все применение всех этих технологий, конечно, она решала многие задачи и многие проблемы, но и создавала определенные трудности для студентов. Из опыта преподавания дистанционного обучения, вот, например, что хочется сказать в нашем университете. Поддержка непрерывное эмпирическое обучение контактов. И, конечно, создание условий непрерывного эмпирического обучения будущих врачей, клинический контакт больными через онлайн. Это тоже все создавалось для обучения студентов. И что важно, хочу сказать, что пандемия дала возможность студентам привлечь к данной проблеме и оказать реальную медицинскую помощь пациентам. Здесь в этом слайде вот показано, сколько наших сотрудников, интернов, резидентов участвовало в реальной жизни и оказывало помощь больным. Это, конечно, можно отдельную презентацию делать, но, тем не менее, здесь вы видите, как наша обучающиеся резиденты, интерны и студенты помогали городу. Talgat. Какие новые возможности? Все. Talgat. This is last slide. Okay, last slide, because we have left only 10 minutes. Да. И новые возможности какие? Конечно, это в этом слайде вы видите, какие возможности необходимы. Это дальнейшая автоматизация процессов всех, повышение технологических навыков профессорско-преподавательского состава и, конечно, модификация зданий. Это вот создание лабораторных работ, практических навыков тоже, если проведение онлайн. Лабораторные работы, практические науки доступны в виде виртуальной симуляционной системы. Развитие коммуникативных навыков тоже через онлайн. Все это новые возможности, которые необходимо применять в образовательной системе медицине. Спасибо большое. Да, Денис, я извиняюсь, если много... Okay, Talgat. Okay. So I guess, thank you, Talgat. I guess having such a discussant as Andreas in our team, we should jump directly to my third question. How much we can replace hands-on experience in specialties where practical skills are essential? I guess it's vocational training, nurse training, medical training for doctors, because somebody in the world insulted when I say that medical specialty training is high vocational training in fact. So Andreas, could you comment on this issue, skills, because we know that skills gives direct impact on GDP of each country. It could give the direct impact on the quality assurance of the medical, of the healthcare system in the world. What your could be thoughts about that? Your microphone is switched off. Sorry. Yeah, I think you raise a really good question on what are the limits of technology in the education or in the medical profession. And I would argue sort of there are two sides to this. On the one hand, absolutely, the medical education is a kind of high-end vocational education. The integration of the world of work and the world of learning is very, very central to success. And actually, you know, the early experience of medical students in the kind of in hospitals is so crucial for
for a good education. At the very same time, I also think that technology can open up some new possibilities. We know, for example, that simulated environments, and we just saw that in the presentation actually, there are some very good ways how we can actually give students even more practical experience through technologies. And it's very hard for young people, for students, to do an operation in real before they have a lot of training, but actually with technology they can actually do some practicing. But my view would remain that the practical experience, the social experience, is absolutely vital for a high quality medical kind of education. I don't think we probably should see more rather than less of that in the future of the medical profession. Okay, I allow myself as a chairperson to cite one interesting in Biomed Central group medical education publication of Association of American Medical Colleges about a questionnaire in the residents in COVID pandemic situation. So it's a few months ago. So it's 93% of residents who should work clinically in practice, they are not in the clinical rotation. They were set outside the clinical, outside the hospitals, outside the polyclinic. 74 agree that the pandemic disrupted their medical education very, very sharply. 61 think they should continue practice despite all this COVID threat. And 84 of the students, it's some thousand of students, agreed, 84%, to accept higher risk to be infected by COVID after they return into the clinical setting. So it's clearly suggests that in some stages of medical education, we could not rely on simulation labs or augmented reality or something like that. They need, as Andreas said, a clinical practice, hands-on experience to take skills, socializing, and so on and so on. Talgat, would you comment on how residents in Kazakhstan were not volunteers, but all in program of the residency were working in the hospitals or not? Denis, in that time you was the rector of the Astana Medical University, and so I am asking. Yeah, I think we have the same answers, but part of the residency they worked in clinic, and part of they like to work with the COVID centers. It was the very exciting time because it was difficult to decide which specialist will be work in COVID centers, in which specialist will be stay at the clinic, not COVID. But other students were the volunteers that time. For example, around 45% of our students was the volunteers in the support medical service, and also everywhere, not only in clinics. Okay. So organizers just remind me that we have 5 minutes remaining. So I will ask Andreas Talgat just to make prognosis. How will the medical education go in post-COVID era? What your thoughts are? Yeah, I think there are two aspects to this. There's the aspect of the how, how we educate, and there's the question, I think for me that's the bigger question. What type of education will medical professionals need in the long run? And
what skills will change. What is quite clear is if you look at the long-term potential of technology, computer-assisted diagnosis, all of this, it will probably make some skills redundant on which we focus today, and will actually add new dimensions of skills that will become more important. I think the future, again, the future medical professional will need to become a data scientist, will need to be very, very good in, reading patterns, understanding, data and evidence, much more so than is the case today. Less rely on use computer-supported judgment, artificial intelligence in supporting decision-making, diagnosis. I think that question of the what will become very important. And the other dimension I would also highlight is that what will remain is the human part of being a medical professional, and that is basically being able to relate to patients, being able to have those kinds of social and emotional skills that we often think is the additional extra, but it could become actually very much the core of the future profession. So perhaps, less emphasis on technical skills, more emphasis on those kinds of human dimensions. That's what I would see. It would be my, not being a professional in this field, my prognosis of the long-term development. And that puts education, makes it demanding for education. The kind of things that are easy to teach, easy to test, have also become easy to digitize, to automate. No? All right. Thank you, Andreas. Talgat. Dennis, may I speak the Russian and to answer for this question in Russian? Okay. Очень важно, знаете, Денис, вот этот вопрос, когда вы задаете, да, важна технология, которую мы внедряем сейчас вот в связи с пандемией и продвижение его, да, но человечество, какую бы технологию ни внедрил и его не осваивал, все равно для врача остаются важны его глаза, уши и руки. И это три элемента, которые составляют основополагающие для профессии врача. Поэтому, да, действительно, мы футуристически можем сказать, в будущем, например, даже будет оборудование, которое чувствует хабитус пациента, обоняние там, и так далее, но тем не менее очень важно для мышления врача и контакта врача с пациентом вот три элемента – это глаза, уши и руки врача. Спасибо. Thank you, Talgat. It sounds very humanistic, what you just told. I in fact think that the medical education will divide into the theoretical backgrounds of the medical education. So where it's possible, I guess all medical universities will continue on distant learning, on blended learning, on machine learning, on simulation center. But a certain amount, especially in postgraduate education, should be hands-on experience with all these kinds of contact with the patient, with the death, with unsuccess, with different kinds of social integration into the social life and public life. So, dear colleagues, thank you very much for your participation, and we need to pass the floor to this next session. Thank you very much. Thank you. See you later. See you. Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас к прогрессу. 4 года назад вышел первый номер журнала «Ойла». Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на 5 языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском.
Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, над которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читают более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в ауле Жумыскер в Атырауской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще ОИЛА помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня ОИЛА — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала ОИЛА, и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. i2 – супер-ап для общения, решения ежедневных задач и потребления контента. i2 – это мессенджер, кошелек, групповые чаты и музыка. Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас к прогрессу. 4 года назад вышел первый номер журнала ОИЛА. Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня ОИЛА — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на 5 языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, над которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читают более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в ауле Жумыскер в Атырауской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще ОИЛА помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня ОИЛА — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала ОИЛА, и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. А прямо сейчас эксклюзивное интервью с почетным работником образования Республики Казахстан Куляш Шамшидиновой о воспитании школьников в век цифровизации. Дорогие зрители, мы обратно в студии в столице Казахстана. Со мной в студии председатель правления Назарбаев интеллектуальных школ Куляш Нугатаевна Шамшидинова. И тема нашего обсуждения – время и образование. Куляш Нугатаевна, 4,5 миллионов детей в Казахстане были вынуждены перейти на онлайн-образование, онлайн-обучение буквально за пару дней в прошлом году в это же время. Какой был опыт Назарбаев интеллектуальных школ и как повела себя в школах в период локдауна? Какие решения приняла для себя? Вы знаете, когда в прошлом году объявили, мы почему-то поняли, что, скорее всего,
будем организовывать учебный процесс по-другому. И сразу собрались, и рабочая группа села, и начали думать, что будем делать. Мы в первую очередь определили, сколько наших детей не имеет интернета. Потому что у нас интернатные дети есть. Сколько детей нету на руках ноутбуков или компьютера. На самом деле это была очень большая работа. И второй момент, на который сразу обратили внимание, это насколько учитель понимает и знает, как пользоваться всеми цифровыми технологиями. На самом деле, действительно, на ходу начали готовить наших людей. И третий, самое основное, которое мы немного даже не ожидали, оказалось, что уже к концу четверти психологическая поддержка нужна была не только ученикам, учителям и детям. Потому что учитель оказался в таком состоянии, что его урок смотрели не только дети, мы смотрели родители. Это была очень большая психологическая нагрузка. И потом мы же, учителя, привыкли работать в классе. Нам же надо видеть глаза детей, нам же надо понимать их лица, через лица их, что они делают, понимают, не понимают. Это было, конечно, очень тяжело. За это короткое время у нас было создано несколько мобильных групп, которые отвечали за техническое оснащение, которые отвечали за методическую помощь и поддержку учителей. И мы даже написали алгоритм. Если утром не можешь включиться, если ты не смог из-за интернета, ты действуешь таким образом. И мы все уроки записывали и передавали. И мы сразу начали исследование. Мы сразу проводили параллельно анкетирование как детей, родителей и учителей. И сразу на это пытались ориентироваться. Поэтому вот такая большая работа была. И самое главное, ресурсная поддержка нужна была учителю. Мы уже начали писать, готовить поурочные планы по предметам на четвертую четверть, когда уже началась вот эта пандемия. И мы, конечно, были очень... Тяжело было, конечно. И потом, с другой стороны, мы старались, даже я, который очень редко выхожу, я даже начала тоже выходить на соцсети. Мы начали друг друга поздравлять. Мы начали друг другу подсказывать, как надо делать. И вот даже вот это чисто человеческое вот такое отношение. И, конечно, надо было учить родителей. Значит, какие есть моменты, когда ученик учится, сидит, а когда он не там находится. Поэтому, видите, вот мы второе исследование провели уже в этом году, и в этом году оказалось, что интернетом обеспеченность намного лучше стала. Значит, люди начали больше, цифровая грамотность поднялась у людей, и в некоторой степени дети писали, сказали, даже это интереснее, это лучше, потому что я самостоятельно начинаю уже учиться, я знаю, что от меня зависит. И некоторые дети говорили, а мне не хватает живого общения. Вот, поэтому вот как-то вот я думаю, что самое главное, надо ориентироваться. И мне кажется, нам помогло, что у нас есть команда. Вот этот командный дух и вот эта вот поддержка взаимная, это оказалось очень большой поддержкой. Потому что чтобы люди один на один не оставались, мы много проектов запустили. Туган Элге Тагзым, потом 9 мая, значит, история моей родины, в истории моей семьи. У нас был учитель. Там мы делали как? Учителя фотографию сегодня, учителя фотографию ребенок. Значит, ребенок, который вырос в учителя. Вот какие-то вот такие чисто человеческие, очень много вот таких проектов пошли, которые дальше потом продолжаются сейчас. Кажется, это образование не транзакционный процесс, это все-таки среда, да, в которой ребенок взаимодействует друг с другом и через это обучается чему-то новому, приобретает знания, применяет их на практике. И вот в отсутствии живого общения, как это повлияло на психическое здоровье детей и повлияло ли это на успеваемость детей? Вот самое интересное, мы как раз-таки, когда подводили итоги, я обычно выступаю дважды в год, это в августе и в январе, мы говорим о каких-то вещах в современном образовании. И в этом году тема была дистанционное обучение, и самое главное, у нас качество образования детей выросло. Выросло, и мы ежегодно, наши выпускники сдают IELTS. Если в прошлом году средний балл был IELTS 6,5, по-моему, в этом году 6,7. У нас 49% детей сдали IELTS 7 и выше.
70% детей сдали 6,5 и выше. На самом деле качество образования, оно выше. И когда мы начинаем сравнивать с результатами четвертей, тоже выше. И единственный вопрос, сейчас мы мониторинг к концу учебного года будем проводить, мы посмотрим, внутришкольная оценка, она завышенная или нет. Поэтому вот этот момент. И второе, вы правы, сегодня образование – это не только класс, это уже образование везде. Потому что мы уже вышли за пределы класса. И в этой ситуации очень важно человеческое общение, человеческая мимика, одобряющий взгляд учителя. Даже учителю хочется увидеть, вот учителя поддерживает добрый взгляд детей. Когда дети показывают своим видом, что он понимает тебя. Вот понимаете, вот этого не хватает как учителю, так и детям. И действительно, вот в двух анкетированиях, которые мы проводили в течение вот пандемии, в обоих случаях вот этот вопрос поднимается всегда. Дети говорят, нам не хватает живого общения. Ну, конечно, это дети, которые приходят в Назарбаев интеллектуальные школы, зачастую выросшие в благоприятных условиях. А если мы говорим о детях, которые, может быть, из неблагополучных семей или из худших условий, то, скорее всего, шанс на будущее, на светлое будущее, это, возможно, опыт общения с хорошим учителем. И особенно в пандемии роль и обязанности учителя, они возросли. Как вы видите, какую роль вы видите учителя сейчас? Вы знаете, я хочу вспомнить слова Льва Николаевича Толстого. Он говорил, для учителя нужно два качества – большое сердце и большие знания. И вот понимаете, вот это большое сердце и большие знания любое время нужно учителю. Я думаю, что вот до этой встречи мы говорили, сегодня нам нужен не учитель, который досконально объясняет, досконально преподает. Нам нужен учитель, который помогает двигаться вперед. Надо всегда вспоминать Ньютона. Ньютон всегда себе задавал вопрос и искал на него ответ. Это лучший способ обучения в этом и заключается. Он же говорит, вот все мы говорим, что он во сне ему приснилось, или там он сидел, ему на голову яблоко упало. Он просто, и самое интересное, он этот закон-то открыл во время пандемии. Действительно, тогда действительно была чума, по-моему, черная чума была. И вот он что делает? Он вернулся в свою деревню, и он думает, а почему вот яблоко именно на землю падает? А почему он по вселенной не разлетается? Значит, есть здесь какая-то закономерность. Они же все же падают вниз, а никуда не улетают. И он искал на него ответ. Вот поэтому как раз-таки задача учителя – уметь задавать такие вопросы, на которые ученик будет искать ответ заинтересованно, и который один вопрос его тянет на другое, его тянет на мотивацию, его тянет на то, чтобы он искал, находил что-то. Вот это очень большое мастерство, это очень большое умение. И вот вы сегодня про тестирование задавали вопрос. Один ученый, отвечая Тимотису, всем ученым, которые вот как раз систему тестирования поддерживают, они сказали, самая лучшая мотивация не в том, что какую ты оценку ставишь и какую обратную связь даешь ученику, а то, как ты задавая вопросы, заинтересуешь ребенка искать ответ на него самому себе, чтобы он сам начал это искать. Вот поэтому вот это и есть мастерство. Вот мы поэтому говорим, учитель задает вопрос. Он сперва задает вопрос, понял материал или нет, это другого характера вопрос. Он задает вопрос, закрепился материал или нет, это другого характера. А потом он только должен задавать вопрос на контроль, насколько он освоил этот материал. Поэтому это вещи, которые очень тонкие вещи, которых надо обучать. Это уже методика современная, методика, которая развивает ребенка. Кришна Гатаевна, мы только что за кадром обсуждали, насколько разное образование в школах может повлиять на разрыв и неравенство в обществе. И мы говорили о том, что уже в возрасте 12 лет поступающие в Назарбаев интеллектуальные школы дети преуспевают в учебе на 40% выше, чем средние ребята из других школ. И говоря о ПИЗе, мы как-то до этого, общаясь с господином Андреасом Шляхером, говорили о том, что общий показатель, общенациональный показатель в 2018 году, последний раз, когда проводилось тестирование в Казахстане, был достаточно низкий по сравнению со странами-участниками ОСР. А в Казахстане этот разрыв между, к примеру, городской школой и сельской еще больше, 1,5-2 года. Между ниш и простой школой тоже большой разрыв. Каким образом
уменьшать, сокращать этот разрыв и обеспечить трансфер технологий, опыта, знаний, систем ниш для общеобразовательных школ? Вот знаете, сегодня Андрей Шляхер очень интересную вещь сказал. Цифровые технологии, они как раз-таки, эти современные технологии дают хорошие шансы, хорошие возможности для того, чтобы как-то это неравенство как-то уменьшить. На самом деле это действительно так. Вообще вот эти возможности, их надо использовать. С другой стороны, когда мы начинаем говорить, что вот разные, на самом деле у нас в Казахстане для всех школ, независимо ни от чего, идет образовательная программа единая, учебная программа единая, стандарт один. Назарбаев интеллектуальная школа – это как экспериментальная площадка, поэтому у нас другой стандарт, другие учебные программы. Но, тем не менее, вот этот момент, когда есть единый стандарт, когда у нас одинаковый подход оснащением по всем этим вопросам есть. Но, к сожалению, разрыв есть. Вот я думаю, что надо делать. Вот, например, к нам поступают дети из села, к нам поступают дети из малообеспеченных семей. Есть определенная категория детей идет. И когда они поступают, разница между показателями ребенка, который из сельской школы пришел, из городской, солидный. Солидный, будем говорить. И вот в 10 классе мы уже сдаем внешний экзамен. Они равняются, нивелируются. На самом деле прогресс сельского школьника гораздо выше, чем прогресс ученика, потому что есть определенные возрастные особенности детей, и он больше уже все равно не пойдет. Поэтому, если городской ребенок равномерно шел к ней, сельский ученик, когда ему создали условия, он этот показатель взял. Поэтому не может быть, чтобы ребенок не мог его взять. Надо создавать условия. И прежде всего это учитель. И вот доступ, Шляхер сегодня говорил, качественный учитель должен быть везде. И самое еще, что хочу сказать. Мне кажется, у нас немного индикаторы не те, которые определяют качество образования. Мне кажется, в нашей системе надо научить нас анализировать собственные данные. Для трансляции опыта мы изучаем всегда по доступным данным, что происходит в системе образования, как надо подходить. И вот мне кажется, что мы должны научить сотрудников, которые занимаются образованием, управлением образованием, могли анализировать те данные, которые у нас есть. Это первое. Второе, уметь по ним принимать решения, уметь по ним делать определенные выводы и научить самого учителя изучать собственную практику. Вот эти вещи мы пока не сделаем, будет тяжело. Второй момент – это система оценивания. У нас внутришкольное оценивание, вот когда смотришь, мне кажется, всегда завышенное. Учитель всегда завышенную оценку ставит. Но когда ты идешь к ПИЗе, к внешним оценкам, там она сразу видна. Поэтому сама система оценивания внутришкольная, мы к ней тоже должны очень внимательно подойти. Или она, видимо, не завышается специально, а, видимо, мы не то проверяем, может быть. Вот видите, вопрос ПИЗа проверяет математическую грамотность, мы проверяем, знает он математику или нет. Это разные вещи. То есть мы проверяем, насколько ученик запомнил материал, а ПИЗа проверяет, насколько он может применить эти знания на практике. На практике. Вот видите, теперь я вам хочу сказать вот какую вещь. Вот у нас всегда говорят, ой, тяжелая программа, ой, тяжело учиться, тяжело учиться. Мы тоже над этим вопросом задумались. Когда мы начали изучать среднее образование по доступным данным, мы видим, почему-то после 4 класса начинает падать качество образования именно в основной школе. В основном говорили, это возрастной, это психологические особенности детей, это многопредметность, которая появляется потом. Недавно я очень рада, что мы столкнулись с исследованием, которое проведено в Новгороде. Они там говорят, нет, дело не в этом. Дело в том, что мы в начальной школе очень плохо развиваем логическую память, понятийные аппараты. Вот есть понятийное мышление, вот эти вещи. И когда человек понимает, он лучше запоминает. Когда он не понимает, он заучивает. А чем старше ребенок идет, объем увеличивается, память-то не бесконечная, она не может запомнить. Поэтому вот человек знает уравнение, а по ней не может решать задачу. Вот проблема в чем. Поэтому, когда 1 класс пришел ребенок, у него хорошо развитая речь, и он хорошо говорит, он отличник. А он потом начинает падать, потому что у него именно мышление не развито. Вот видите, поэтому вот и нельзя говорить, поэтому трудно. А мы еще раз возвращаемся к методике технологии обучения. Вот проблема в чем. Если ты преподаешь,
тогда проблема может быть. Если ты преподаешь, направляя ребенка, тогда может будет у нас результаты лучше. Ну, вы только что начали говорить о нагрузках, академических нагрузках. И до пандемии, а особенно во время пандемии, многие родители говорили о чрезмерных академических нагрузках. И в то же время у нас в обществе есть стиль воспитания детей, это называется tiger parenting, когда идет определенное давление со стороны родителей для того, чтобы школьники учились на отлично. Как работать с родителями, чтобы правильно направлять их в том, чтобы мотивировать детей к обучению? Вы знаете, вот я вот аудитории хочу обратиться. Ребята, мы работаем, и многие дети говорят, я боюсь не оправдать ожидания моих родителей. Вот это действительно проблема, которая сегодня существует. Значит, не только надо оказывать давление ребенку хорошо учиться, но надо еще ему помогать, надо поддерживать. Значит, надо находиться рядом с ребенком не только во время победы и когда у него есть поражение. Вот здесь как раз-таки надо учить родителей. Эта проблема существует и есть. Мы начали работать вместе с международными организациями, и несколько проектов мы проводим в наших школах. Это «Крепкая семья». Проект очень интересный. Мы обучаем и родителей, и детей, и учителей. Вот таких несколько программ есть. И эти программы, скорее всего, мы скоро будем транслировать и на всю систему образования Казахстана. Почему? Потому что мы через эти проекты обучаем учителей. И главное, родителей тоже. И главное, если ты какую-то программу ведешь, его не надо обучать только у детей. Надо обучать и взрослых. И потом, уважаемые взрослые, мы иногда что делаем? Мы сами чего-то в жизни не добились. Хотела быть судьей, не стала. Вот мы хотим, чтобы мой ребенок стал судьей. Независимо от того, он хочет этого или не хочет. Видите, вот от этого надо уходить. У него своя жизнь, у него свои интересы. Наша задача их поддерживать и помогать. Поэтому я думаю, что нам необходимо возобновить все эти родительские лектории. Нам надо нормальные, хорошие программы надо дать. «Крепкая семья», она уже и на казахский, и на русский язык, и адаптирована в нашей системе. Мы проводим очень много. И, кстати, во время пандемии запрос от родителей был очень большой по цифровой грамотности. Мы эту работу тоже делаем. Поэтому я думаю, вот везде надо сказать вот какую честь. Есть такая восточная пословица: ребенка воспитывает вся деревня. В этом понимании экосистема ребенка, кто школа, родители, общество. И у каждого есть свое место. Каждый свою функцию должен выполнять. Но в эпоху цифрового прогресса все больше мы говорим о том, что будущему человеку навыки социального общения, критического мышления, креативного подхода к решению задач – это будут основные навыки, потому что все, что касается запомнить, воспроизвести, это уже делает робот, это уже делает, то есть Google знает все. А каким образом развивать эти навыки среди школьников сейчас? Вот это самый непростой и самый очень такой крепкий вопрос, и ему одним словом не ответишь. Но это, скорее всего, будет зависеть от того, как взрослый человек сам себя ведет. Вот насчет креативности, и давайте критического мышления скажем. Вот к вам в WhatsApp поступает информация. Вы что делаете? Вы сразу лайкаете и сразу другим отправляете. Вы же сами, взрослый человек, свое критическое мышление не включили. Вы же должны были прежде всего понять, насколько эта информация правдоподобна. И то же самое ваши дети делают. Значит, надо всегда помнить, что первый пример мы сами взрослые. И люди, которые находятся с детьми рядом, они вдвойне ответственны за это. Поэтому, знаете, это вопрос непростой. И другой момент, это через действие надо воспитывать. Вот почему мы социальные проекты делаем? Почему мы детей приглашаем во все возможные социальные проекты? Потому что они это тоже увидели. Поэтому здесь однозначного ответа нет. И потом, смотрите, опять-таки взрослые, мы свои эмоции как сдерживаем? Вот так и наши дети так и поступают. Мы сами должны прежде всего учиться сдерживать свои эмоции, контактировать с людьми должны. Дети копируют нас. Поэтому, вы понимаете, мне кажется, прежде всего взрослый человек должен понимать, что он первый учитель в этих вопросах, которые рядом с ребенком находятся.
Конечно, наверное, важный вопрос по поводу инклюзивности нашего образования. Каждый ребенок обучается по-своему, каждому ребенку должен быть свой подход. У многих детей есть особенности, да, в обучении, о которых в стандартизированных системах образования этих особенностей долго не учитывали. Как вы думаете, как должны развиваться школы дальше для того, чтобы обеспечить эту инклюзию? Вы знаете, как раз таки цифровые технологии дают такие огромные возможности. Мы уже второй год изучаем адаптивное обучение. Адаптивное обучение, которое позволяет человеку учиться в любое время, в любом месте. То есть это очень большая работа, и это уже и методика, технология другая. Поэтому я думаю, что вот с этой позиции мы должны подходить. Значит, человек все равно, вот даже вот сегодня про университетское образование говорили, дети не будут учиться по тем учебным программам, которые мы будем им рекомендовать и предлагать, если они поймут, что ему завтра в профессии ничего не даст. То есть сейчас технология позволяет даже индивидуально каждому отдельно организовывать. Но это очень большая система. Вот для этого образование, школа должны пройти цифровую трансформацию. Мы с вами компьютеризацию прошли, информатизацию прошли. Теперь надо пройти нам цифровую трансформацию, которая уже происходит в экономике, в других сферах нашей жизни. А цифровая трансформация – это что такое? Это не просто кабинеты. Это, прежде всего, методика, технологии обучения, это образовательные программы, это помощь и поддержка всех участников образовательного процесса. Поэтому я думаю, что сейчас уже учитывать инклюзивное образование возможности огромные. Просто надо работать. Конечно, Гатаевна, напоследок поделитесь, пожалуйста, достижениями выпускников НИШ в период пандемии, несмотря на все сложности. Вы знаете, уже около 200 наших детей имеют гранты ведущих университетов мира. Мы уже имеем гранты, наши дети имеют в Гарвард, поступили с Алматы, из Талдыкургана. Вчера только получили информацию, ЮПН поступили. Вы знаете, что первая пятерка в мире. Поэтому возможности огромные. Дети в олимпиадах, победители в международных олимпиадах. Очень много ребят получили сейчас гранты на продолжение своих проектных работ, которые делают. Поэтому кто работает, они работают в любых условиях. И вообще молодежь должна быть готова работать в любых случаях. Сегодня пандемия, завтра может быть что-то другое, может быть. Но никто же ни от чего не гарантирован. Поэтому успехи огромные, и мы, конечно, очень радуемся за наших детей. Ну, конечно, вот из Талдыкургана в Гарвард ребенок поступил. Но когда мы думали об этом? Мы просто очень счастливы. Конечно, Гатаевна, спасибо большое. Это было очень содержательно и интересно. Я уверена, что многим зрителям понравилось. Спасибо, что остаетесь с нами. Откуда берется энергия? Я черпаю свою энергию из работы с детьми. Вот какие навыки точно понадобятся ребенку во взрослой жизни? Математика, английский, программирование, физика, что это? Нет четкого ответа. Ответ как-то сам пришел. Я работала еще с трудными подростками в Таразе, с детьми из детского дома. А когда я уже училась в Колумбийском университете на психолога-социального работника, я поняла, что детям нужны навыки, которые помогут им управлять своими эмоциями, мотивировать, самомотивировать себя, уметь справляться с трудностями, ставить, достигать какие-то позитивные цели, которые будут менять их жизнь к лучшему. Как молодой психолог решила, что хочу работать именно с детьми, помогать им развивать свой эмоциональный интеллект и учить их быть лидерами.
Наша команда создала вот такую уникальную программу. Это программа летнего лагеря «Будущее. Мой выбор». Это игры, это тренинги, это творческие занятия. Все они нацелены на то, чтобы помочь подростку понять себя. Благодаря поддержке партнеров ее прошли уже сотни подростков. Когда я ехал в лагерь, я думал, что это совершенно обычный лагерь. Поверьте, я никогда так не ошибался. Тренера, что там были, они научили меня понимать свои чувства, они научили меня понимать чувства других. Я стал более общительный, более открытый. Театр можно назвать формой арт-терапии. Взаимодействие с театром «Артишок» у нас достаточно давнее. Первый спектакль был о взаимоотношениях детей между собой, о взаимоотношениях школьников, а второй уже был о взаимоотношении родителей и детей. Все истории, которые мы брали для спектакля, для сценария, они были реалистичные. Нашим родителям часто не нравится, как мы выглядим, с какими людьми мы общаемся, и музыку, которую мы слушаем, и так далее. Поэтому мы решили, что пригласить родителей на наш спектакль было действительно важно. И они увидели себя в тех героях, которых мы играли. Но спектакль открыл глаза не только нашим родителям, потому что и мы поняли свои ошибки. И я думаю, что этот спектакль очень сильно сблизил нас и дал нам понять друг друга гораздо лучше, чем когда-либо. Очень хочется, чтобы все родители принимали и любили своего ребенка вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Мы, взрослые, должны научить детей генерировать именно положительную энергию. Тогда они смогут менять этот мир, делать его красивым, лучшим и более интересным. Пандемия стала катализатором роста инноваций и зеленых технологий. Альтернативная энергия, новые виды транспорта и инновации могут существенно замедлить процесс изменения климата. Об этой увлекательной теме нам расскажут передовые эксперты Шерил Коннелли, Тесса Кларк, Венкат Араман вместе с ведущим этой сессии Жан-Франсуа Марто. Okay, thank you very much, and welcome everybody to this session. I'm really very glad to be moderating this panel. I'm the country manager of the World Bank for Kazakhstan, and I must say that in Central Asia we are working a lot, mostly with the government to try to help them in their green commitments, in helping investment in green technologies, renewables, sustainable agriculture, and several of these topics. And we think that in the post-COVID environment, to do even more in this field and manage to link the challenges of climate change with the use of technology and using also the way people react to technology, I think is something very useful. Like many others, we have done a response to COVID, and we have tried to help government and firms in their response to COVID, mostly on the health side at the beginning or in trying to absorb the shocks. But as we are really going into the beginning of a post-recovery in the world right now, I think part of this recovery really needs to go around helping countries and firms and people manage both their own recovery and help the climate change agenda. And so that will be the theme of what we will do. And for that, I'm really excited to have this panel with us to help us understand how firms can help also in that, and how they see the future in that field. And we have panelists that go from very established and long-standing industrial firms like Ford Motors with Cheryl, to startups that mostly try to use the link between people to reduce waste, like Tessa, and also more, I would say, classical technology startup, for which, no longer startup, but actually in the case of Bloom Energy, and so with Venkat. So Venkat will start with his presentation now. Venkat is the Chief Technology Officer and Executive Vice President of engineering with Bloom Energy, with a firm that is doing energy servers. And so I'll give you the floor, Venkat. Thank you. Do you have my presentation, or shall I share it? I think you are sharing it. Okay, all right, let me share it then.
Can you see it okay? Yes, it's perfect. Excellent. You should go on. Yeah, it's on full. Perfect. Yeah. Thanks for the invitation. I think this is a great topic. Certainly, I've been in Kazakhstan several years ago when we were working on finding some scandium. So I was there, traveled quite a bit in Kazakhstan. So nice to meet you all. It's early in the morning here, and good afternoon, those people in Kazakhstan. I'll be pretty brief. I think the green revolution is going through. I mean, we hear it quite a bit. The way we are thinking, at least from Bloom perspective, there are two aspects of it to the revolution. One is the new molecule that we found called hydrogen. So we definitely want to use hydrogen. And also, we cannot go away from the fossil fuel because if you take the supply and demand, I'll show you the analysis done for US, which is the same for other countries too, is we do have to live on the fossil fuel also, but we got to do it in a way that is green. So this is a analysis done by the annual energy outlook that we got, which goes through up to 2050. What is interesting here is that you can see on the left-hand side, the natural gas still becomes the primary source or big source of power generation in US, and it's going to be the same all over the world, primarily because of the fact that we definitely need the power, and this is the big one. So on the other side, we definitely want to invest a lot of money into the renewables. You can see the solar investment in solar is going to continue, and the energy generation using solar is going to grow over time. In addition to that, if you take the nuclear power plants, obviously because of the sensitivity that happens, it is going to decline, and also it's going to be, in terms of coal, as the source of power is also going to go down over time. Now, the paradigm shifters need to happen. So if you take the top one, the natural gas side of it, as I mentioned, how do you make it a source that is green? So the one way of doing it to couple that with the carbon capture. So that's the main thing. Then in terms of hydrogen, I think that becomes a conduit from many ways, going from the power generation and make that as a way of going into green or the zero carbon across the world. So this is an interesting one for Bloom. If you look at on the left to right, hydrogen is not a natural source as it exists. It's more like a conduit, right? You can call it either as a fuel or it's essentially as a storage. So on the left-hand side, what you see is the different ways of producing hydrogen, different source of hydrogen, whether it's going to be the conventional storage mechanism, renewables, you got nuclear, fossil fuel. All of them have capability of producing hydrogen. On the right-hand side, the hydrogen is used for different purposes, industrial hydrogen, or you can use it for power generation. Mobility is another big one. Furthermore, the world is going towards injection of hydrogen in the pipeline. So in essence, you're transforming energy from one to another by using as hydrogen as a conduit. This essentially reduces the carbon footprint. So this is where we fit in. I think for the Bloom, we are working on the solid oxide fuel cell as the source of, as a power generator. Right? We have been in existence for a while. Now, how do you actually fit into the paradigm? How do you actually work with the rest of the community to create the decarbonization is where our focus is today. So a little bit about our technology. Many of you may already know about solid oxide fuel cell. The secret sauce here is what we call as an electrolyte, which is a ceramic PA piece right in the middle, doped with some special components. It's got a very unique property. It transports oxygen ion when you heat it up to a higher temperature, like 850 degrees C. And you have fuel on one side, whether it can be hydrogen or methane or in any hydrocarbons. On the other side is oxygen. And the oxygen ion transports through the electrolyte and produces electricity in the process. So this is a direct conversion of chemical energy into electrical energy. So as you can see, the air side and the fuel side are actually separate. So there is no emission, NOx or SOx or particulate emissions. They don't exist as a clean power from that perspective. If you use hydrogen, obviously it doesn't emit any carbon. It doesn't have any carbon emissions.
But there are other ways to use this equipment. The one big thing that we do today is modular. So the availability is pretty high. I build it to a stack and then we put it in modules, and that builds the power plant. Now, what we have tried to do is, now that the hydrogen is the conduit, so we are reversing the fuel cell. So that's a nice thing about this technology. If you take hydrogen in a fuel cell mode, it can produce power. But if you reverse it, you apply the potential across the cell, it can take the electricity, which is available cheap in cases like nuclear power plants. When there's a curtailment, then there is a possibility of producing electricity at a cheap cost, but you can, since it's curtailed, you can use the same energy to produce hydrogen in the reverse way. So that's a concept we do. So far, we have been focusing mainly on the power generations. Now we are focusing more on the electrolyzer. This is the way we see that the world is going to go, with hydrogen as the primary conduit for decarbonization. So if we take the global field, this is our vision. So right now, we can make an impact both on the stationary side of it as well as the mobility side of it. The left-hand side is what we do today, which is natural gas as a feedstock, and we can produce power using solid oxide fuel cells. Now we're moving into doing a carbon capture, and also as a derivative, we can also produce hydrogen. We call it a blue hydrogen. The other side of it is the renewable. If you do have excess renewable energy and you're not able to transmit it, so there are a couple of ways to do it. One, you can take the electrolyzer and produce hydrogen, which is called the green hydrogen. Then you can transport it to wherever you want and produce power also. That's one angle we have. In addition to that, we are focusing more on the biogas because it's available in plenty. So if you do a power generation using the biogas, is carbon neutral. But if you can do carbon capture, obviously you can make it carbon negative. In addition to that, there is an opportunity to produce hydrogen, which we call as the gold hydrogen. Right in the middle is the nuclear power plants. I think I can tell you there are more 40 plus nuclear power plants even in the US. They are curtailed due to the insertion of renewable power during the daytime. So we can use the energy and use that to produce hydrogen, which we call as a pink hydrogen. And that hydrogen can be used to produce power also, can be transported to wherever you want to and make use of it for producing power. On the right-hand side is the impact that we can make today with the electricity we produce. We can charge the vehicles. And furthermore, if you have hydrogen, which is regardless of what color it is, you can use it. If the technology is ready, you can use it in mobility. The last bit is the significant emission that happens in marine applications. So there also we can make an impact. Now, if you take the global carbonization, now with the hydrogen as a conduit, there are many ways you can do it. As I talked about, you can take the same fossil fuel for power generation, do it safely. You can combine it with the carbon capture and also produce blue hydrogen with it. That's great news. For renewables, if there is a transmission-related issue, then you can use hydrogen as a conduit, take the excess renewable energy, convert that to hydrogen, and use it for downstream use, whether it's going to be injection to the pipeline, mobility, or power generation. Last bit, which is getting to be pretty significant, at least in the US, it's probably true for the rest of the world, is if you have nuclear energy and there is excess power, you can use it to produce hydrogen. So globally, there is a possibility of converting the whole infrastructure to decarbonize the entire world. And there are a couple other things we are working on. One is the biogas. Will be taking the landfill gas, the gas coming out for a wastewater facility, as well as dairy. The one nice thing about it is we can actually take the gas with taking some contaminants out, like siloxane, sulfur out, and we can put it in the system. We really don't have to remove the CO2 from the gas, and you can use it to produce power. So this takes away quite a bit of capital investment in the cleanup process. So we have few cases that we are working on today. There will be, in the middle of the year, we'll have a site running on landfill and producing power. So that's great news. And then the last bit is the carbon capture. For us, it's a little bit easy. As I mentioned, that our airstream and the fuel stream are separate, right? So when you do that,
On the fuel side, what you produce is carbon dioxide and water at the end. If you take the water out, CO2 comes pretty clean. So that's a significant advantage we have compared to the traditional power plant where the carbon dioxide in the mix, the flue gas is going to be only 3%. So that's an advantage we have. With that, I want to leave with you, there is a pathway here that we have created using our technology to completely decarbonize. Two aspects of it, work on the fossil fuel and make sure that you capture the carbon. So that's one way of doing it. The other part is use hydrogen as a conduit for different sources of energy, and that will help out with decarbonization. So I'll stop here. Thank you. Many thanks, Venkat. I think we'll keep questions for now and get everyone present first so that people have a view of the various angles through which this panel views the topic. So I'll pass the floor now to Cheryl, who has been with Ford for several years, I think 18 or if I'm not mistaken, and who is heading the Futures group in Ford. So Cheryl, the floor is yours. Thank you. So I thought I'd start by giving you a little bit of background about what I do for Ford Motor Company and why Ford has a futurist. So I've been with the company for 25 years, and I have been working as the corporate futurist for 17 of those years. And as a futurist, it's ironic, my title is such that it gives people the idea that I have the ability to predict the future, which of course I don't. In fact, ironically, I spend most of my time reminding my colleagues that no one can predict the future, and yet we all do it. We do it when we get married, we assume it's for a lifetime. When we make an investment, we assume it'll pay off in the long run. And for organizations, most critically, we tend to believe the thing that once made us successful will guarantee our success going forward. And so inside of Ford, we are thinking about what consumers are going to need 5, 10, sometimes 15 years out. And my job is to help populate those discussions by doing data analysis on what are the macro trends, how are consumers' values, attitudes, and behaviors changing. And I've been doing this, like I said, for almost 2 decades. But about 9 years ago, we started publishing an annual report. It was kind of a global audit, if you will, of micro trends, things that we thought were on the horizon, things that would be relevant from 3 to 5 years. And it's not a tracking study, but what it does is it looks at different trends and shifts in how we think things are evolving. And when 2020 occurred and the world seemingly turned upside down with the advent of COVID, it gave us an interesting opportunity to go back in time and say, what are the changes that have taken place because of this global pandemic? How has it changed people's attitudes going forward? And so what we did is we pulled old questions and started to compare them to how people were thinking about the year and how it was changing. And I think one of the most remarkable things is that in 2017, we asked consumers in 14 different markets if they were overwhelmed by changes taking place in the world. And 66% of the people we surveyed said yes, that they were experiencing this sentiment. So when COVID took place, we thought to ourselves that number must really skyrocket. It would probably increase dramatically, but much to our surprise, it only went up 3 percentage points. We don't know exactly why the number was so modest, but we have our theories. We have this notion that people have become rather immune to the changes taking place. I mean, 2020 wasn't just about the global pandemic, the loss of life, tragic suffering. There was economic fallout, a volatile stock market. And of course, we saw wildfires starting in January 2020 that continued all the way through the balance of the year across California. And so we think that we have a situation where the world is dealing with like a low-grade fever of anxiety. It's part of the natural backdrop in which we've come to deal with. And what I'm going to share with you is a site that any of you can check out if you want to and dig a little deeper. This is a public-facing site. You can find it at fordtrends.com. But I thought I would take you more specifically to the pressure points, where people are coping and how they're changing. So I mentioned people feeling overwhelmed. What's interesting to note is that women tend to feel a little more overwhelmed than their male counterparts. And here you can see that there's a 10 percentage point gap
between this sentiment. But if you were to click over to, say, the United States, that gap jumps to 16 percentage points. So here we see a larger gap. If I were to take randomly, let's take Germany. Here you see 11-point gap, but the level of being overwhelmed is a bit reduced. And when we think about those people who are really suffering the most in change, there was a narrative that it was the aged that were feeling most overwhelmed in terms of what adaptation would be required for them, how would they change to it. And much to our surprise, it was actually the opposite. If you look at this on the right side of the screen, you'll see that we have 63% of Generation Z. And in that instance, we're going to talk about people that are 18 to 23 years of age. 63% said it was harder to adjust to the changes needed from COVID than they had ever imagined. By contrast, baby boomers, those people that would be in their late 50s up to their 70s, said that it was easier to adapt to changes than they had ever imagined. Now, again, when we think about why this might be, I think a lot of it has to do with the transitional moment that so many young people are going through right now. For instance, I have two Gen Zs at home. I have a 17-year-old and a 19-year-old. One is in college, the other one is waiting to go to university. And they're at such a pivotal, formative time in their life. And all of the institutions, the sources they would go to for stability, have no answers for them. My daughter spent almost a year of her high school learning remotely. My older daughter, who's in college, actually came home in recent months just to study remotely. She found that it was probably more productive for her. Now, when we think about where stress is coming from, the biggest change over recent years now is it's coming from news. I mean, you think about the daily headlines that we're faced. We saw a 17% jump in terms of the number of people said that following the daily news was stressful for them. And if you look just generally about who feels the most stressed from year over year, it seems that China at 74%, Mexico is not far behind at 70%. You can see the US is at 64% and Brazil is at 65%. One thing that's noteworthy here, though, is that Germany seems to be, again, on the lower end of the scale. And with all of this pressure, we're thinking much more about mental health. So we're always talking about what does this mean for the consumer at the end of the day? How is this affecting our daily life? And mental health has worked its way front and center into daily conversations. In fact, last year when we did this study, we found in 2019, 62% of Generation Z, again, the youngest generation, report feeling lonely on a weekly basis. And so this conversation is becoming increasingly important. If we were to think more specifically about what this has meant for how people spend their time and where they spend their time, we can see that here's the loneliness stat that we talked about. So for Generation Z, it jumped to from 62 to 64% year over year. Baby boomers significantly lower. And when we think about how people are adapting, we know that for Generation Z, over half of young men and young women have said that they've either moved to be closer to family or moved in with family. And so we've started to think about where people actually live. The pandemic has caused us to want to be closer to our resource, our network of friends and family that can help us through this hard time. But we also know that remote working has changed dramatically. Here you see that 75% of people in India that responded to our survey said that they actually are reconsidering where they live. Again, Germany is least likely to agree with that sentiment. You see in China, it's at 53%, and Spain, 36%. When we think about what this means, it means that the way that we move has really changed. Many people felt like with the stay-at-home orders that were taking place that we were stuck, but we weren't really necessarily at a standstill. We saw like cities shut down streets and make more space for things like bicycles and scooters. And we actually saw a surprising spike in the number of people that changed their attitudes about public transportation. Here we see that over 50% of the people surveyed worldwide say they're less likely to take a subway,
a bus, ride a train, or travel by airplane. Even slightly under half say that they're less inclined to ride share, take a taxi, or carpool. And as a result, we know that people are reconsidering the number of vehicles that they have in their household. And you can see the spectrum varies across, and even in a car-loving culture like the US, we have 41% of people saying, I'm reconsidering the number of vehicles they have in their household. And unfortunately for car companies, that means for most families is that they're thinking that they need fewer vehicles rather than more vehicles. So again, if I use myself as an example, we're a family of 4 drivers, we have 3 vehicles. And when the pandemic first hit, my oldest daughter took the 3rd vehicle to college, something we probably would never have afforded her the opportunity to do. But we've needed her to have an escape route. We needed her to be able to leave a campus if she felt that it wasn't safe to stay there any further. And we think this is why 75% of people, 76% of people say that they couldn't imagine life without having their own vehicle. Now, what are we doing with our vehicles even when we're not moving in them? There's kind of some interesting notes here. We found that 17% of people use their vehicle as a place to work. 20% use it as a place to hide, for privacy. 26% say it's a place that they go to relax. And about 1 in 3 say it's a place to be alone or decompress. And my favorite stat of this entire study is that 1 in 10 say they use their vehicle as a place to hide. So when I take all of this in totality about the shifting attitudes about where people are living, where they're working, how they're moving about, we turned our attention to what this meant for sustainability and this green revolution that we're talking about today. How can we build a greener future? And as the world struggled with the global crisis that COVID brought upon us, there was a silver lining. You might remember over a year ago, we marveled at how blue the sky was, about the improvement in air quality. We had achieved levels of air quality that we thought were unachievable. And so it seemed to be the silver lining. It brought about some optimism. But the truth of the matter is that we know that people actually started to retreat to more plastics, more disposable goods, that while we might have had some advances in one area, we certainly had setbacks in the other. And it left us wondering, do people think that COVID has helped improve the environment or had a net negative? And so long-term, the impact of the pandemic, this is, again, consumer attitudes. 56% of the people worldwide said that the net effect would be positive, while 44% said it would be negative. But again, if you click down and you want to look more closely at different countries, you can see in the US, which I found rather surprising, the majority of people said that it would be negative. If we compare this to some of our global counterparts, I'll take China, for instance, you can see that, again, they have the same notion that the net effect will be negative. Now, one thing that we notice is this green paradox, if you will. Last year in 2019, when our survey was in field, we had 78% of people tell us that they were actively changing their behavior to fight against climate change. And it's not surprising that we would see a 7 percentage point drop in the last year as new priorities shifted. But we think that there is a gap between intention and action. This notion about people's willingness to bring about change, our research suggests that the majority of people, 60% of people, are only willing to take on sustainability initiatives if the inconvenience to them is small or non-existent. And so what that means in real terms is that they're happy to forego their plastic straws, they'll bring their reusable bag back to the grocery store, but if it's an inconvenience for them, they're less likely to engage in any sort of behavioral change. For us, one area that's particularly important to us is what that means for the adoption of electric vehicles. And the numbers here are sobering. What we found is that there are many people that say they want to do more to help the environment. I think 57% of people we surveyed one year said that more and more people should drive electric to help combat climate change, but only 17% of those surveyed actually do.
And in fact, about 40 to 45%, depending on whether you're talking to men or women, say they don't really understand the benefits of electric vehicles. And as a company that's trying to become carbon neutral by the year 2050, we have a really tall order ahead of us to try to help people understand the benefits, to educate people on what kind of behavioral changes will be needed, and let them understand that they can have mileage and muscle, that they don't have to make sacrifices, that charging can be much more rapid than they imagine. So I'll hold there, and I look forward to engaging in the panel. Many thanks, Cheryl. Yeah, no, very interesting presentation, and having three Generation Z children, I completely support the statement that it's the toughest for them rather than for my generation. So I have several questions in mind on the electric vehicle and actually the link between the two presentations that we had. But first, I'd like to bring in Tessa Clark, who is the chairperson of Olio, which is an app that has managed to develop quite a bit, I would say, recycling of food waste or diminution of food waste in the UK. And I'd like Tessa to come in and provide her own view on this theme. Yeah, Thanks, absolutely. Great to be with you all. Just a quick time check. How long have I got, Jean-Francois? Look, you get, I get 5-6 minutes, and I get 5-6 minutes, and I'm sure that the organizers will give us a bit more time to discuss between ourselves. Okay, perfect. Can you just confirm you can see my screen? Yes. Yep. Fantastic. Well, I think it would be remiss of us to talk about a green revolution without talking about food. One, because food is incredibly enjoyable, but two, because the food system collectively accounts for 1/4 of all greenhouse gas emissions. So if we're to stand any chance of tackling the climate crisis, we have got to tackle our food system in a meaningful way. I'm going to share with you briefly today my personal journey and Olio's journey, and talk about the problem of food waste specifically. So my journey starts here. This is my parents' farm in North Yorkshire, so in the northeast of the UK. And when you grow up on a farm, you grow up with a really keen appreciation for just how much hard work goes into producing the food that we all eat every day. And as a result of this upbringing, I grew up with a pathological hatred of food waste. I went off to have a fairly classic corporate career and didn't think much about my hatred of food waste. But I did think about it an awful lot one day 6 years ago when my life completely changed. I was living in Switzerland, moving back to the UK. And on moving day, the removal men said to me, I had to throw away all of our uneaten food. Now, clearly, I was not prepared to do that. So much to the irritation of the removal men, I set out onto the streets with my young children at the time and this food to try and find someone to share the food with. And to cut a long story short, I failed miserably. I went back to my apartment, and when the moving men weren't looking, I smuggled the non-perishable food into the bottom of my packing boxes. And that was the point where I thought, this is absolutely crazy. I'm going to all these lengths to prevent food waste. There's an app for everything. Why isn't there a simple app where I can give my food to my neighbors? So I pitched this idea of a neighbor-to-neighbor food sharing app to my now co-founder, Sasha. And the first thing we did was to research the problem of food waste. And what we discovered stunned and horrified us. Globally, 1/3 of all the food we produce each year gets thrown away, which is worth over $1 trillion US. Alongside that, we have 800 million people, that's 1 in 9 of us, going to bed hungry every night. And those 800 million people could be fed on just 1/4 of the food that we waste in the Western world. And as if that weren't bad enough, the environmental impact of food waste is nothing short of devastating. If it were to be a country, food waste would be the 3rd largest source of greenhouse gas emissions after the USA and China. The reason for that is because a landmass larger than China is used every year to grow food that is never eaten. 1/4 of humanity's fresh water is used to grow food that is never eaten. That food then goes through an incredibly long supply chain. And when 1/3 of it gets thrown away, the vast majority ending up in landfill, it gives off methane, which is roughly 25 times more deadly than CO2. So the environmental impact of food waste is devastating. And indeed, Project Drawdown, which stack ranked the top 100 solutions to the climate crisis,
released their latest data in March of last year. And in position number 1, the most powerful lever humanity has for solving the climate crisis is reducing food waste. And that came above solar power, above electric cars, and above a plant-based diet. So that's sort of where we are today, a pretty grim state of affairs. And unfortunately, things look set to become more challenging. We have another 2.2 billion people joining the planet by 2050, increasing our population to just under 10 billion people. To feed us all, we need to increase global food production by 50%, according to the FAO. And today, we just don't know how we're going to achieve that. And so given this grim state of affairs, we were really, really shocked to discover that in a country such as the UK, half of all food waste takes place in the home. And so that means that we, each and every one of us, we are half of that problem that I have discussed, or alternatively, we can be half the solution. And that's exactly what Olio is. It's a mobile app that connects people with their neighbors so that you can give away rather than throw away your spare food. You just snap a photo and add your food to the app. Neighbors living nearby get an alert. They can then browse the listings, request what they want, and pop round and pick it up. It's important to stress that the demand for this food is incredibly high. Half of all the food added to the app is requested in less than 21 minutes. But the real magic of Olio is here. It takes place on the doorstep when we're connecting people in local communities. We are building and strengthening local communities as well as preventing waste. And we are incredibly proud of the fact that so far we've had 3.5 million people join Olio. They've collectively saved 18 million portions of food, which has had an environmental impact equivalent to taking 52 million car miles off the road, which I believe is like driving all the way to Mars and halfway back again. And we have also saved 2.6 billion litres of water. And I should also stress that roughly 3/4 of this has been achieved in the UK, but 1/4 of all the sharing on Olio is taking place outside of the UK. Mexico, Singapore, New Zealand are some of our largest markets. We've achieved this thanks to our 50,000 ambassadors. These are people who are spreading the word about Olio in their local community. And also we've got 25,000 food waste heroes who we recruit via our app, train online, match with their local supermarket or retail store. And those volunteers collect those businesses' unsold food at the end of the day, take it home, add it to the app. Within minutes, the neighbours are requesting it. Minutes later, they're popping around to pick it up. And that is taking those businesses to have 0 food waste locations. And so Olio is not just about reducing food waste, it's also about addressing our challenge of consumption more broadly. And this is best exemplified by the concept of Earth Overshoot Day, which is the day in the year in which humanity has used all the resources that the world can replenish in a year. It was first measured in 1969, and back then Earth Overshoot Day was the 31st of December. So that means humanity used in a year what the Earth could replenish in a year. Fast forward to last year, and Earth Overshoot Day was the 22nd of August. So what that means is that every single thing that every single one of us 7.5 billion people consumed after the 22nd of August last year was net depletive to the planet. Another way of cutting that data is to say, how many Earths would we need if we all lived like a typical American? The answer is 5. Typical Brit, the answer is 3. And we're collectively living as if we have 1.75 planets, which clearly we don't. And that is why our vision for Olio is an unashamedly bold one. We want 1 billion people to be using Olio by 2030, connected to share the world's most precious resources, both food and also other household items, so that we are giving away rather than throwing away the world's most precious resources. And as we're working on that journey, we take enormous inspiration from Gandhi, who encouraged us all to be the change that you wish to see in the world. Thank you. Thank you very much, Tessa. Okay, the organizers are telling me that we really need to be firm on the 5 minutes left. So I'll try to give one question to each of you and then wrap up. We got a question that I think is probably for Cheryl. Do we see the future heading towards switching from transport being about ownership to transport being a service? And how can this impact what we say about greening the transportation system, for example? Absolutely. I think that if we're having this conversation just 2 years ago, I would have said that the sharing economy
was going to be a really compelling force for lots of different reasons. One is because the cycle of technology is so rapid that more and more people are concerned about buying into scheduled obsolescence. We also know that the sharing platforms give people the access to things that they might not otherwise be able to afford. And if financial restraints aren't your issue, it's just a better return on investment. However, when COVID hit, we really started to wonder what would happen to that trajectory. I think the rapid adoption of sharing models when it comes to transportation was called into question as people started to become very, very concerned about the health implications. But as we look forward to kind of finishing strong, if you will, closing this chapter on COVID, the question is, how long will it take for people to reset? We asked in our survey when people thought life would return to normal. And this was in the fourth quarter, late last year. And 44% of people said that it'll take 1 to 2 years. That was the highest response rate. But there were about 10% said that it'll never change, that we are living forever in a new state. What that means for shared ownership, I remain optimistic. Ford is pushing forward. We have our executive chairman, Bill Ford, who is the great grandson of Henry, who's long declared that he's begun to worry what happens if we continue to sell as many cars as possible. I mean, the implications to the planet are one thing, but also the gridlock. We heard Tesla talk about 2 billion more people added to the planet. If those people add more and more vehicles, we're just going to experience more global gridlock. So we're excited about the opportunities sharing presents. Thank you, and I agree with you. And for me, in your survey, one of the things that is the most a bit frightening to me is the decrease of willingness to take public transport, which still remains by far one of the most green-friendly means. So I'm going to switch to Venkat on my next question, partly related to that. The hydrogen technology is very promising, and so some of the greening technologies as well. But is it really at a stage that is cost-effective for someone to do, or do you still need, or are there still needs for public support or other support to kind of incentivize that switch, or will it happen because for electric vehicles, for example, at some point the construction costs are going to be less than, I mean, the operating cost of an electric vehicle is going to be less than for a classic fuel, and then the switch probably will happen. How is it about hydrogen? Because I'm really very hopeful for it, both for trucks and for ships, for example. Yeah, at a high level, I think it's a pretty much a collaborative effort, right? If you talk to the pundits and if you talk to the experts, they'll say the hydrogen transformation is going to occur in 5 years. Some people say 10 years, some people say 30 years, depending on whom you ask. The reality is there's the three-pronged approach that we need to do. First and foremost, I think industries to start thinking about hydrogen as a conduit is important. Second one is for countries to adapt to hydrogen, there's enormous amount of effort required to change the infrastructure, because we have been living in the current world for many years, and change is always difficult to come through. But the good news is actually there are pieces of the technology that is available that can allow you to do the transformation. It's not difficult, but the willingness to transform have to happen. The third one is, I think you rightfully said that the policymakers and the government officials have to take an interest in it. This is always the challenging part for many of us, even those we work in the industry, right? In terms of power generations, and also building the ecosystem. I think we talked about food waste. That's a good one for me. Is we've been working on ways to take whatever that is not consumed, and since it is producing methane, how do you actually take that and make it useful? So there's a broader spectrum that we need to look into. So it's a combination of collaborative effort. Technology is available. I think we all have to, different people have to do it, and then policymakers have to support. It requires all the things. But I truly believe, looking at it for the last few years, the transformation is possible. It's just the willingness to change it is an important one.
Thank you. And the last word will be for Tessa. And I mean, maybe I don't know if it's an easy question or not, because I completely agree with our idea of going global on your concept. How do you see how you could adapt your concept, especially in part of the developing world in which actually the access to food is also an issue, as is food sharing. So, and I think there are ways to use your technologies, but I would like your thought about that, because I'm sure you thought about it while thinking of going global. Yeah, so I think it's really important to recognize that and I hate the terminology, but sort of developed countries, the majority of food waste takes place at the end of the supply chain, sort of in the home. And in developing countries, it's the opposite way round. And so Olio's solution, as it's currently construed, is definitely much more focused on those sort of developed markets. But what we see is that there is food waste taking place at a local level in almost every market. And also, as markets get wealthier, it results in a corresponding increase in food waste at the domestic level. So I think there's enormous potential for Olio. And as I say, we operate beyond just food. So we connect people to share other household items as well. And in a couple of months' time, we'll be launching the ability for neighbours to lend and borrow items. And so really we're about reinventing consumption and making it hyperlocal and making sure that we're sharing and not wasting our resources. And I think that's something that it will apply globally. Thank you very much. And I cannot agree more. And I think that even in terms of using similar kind of technologies to make sure that people have access to where supplies are in logistics chain in countries in which you have connectivity issues. I mean, here in Kazakhstan, there are some regions in which it takes you 2 days to go from a rice city in the capital city to the most remote areas in the neighboring region. So it's not like it's the other side of the country. So at the time where seasons, some crops are peaking, there is a lot of waste as well. So I think that there are both on the production side and on, as you say, on the recyclable and sharing of existing means. I think that there is plenty to do. I think that we are actually almost at the end. We are at the end of our panel. I think, as always, there is not enough time, and we could really have explored much more. Especially, I would say, the combination between Venkat and Cheryl's presentation, or broadening Tessa's ideas. But I think that if the audience can keep some ideas out of this presentation, first of all, it's so important to understand what people are thinking around all those changes, because that will influence their attitude. And if we want to get to a greener economy and get people buying this greener path towards sustainable development, there is still a lot that we all need to do, because as the survey that Cheryl showed pointed out, when you're in a recovery phase and you've lost a large part of your income, you are not necessarily going to think of sustainable development. You are going to think first of getting an income again. So in that, there will be a place for the public sector on that. And on the innovation side, you can see from both Venkat, Cheryl and Tessa that there are plenty of ways to improve the situation. So you have to be aware and mindful of all what's going on, so that you can also help people like those three panelists to develop further their activities, so that we get for a better outcome for everyone. So thank you very much to the three of you for your great and super diverse interventions, and thanks to the organizers for giving all of us the floor. And we wish you a good end of this big event, because I understand that we are almost at the end now. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.
берется энергия? Я черпаю свою энергию из работы с детьми. Вот какие навыки точно понадобятся ребенку во взрослой жизни? Математика, английский, программирование, физика, что это? Нет четкого ответа. Ответ как-то сам пришел. Я работала еще с трудными подростками в Таразе, с детьми из детского дома. А когда я уже училась в Колумбийском университете на психолога-социального работника, я поняла, что детям нужны навыки, которые помогут им управлять своими эмоциями, мотивировать, самомотивировать себя, уметь справляться с трудностями, ставить, достигать какие-то позитивные цели, которые будут менять их жизнь к лучшему. Как молодой психолог решила, что хочу работать именно с детьми, помогать им развивать свой эмоциональный интеллект и учить их быть лидерами. Наша команда создала вот такую уникальную программу. Это программа летнего лагеря «Будущее. Мой выбор». Это игры, это тренинги, это творческие занятия. Все они нацелены на то, чтобы помочь подростку понять себя. Благодаря поддержке партнеров ее прошли уже сотни подростков. Когда я ехал в лагерь, я думал, что это совершенно обычный лагерь. Поверьте, я никогда так не ошибался. Тренера, что там были, они научили меня понимать свои чувства, они научили меня понимать чувства других. Я стал более общительный, более открытый. Театр можно назвать формой арт-терапии. Взаимодействие с театром «Артишок» у нас достаточно давнее. Первый спектакль был о взаимоотношениях детей между собой, о взаимоотношениях школьников, а второй уже был о взаимоотношении родителей и детей. Все истории, которые мы брали для спектакля, для сценария, они были реалистичные. Нашим родителям часто не нравится, как мы выглядим, с какими людьми мы общаемся, и музыку, которую мы слушаем, и так далее. Поэтому мы решили, что пригласить родителей на наш спектакль было действительно важно. И они увидели себя в тех героях, которых мы играли. Но спектакль открыл глаза не только нашим родителям, потому что и мы поняли свои ошибки. И я думаю, что этот спектакль очень сильно сблизил нас и дал нам понять друг друга гораздо лучше, чем когда-либо. Очень хочется, чтобы все родители принимали и любили своего ребенка вот таким, какой он есть, со всеми его достоинствами, недостатками. Мы, взрослые, должны научить детей генерировать именно положительную энергию. Тогда они смогут менять этот мир, делать его красивым, лучшим и более интересным. Армандар алға жетелегенде. Білім жетістікке ұласқанда. Шабыттар бірге шыңдалғанда. Биік белестерге қадам басқанда. Ұмытылмас сәттерде өз арманыңды басқара біл. Әуезов University. Удаленная работа, дистанционное обучение, онлайн-встречи. Мы живем в мире цифровой глобализации. Как изменился диалог о технологиях во время пандемии COVID-19 и как эти изменения повлияют на ключевых игроков глобального рынка? Об этом мы поговорим с генеральным директором BTS Education Саясатом Нурбеком, вице-президентом по цифровой трансформации компании Coca-Cola Евразия и Ближний Восток
Ивом Филиппуки, лектором университета Вестминстер Раувхоном Салахаджаевым и директором технологии. Привет еще раз. Спасибо, что вы остаетесь с нами. А для тех, кто присоединился только что, добро пожаловать на Nobel Fest Central Asia. А мы начинаем интересную дискуссию на тему цифровая трансформация. Какие сервисы и технологии будут править в экономике пост-ковид. С нами не менее интересные спикеры. Михаил Шмелев, директор технологической политики компании Microsoft. Добрый день, Михаил. Спасибо, что вы с нами. Ив Филиппучи, вице-президент по цифровой трансформации компании Coca-Cola для регионов Евразии и Ближнего Востока. Ив, hi, thank you for joining. Hello, thank you for having me. С нами Раувхон Салахаджаев, лектор Ташкентского государственного университета экономики, консультант правительства Узбекистана, Всемирного банка, ПРООН, ЮНИСЕФ по вопросам экономики и социального развития. Рауф, добрый день, спасибо, что присоединились. Итак, господа, добро пожаловать, давайте начнем. Первый вопрос, давайте сразу начнем с интерактивного обсуждения. И мой первый вопрос будет вам, Михаил. Как изменился диалог о технологиях в период пандемии COVID-19? Вопрос вам, как представителю крупнейшей технологической компании. Большое спасибо. Большое спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые участники. Вы знаете, как ни странно, пандемия принесла достаточно серьезный импульс развитию информационных технологий и дала большой импульс цифровой трансформации. В первую очередь, безусловно, это было вызвано тем, что изменился стиль работы на разных предприятиях, в разных сферах, в разных индустриях. Большинство сотрудников ушли на удаленную работу. Стали меньше доступны международные путешествия, бизнес-поездки, командировки. И мы все больше и больше погружаемся в цифровую сферу. Знаете, проводя анализ того, как влияет и какие тренды ковид акселерирует, мы пришли к выводу, что есть основные 8 технологических трендов, которые будут ключевыми в постковидную эпоху. Это инструменты совместной работы, которые будут интегрированы с бизнес-приложениями. Это в первую очередь. И Microsoft эти шаги начал делать еще в доковидную эпоху, но сейчас мы увидели подтверждение нашим предположениям, что это будет трендом, и это так и есть. Наш Teams интегрируется все с большим и большим количеством бизнес-приложений. Безусловно, электронная коммерция станет все более всеохватывающей, и все мы с вами видим, как изменилось наше отношение на всевозможных изоляциях, на локдаунах к электронной коммерции. Мы больше стали покупать в интернете. Искусственный интеллект – это тоже то, что будет продолжать развиваться, но он будет поддерживать сотрудников, а не заменять их, принося им эффективность в рутинной работе, там, где нужен скрупулезный анализ данных. Облачные сервисы будут продолжать доминировать. И пандемия еще раз показала, что даже в условиях удаленного нахождения удаленных дата-центров, удаленных облачных сервисов, они не теряют свою актуальность, они доказывают свою эффективность как с точки зрения финансов, так и технологий. Также мы видим и предсказываем, что
будет увеличиваться количество подключенных к интернету устройств, датчиков, устройств. Это вызвано и развитием новых технологий, таких как 5G, развитием, снижением стоимости на сами датчики. Это тоже произойдет, и это в постковидную эпоху будет одним из важнейших акселераторов цифровой трансформации. Также предполагаем, что видеоаналитика станет серьезнейшей частью процессов роботизации, искусственное зрение, возможность переложить рутинные работы, связанные с распознаванием элементов, предметов, товаров, контрабанды, там, всего что угодно, самые разные сценарии, но это будет доминировать как тренд. Ну и наверное, в базисе всего этого лежит безопасность данных. Работая все больше уходя в онлайн, вынужденно из-за пандемии, мы все больше и больше отдаем в цифру свои персональные данные. И вопросы их безопасности станут, наверное, одним из самых главных трендов в постковидную эпоху. Ну а из такого совершенно практического тренда мы наблюдаем серьезнейшие фундаментальные изменения, происходящие в ритейле. 2020 год сделал покупки в интернете настолько естественными, насколько мы себе этого раньше просто не могли представить. И традиционные магазины с консультантами и кассирами практически могут уйти в небытие, быть заменены бесконтактным режимом продаж. И, наконец, ритейлеры, опять-таки, из-за пандемии и из-за того, что клиенты стали втягиваться в интернет-торговлю, получили свой прямой доступ к своим клиентам, возможность анализировать их предпочтения и давать им наиболее релевантные предложения. И так, суммируя все это, основные 8 трендов, которые мы видим, ковид серьезно акселерировал. Первое – это инструменты для совместной работы, интегрированные с бизнес-приложениями. Второе – это рост электронной коммерции. Третье – это искусственный интеллект. Четвертое – это рост IoT, то есть количество устройств, подключенных к интернету. Облачные сервисы как один из важнейших трендов. Видеоаналитика как основной тренд развития робототехники. Безопасность данных, персональных данных и кардинальные изменения в ритейле. Ну, наверное, вот вкратце это то, что мы со своей стороны видим, основываясь на нашем опыте взаимодействия с нашими заказчиками по всему миру в эпоху ковида. Спасибо. Простите, не слышно? Сам по себе выход. Все? Так, как связь? Есть? Слышно? Отлично. Но я думаю, это очень символично, что у нас такие технические перебои во время обсуждения именно этой темы. Поэтому я думаю, что это нужно воспринимать как знак. Eve, I'd like to ask you my next question. So COVID-19 has been a challenge to doing business as usual, and Coca-Cola is essentially not a technological company. How has the business did the business have to adapt to the changing reality, to the new norm, and how do you think the COVID generally shaped the traditional businesses? It wasn't easy, really, because as you said, we had to change all our way of working, even from our employees to deliver even our products to the field. So what was important for us is to make our products available as much as we can everywhere. Especially e-commerce was really key to be available, and that's why we try to expand our distribution on e-commerce everywhere in the world. And you can see that in our geography, it was really critical to have this. We were prepared actually because we had already very good relationship with our customers, and the joint business plan that we had made
months before, we just executed those plans very quickly. It helped a lot because the consumer were asking for trust, and Coca-Cola, we wanted them to be sure that we will be there wherever they want, wherever they like. So that's why what was important for us as well is to create the right omni-channel experience at the same time. So that's why to have whatever we had in offline world to be replicated in the online or vice versa. It was really important for us to make not only an experience of to sell products, but really to showcase how much we are with them, to be in those different time, and that helped a lot, because it's not always to have a strong communication. It's sometimes to be to make them feel that they are a brand like Coca-Cola is with them, and that's what we have tried to do. We have increased our availability in a digital world. We have spreaded new different platform services, which created a much more closer relationship with the consumers. Now, for example, we have digital platforms where we are able to create a more loyalty with them, to create this bond, to understand even more what they want. It was really important to understand person by person the needs and the challenges that they were facing. That's why now we are in an era of personalization of consumer data. So we really need to understand what our consumers really want, what they desire, and sometimes we even need to come up with solutions that they are not even aware that they want. So that's why we worked a lot on that. We have a lot of improvement on that sense. But what was also very important is we changed the way that we were doing business, especially how to manage, how to leverage the data that we had. Because now, as I said, connected health is one of the most important thing now. It's maybe the currency to be available in this situation. So that's why to understand their health situation, how as Coke can be with them in this period was really important. Contactless experiences was something that we spent a lot of time to think and to try to apply to the business. Because now, we are all contactless right now, and we have to make sure that respecting the consumer's health again, to make everything contactless as much as we can. So that was something that was really important for us. But of course, people were also very bored at home because of these lockdowns. That's why gamification was part of our strategy, to make enjoy at least our consumers, combined with our assets like music or sports, just to be sure that they are really enjoying whatever they do with a can of Coke. Thank you, Eve. Thank you very much. This was quite interesting. Рауф Хон, мой вопрос следующий к вам, как экономисту. В 2020 году мы видели рост финансовых рынков, и он произошел за счет роста технологических компаний. Как вы видите, насколько экономический рост теперь будет зависеть от технологических компаний в мире после ковида? Спасибо за вопрос. В сессии позавчера мы как раз обсуждали тот нарождающийся тренд о том, что мировая экономика претерпевает значительные структурные изменения и преобразования. Те экономические факторы, которые, казалось бы, двигали мировым экономическим ростом в последние 10-15 лет, они фактически сейчас не работают. Это, например, commodities, те же самые сырье, это туризм и прочие факторы, которые были очень актуальны в развивающихся странах. К
К сожалению, сегодня нарастает такой тренд, что мир становится очень другим, экономическая модель и парадигма, они сместились, и в ближайшие несколько лет, в среднесрочной перспективе, большим драйвером экономического роста станут именно те отрасли, которые смогли пройти значительные преобразования, в том числе технологические. Но в то же самое время необходимо не забывать о том факте, что интернет в том понимании, в котором мы говорим, о котором говорят наши спикеры, это облачный сервис, это стриминговые платформы, различные платформы, где можно получать какой-то досуг, услуги. Они крайне развиты в большинстве развитых стран и в ряде развивающихся странах. Но во многих развивающихся странах все равно остается вот эта вещь, как цифровое неравенство, когда не все сегменты общества и населения имеют доступ, именно адекватный доступ к качественным цифровым услугам. Особенно актуально становится цифровая медицина. Не секрет, что в эпоху пандемии не работали очень хорошо больницы, многие по объективным причинам, что произошли там большие изменения. Телемедицина, образование становятся очень важны. Но для того, чтобы все общество получило выгоду от этого, и, как вы отметили, чтобы эти направления стали факторами экономического роста, не только на фондовом рынке, но и в традиционной экономике, да, вот, которая присутствует на улице, необходимо, чтобы была создана значительная инфраструктура. И, следовательно, в ближайшие несколько лет очень важным фактором экономического роста в том числе могут стать именно инвестиции не только в дороги и мосты, но и в первую очередь в цифровые дороги, в цифровые мосты. Это в серверы, в доступ к широкополосному интернету в регионах, доступ к качественному интернету, не только номинальному интернету, а именно к качественному интернету. И это позволит. И, конечно же, здесь второй очень большой тренд, что цифровое неравенство может увеличиться и значительнее, поскольку такие технологии, как AR, VR, то есть дополненная реальность и прочее, они очень эффективно внедряются в образование в тех же самых западных странах. Например, Гарвардский университет, мы видели пример, у них очень модернизированная система стала в эпоху коронавируса, когда лекции стали очень интерактивные, когда все слушатели присутствуют, никто не срывается с канала. А в развивающихся странах мы видели переход на цифровое образование, он был очень шероховатым. Неэффективно работали многие платформы, преподаватели были проблемы с доступом в интернет. Для студентов это был большой психологический шок. Поэтому здесь очень важно, чтобы и технологические изменения приросли в качественный рост, должны быть качественные инвестиции и работа с населением в первую очередь. О том, что это необходимо и как в этой новой реальности мы вынуждены жить сегодня и завтра. Спасибо, Рауфхон. И правда, произошел стремительный рост технологических компаний в период пандемии, и это особенно касается компаний, которые предоставляли цифровые платформы, как говорил Михаил, онлайн-сервис, онлайн-ритейл. И недавно журнал Forbes опубликовал новый список миллиардеров. Список пополнили 493 новых миллиардера за время, пока мир боролся с коронавирусом. Господа, этот вопрос всем, кто захочет, начнет. Изменения в топ-игроках глобальной экономики, как это повлияет на восстановление в постковидный период и в целом на мировую экономику? Рауфхон, начните вы. Да, вы правильно отметили, что многие миллиардеры, из которых мы знаем из списка Forbes, они стали еще богаче. Мы заметили, как многие цифровые компании, они значительно выросли в капитализации, их акции выросли. Это не секрет, поскольку эти сервисы будут пользоваться значительным спросом. Другое очень важное, что необходимо отметить, насколько этот технологический рост будет иметь вот эти spillover эффекты в другие отрасли. Увидим ли мы, например, что из других отраслей те компании, которые были традиционно крупными игроками, они смогли пройти вот эту цифровую трансформацию и в том числе влиться. Например, до сих пор, может быть, недооцененным остается сервис медицины. Мы увидели значительный прирост в традиционных цифровых сегментах. Это тот же самый сервисы доставки, например, это сервисы, скажем, образовательные, как платформа Zoom и прочие. Но многие отрасли, они все равно имеют значительный потенциал, где они могут произвести свои цифровые трансформации и, конечно же, вырасти значительно в капитализации. И мы можем увидеть еще больших игроков. Но и в то же самое время очень важный аспект остается именно цифровая оплата. Мы все увидели, что в эпоху пандемии очень важно становится также и иметь возможность производить цифровые оплаты. И как мы видим сейчас, например, по тем же самым криптовалютам, насколько сильно растет цена на нетрадиционные виды, скажем, да, активов, а вот эти альтернативные виды активов.
И второй очень важный момент. В цифровую экономику мы видели, и я думаю, мои коллеги из Microsoft, они в том числе подтвердят, мы увидели значительный рост спроса на цифровое оборудование. Сейчас в мире, например, значительно, вот это говорят, shortage, да, это полупроводников. Многие компании не имеют доступа обеспечить спрос на те же самые компьютеры, те же самые вычислительные устройства, как видеокарты, где мы видим, да, где у людей значительный спрос, но компании не успели адаптироваться к этому спросу. И очень важно здесь отметить тот факт, что адаптация к такому высокому спросу, она происходит очень медленно, поскольку тяжело значительно нарастить предложение. Тяжело создать новые заводы сиюминутно в течение 1 года. И поэтому здесь вслед за именно цифровыми компаниями, мне кажется, значительный прирост будет ждать те компании, которые находятся вокруг цифрового сектора. Это те же самые производители полупроводников, производители комплектующих для цифрового оборудования и прочие компании, которые с этим связаны. Михаил, хотите добавить? Да, спасибо большое. И я с Руфом согласен полностью в тех, скажем так, трендах и в тех факторах, которые могут повлиять на достаточно серьезные глобальные изменения на рынке игроков не только в IT, не только в цифровой индустрии, но и в то, что мы называем в секторах реальной экономики. Вы знаете, со своей стороны я бы добавил, что пандемия, как я уже говорил, подтолкнула очень многие компании к старту цифровой трансформации, да, то есть к старту процессов цифровой трансформации. То, что многие из компаний раньше либо имели в долгосрочной, либо в среднесрочной перспективе, пандемия подтолкнула их начать заниматься этим. И мы можем получить такой, то, что называется сайд-эффект вот этого процесса, что от старта, масс-старта цифровой трансформации в секторе реальной экономики, что произойдет очень серьезное изменение лидеров в секторе реальной экономики, потому что те компании, которые уже нарастили свою мышечную массу в принятии решений, основываясь на абсолютно точных данных, используя всю мощь искусственного интеллекта, машинного обучения, предиктивного анализа, они просто будут гораздо более конкурентоспособны. Они вошли в этот процесс цифровой трансформации вынужденно. Они были это вынуждены сделать, потому что мы были в пандемии. А те, кто побоялся это сделать, могут вдруг неожиданно оказаться позади. И то, что Ив говорил по поводу трансформации Coca-Cola и получить возможности omni-channel общения с заказчиками, это один из очень ярких примеров. Это кардинально меняет реальный бизнес. И я бы сказал так, что да, акции высокотехнологичных IT-компаний, они растут, их стоимость растет, они разрабатывают новые технологии, но все-таки, знаете, наверное, основные изменения произойдут в секторе реальной экономики. В ритейле, в oil and gas, в энергетике, в healthcare, в образовании. И я думаю, что, ну, конечно, это, может быть, звучать будет несколько нестандартно, но думаю, что лет через 5 назад, оглянувшись в 2020 год, мы будем его вспоминать как один из переломных годов не только с точки зрения того, что для нас это была ужасная пандемия, но и с точки зрения того, что он кардинально и позитивно изменил экономику. Тот опыт, который мы приобрели в это ужасное время. Спасибо, Михаил. Ну, возвращаясь к теме роста технологических компаний, какое-то время назад бытовало мнение, что цифровые технологии – это великий уравнитель. Сейчас же все-таки страны забили в звонок, и есть опасения о том, что экономики, где есть гиганты, технологические гиганты типа Microsoft, и есть экономики, просто потребляющие эти технологии, этот разрыв экономический будет расти со временем и все больше и больше углубляться. Поделитесь вашим мнением, как вы видите, каким образом нужно регулировать вхождение технологий из экономики в экономику и между странами. Рауф, подскажите, пожалуйста, как вы это видите?
Ну, вы знаете, да, мы видим очень много в последний год или два таких изменений, когда крупные технологические компании начинают не просто быть крупными в плане игроками, которые, как говорят, too big to fail, да, но в то же самое время они начинают представлять и даже определенную, казалось бы, какую-то национальную угрозу. Мы видели очень много примеров, когда CEO крупных компаний приглашали в Конгресс для того, чтобы ответить на вопросы по определенным направлениям, например, да. То есть здесь происходит тот факт, что многие годы, скажем, общество недооценивало значимость интернета и цифрового пространства. Но сейчас цифровое «я», оно становится даже намного больше, чем наше реальное «я», которое мы видим в обычной жизни. И поэтому здесь очень важным остается тот вопрос, насколько это все будет регулировано. И другая проблема в том, что очень многие страны в период пандемии, мы заметили процесс деглобализации. Мы видели, насколько сильно произошли, скажем, откатились назад отношения между многими странами, торговые, экономические, социальные. Отдельно, например, торговые войны, которые усилились. И здесь, учитывая, что в цифровом пространстве границ как таковых нету между странами, происходит другая проблема, насколько те же самые цифровые сервисы могут адекватно использоваться во многих странах. И насколько многие страны выступают против крупных каких-то цифровых программ и их сервисов. Но мы видели это те же самые проблемы в России, когда, скажем, Google или Twitter или прочие компании, на них накладывают определенные законодательные, так сказать, ограничения, ограждения, которых нет в этих странах, где они функционируют. И здесь очень сложно тот момент, насколько это все будет не только стандартизировано, но и насколько это все будет доступно для всех. Поскольку сейчас мы видим больше, что в цифровом пространстве устанавливается все больше и больше наднациональных барьеров. В Евросоюзе, в странах СНГ, в Юго-Восточной Азии, в Америке. И вот здесь, мне кажется, самое сложное – это то, насколько все это будет регулироваться. И второй очень важный вопрос – это доступ к персональным данным. А насколько те данные, которые собирают компании, они будут использоваться в каких целях, и это второй вопрос, который очень активно поднимается. Ведь почти каждый второй скандал, который происходит в IT-индустрии, сейчас, если посмотреть, это то, что данные были собраны, они где-то появились, где-то их там скачали, куда-то выложили. Мне кажется, это две самые большие перспективные проблемы, которые цифровым компаниям, да и не только цифровым компаниям, но и правительствам многих стран придется решать вместе, поскольку в цифровом пространстве установить физические заборы, как это можно было сделать 50-60 лет назад, практически невозможно. Спасибо большое. Eve, I'd like to ask you this question as a representative of a transnational big business. Now, digital transformation has been made possible in a company like Coca-Cola. However, there are smaller and medium-sized companies that struggled with it during the pandemic, and that already creates a very different playing field. It's not anymore a playing field. How do you see smaller businesses thriving after the pandemic? To be honest, I believe that the small business has even more chance to survive in this environment because they are more agile than the companies like us. So that's why we see a big improvement in the startup world. That's why we want to work with the startups to get that agility from them. What is important is that those companies should know where to focus. When they know where to focus, and then if they stay focused there, and they are bringing additional value to the consumers or to the audience that they are targeting, they are creating a solution for a pain point that they have. Then I think that will come very, very naturally. So that's why I believe that the small businesses have even more chance to survive. For example, just to give you an example, it's even a 5 years old example, but in Amazon, for example, the most selling chocolate brand is only a startup company, a startup brand that is selling only in Amazon. That is because they were able to be agile enough to respect and to know how to react on consumers' voice, and that's how they build their business. And now they are maybe one of the biggest chocolate company in the world, and there was just one SKU, only one product, which is huge. So I think the small business, the first thing is to identify
what the pain points they are trying to solve, and to focus on that, and to start with that first, and then the rest will come eventually. Thank you, Eve. Thank you very much. Рауфхон, возвращаясь к некоторым темам, которые мы уже обсудили, вы, как человек, который все время на стыке работы государственной политики и бизнеса, расскажите, пожалуйста, как вы видите участие государства, правительств, особенно в странах типа Узбекистана и Казахстан, где правительства играют ключевую роль в развитии экономики. Какую роль правительства играют в стимуляции цифровой трансформации экономики? Да, спасибо за вопрос. Здесь очень важно отметить тот факт, что, во-первых, мне кажется, когда мы говорим о цифровой трансформации, мы должны в первую очередь держать в голове тот факт, что цифровой мир, он должен стать инклюзивным. То есть цифровой мир не должен увеличивать неравенство, он должен привести к тому, что все сегменты общества, они должны иметь идентичный доступ ко всем цифровым потенциальным услугам, возможностям, которые он дает. На сегодняшний день во многих развивающихся странах это остается проблемой, в том числе в странах, которые перечислили, это наши страны, наши соседи. Здесь правительство может играть очень важную роль, во-первых, в инфраструктурных инвестициях, поскольку многие компании, вот как ответил Ив, что многие стартап-компании, для них должна быть соответствующая экосистема. Не смогут маленькие компании создать эту экосистему, создать инфраструктурные инвестиции без участия государства. Ведь тот же самый Amazon, не секрет, в интервью Джеффа Безоса он отмечал, что он появился тогда, когда американское правительство провело широкополосный интернет практически в каждый дом. И только после этого начал появляться Amazon, поскольку каждый человек имел доступ зайти в этот магазин и купить. Здесь очень важно, чтобы правительство нарастило инфраструктуру инвестиций именно в сервис ИКТ-услуг. Во-вторых, очень важно, правительство должно играть с точки зрения цифровых навыков. Мы живем в таких странах, где experience с интернетом, он очень ограничен. И вообще наш опыт вот в этом новом цифровом, таком либеральном, так сказать, развивающемся мире динамичном, он очень ограничен по социальным, культурным и прочим политическим причинам, которые у нас за десятки лет сложились. И здесь очень важно, чтобы все люди понимали, что такое цифровой мир, цифровое я, наши цифровые права и возможности в этом интернете. И поэтому здесь очень важна работа с молодым поколением и в том числе работа с стареющим населением, поскольку именно пожилые люди в цифровом мире в эпоху пандемии столкнулись с значительными трудностями, когда не могли заказать еду домой, лекарства или даже вызвать такси. Поэтому правительство должно играть в первую очередь, создать соответствующие нормативные документы, которые максимально либерализируют возможности участия компаний, но и в то же самое время создадут определенные заделы в сфере образования и в сфере инфраструктурных инвестиций. Спасибо, Рауф. Продолжая вашу идею, согласно данным ООН, ребенок, рожденный в Центральной Азии в текущий период, имеет возможность достичь 50-63% своего человеческого потенциала за всю жизнь. А в условиях, где все больше и больше требуются цифровые навыки, это сделать будет еще сложнее. Михаил, вопрос к вам. Какие у вас могут быть рекомендации для развивающихся экономик относительно политики развития цифровых технологий в постпандемический период? Большое спасибо за вопрос. И я бы здесь отметил несколько аспектов. Первый аспект, и это аспект, скажем так, более глобальный. Он, наверное, лежит в базисе всех остальных рекомендаций. Я согласен с Рауфом, что цифровая независимость или цифровой суверенитет – это крайне важный вопрос в повестке дня на сегодняшний день практически любого государства. Неважно, где оно находится оно в Центральной Азии, в Центральной Восточной Европе, или в Западной Европе, или в Америке. Это важный вопрос. И этот вопрос лежит в сфере технологических политик государства в том числе, ну и вообще политики государства. Безусловно, вопросы защиты персональных данных, вопросы защиты критической инфраструктуры – это вопросы крайне важные. Но, тем не менее, вот вопросы цифрового суверенитета не должны приводить к простому решению, которое называется цифровая самоизоляция. И вопрос успешности стран с развивающимися экономиками – это, скажем,
не использовать тот фундамент, разумно использовать тот фундамент технологический, который уже есть в мире, использовать те технологии, которые доступны без границ, максимально широко с учетом интересов собственного суверенитета. Естественно, подмывает принять простое решение, построить заборы или сказать в цифре мы будем расти сами. Но согласитесь, что это очень долгий путь и без гарантии успеха, скажем, изобрести свои новые платформы искусственного интеллекта, когда весь остальной мир уже использует искусственный интеллект и смарт-сервисы, когнитив-сервисы как сырье для своих application. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, 78% приложений содержат когнитив-сервисы, сервисы искусственного интеллекта, а это публичное облако, общедоступное облако. Поэтому первое, что мы видим со своей стороны и что мы рекомендуем, это государствам рассматривать вопрос цифрового суверенитета не с точки зрения барьеров того, где данные могут храниться или не могут храниться, обрабатываться или не обрабатываться огульно, да, а с точки зрения четкой data governance policy, политик управлениями данных, то есть предъявление конкретных требований тем или иным категориям данных по их защите, хранению, передаче, обработке и так далее. Ну и второй момент, вот когда такое видение достаточно четкое уже существует у государства, безусловно, это инвестиции в цифровое образование. И вы знаете, то, что мы увидели в самом начале пандемии, проблема в дистанционном обучении и в цифровом образовании, она больше лежала не в плоскости недоступности интернета тем или иным категориям населения, и даже не в плоскости того, умеют ли дети пользоваться технологиями. А вы знаете, основная проблема все-таки была в том, что преподаватели не способны были и не готовы были к цифровой эре. На сегодняшний день наши с вами дети и внуки гораздо более готовы к этому, чем нам с вами кажется. Безусловно, вопрос широкополосного доступа и инклюзивности информационных технологий, он очень важен. И с этой точки зрения тоже нужно посмотреть на цифровизацию образования. Но, на наш взгляд, цифровизация образования – это тот, скажем так, это те hidden gems, да, это тот потенциал, который любая страна должна развивать современными методами, цифровыми методами, для того, чтобы через 10, 15, 20 лет быть среди лидеров экономики. Наверное, так. Большое спасибо, Михаил. Господа, у нас есть вопросы от зрителей. Я его задам, и мы решим, кто на него ответит. What do you think of Henry Kissinger's article in The Atlantic magazine of 2018, The End of the Education Era, Your Views on the Risks of Artificial Intelligence in the Post-COVID Era? Who'd like to take it? Let me start if you like. Please. Well, I think that now the artificial intelligence is everywhere anyway. You know, we have this artificial intelligence technology embedded in every digital tool or digital platform or anything digital that it is available. Some of them are more smart, some of them are less. But even in all the games that we are playing, you know, in our phones, they all have the artificial intelligence embedded behind. So that is something that won't go away at all. It will. I think that in this era we will even see a more democratization on the availability of the AI. Until now, it was always like a science fiction, but every day it's becoming even more accessible to the people. And that access will increase the usage of this technology and will democratize the services. It will improve all the services that we will start to get from
from companies or other brands around the world. And I think it will serve for the benefits of the humanity. Thank you, Mikhail. Thank you, sir. Thank you. I have another question. How do you think artificial intelligence will affect the history of mankind? What will happen to self-educated machines, robots, that have acquired knowledge through internal specific processes? Михаил, хотели бы ответить? Спасибо. Наверное, возьмусь ответить на этот вопрос. Вы знаете, этот вопрос непосредственно связан с одним из самых важных вопросов политической или национальной адженды очень многих стран. Это вопрос этики искусственного интеллекта. И очень многие страны рассматривают вопросы этики искусственного интеллекта, то есть правил применения искусственного интеллекта, неких фреймворков использования машинного обучения и предиктивного анализа. И этому вопросу, ну, слава богу, человечество начало уделять достаточно серьезное внимание. Я вам скажу, что в Европейском Союзе на сегодняшний день работает более 20 комиссий, более 20 комитетов занимаются вопросами искусственного интеллекта, этическими вопросами искусственного интеллекта в самых разных областях. Поэтому я думаю, что человечность останется человечностью, а искусственный интеллект это будет для нас с вами хорошим помощником для рутинных процедур, для процедур, которые требуют скрупулезности или для больших объемов данных. И если мы с вами будем оставаться людьми и будем заранее думать о вопросах этики искусственного интеллекта, мир от этого только выиграет, и никакое восстание машин нам не угрожает. Раувхон, хотели бы добавить? Да, здесь Михаил абсолютно прав, что искусственный интеллект, он же основывается на предиктивном анализе, и, следовательно, то, что мы заложим в машину, фактически на этом она обучается. И есть исследования, которые показывают, что при определенных условиях применение искусственного интеллекта сохраняет определенный байс, гендерный байс или, скажем, там, национальный байс, все равно, потому что машина учится на том, как мы ей задаем данные. Как бы говорят, garbage in, garbage out. Да? Если хорошие данные вложить, хороший результат мы получим. Здесь очень важно еще отметить в том, что искусственный интеллект значительно подчеркивает где-то исход некоторых профессий. Например, те же самые определенные финансовые профессии, аналитик, бухгалтер, они могут остаться в определенном прошлом уже в ближайшее время, поскольку сервисы начинают заменять уже традиционных бухгалтеров, аналитиков, офис служащих определенных. И здесь на первый план выходит то образование, которое нам будет необходимо в эпоху, когда искусственный интеллект значительно войдет во все сферы жизни. И здесь очень большой простор остается для тех профессий, где возможности AI, они ограничены. Это творческие профессии, связанные с определенным видом медицины, психолог. То есть социальные профессии, где interaction, да, взаимосвязь между людьми, она не заменится машиной никогда, она будет значительно все равно пользоваться большим спросом. И второй момент, здесь необходимо ответить то, что как мы будем использовать искусственный интеллект. Но помимо искусственного интеллекта, очень важно остается вопрос, как быстро будут входить в общество технологии дополненной реальности, виртуальной реальности, поскольку мир все еще остается там, где вот этот social interaction, он будет в ближайшие годы очень ограниченным. И, следовательно, разговор с компьютера в компьютер, он все равно будет инородным. И здесь необходимо, чтобы более быстро внедрялись вот эти более доступные инструменты, где дополненная реальность создается вокруг человека, чтобы немножко приблизить человека вот в этом 2D мире цифровом, сделать немножко его 3D. Но здесь, конечно, у компании Microsoft значительные есть преимущества, мы знаем и по новостям читаем, они создают свои определенные вот эти шлемы дополненной реальности и прочее. И здесь необходимо, чтобы эти технологии, вот как возобновляемые источники энергии, мы о них очень много говорим, но их очень мало все равно внедряют в развивающихся странах. Хотя, казалось бы, уже мир давно должен был перейти на зеленую экономику. Здесь очень важно, что вот эти технологии, они стали доступны для простого обывателя, чтобы они не остались эксклюзивным каким-то инструментом, который пользуются успешные компании, богатые страны, а остальной мир, он все равно только смотрит на это с недопониманием, что это происходит. Ну что ж, спасибо, господа. Теперь такой последний, наверное, абсолютно общечеловеческий вопрос, и, наверное, Михаил уже начал о нем говорить. Это мы уже год сидим
в разного рода локдаунах ограничилась возможность общаться вживую, увеличилась часть жизни, перешла просто в виртуальную среду. Как вы видите органичное и естественное устойчивое развитие и отношения между человеком и цифровыми технологиями? Вопрос всем. Eve, would you like to start? Yeah, it's a tough one. The technology will immerse every day. So I think we need to learn to live with that. The intention here is we have to take the intention as really always positive, which I think bring the full advancement ahead of us. So I believe that the more we make accessible, the world accessible in a network way, the more we bring people together, more in a more connected, that will increase the availability and the love behind it, I think. And this, I have a huge, I'm a huge fan of having everyone around this this positiveness, to bring technology in the heart of our lives, because technology is there to help us to have a better life, an easier life, because every day the world is going much crazier. We don't have the time has become the gold. So and technology is helping us to minimize the time that we're spending to something that we don't want maybe, but to spend more on times that we want to spend with our beloved ones, etc. So I totally see that as a catalyst to our life, and totally should be embedded in our daily life for sure. Thank you, Eve. Михаил, заключительные мысли? Вы знаете, я абсолютно согласен с Ивом, и мне бы очень хотелось действительно, чтобы цифровые технологии, цифровой мир не подменял собой нашу жизнь, чтобы он ее дополнял, делал наших дальних родственников ближе, наших родителей всегда на связи с нами, наших детей всегда доступными для нас, когда даже они уезжают из дому. Мне бы очень хотелось, чтобы люди, с одной стороны, перестали бояться цифровые технологии, но при этом соблюдали бы цифровую гигиену. Это крайне важно. Важно понимать, что когда мы начинаем жить очень близко с цифровым миром, соприкасаясь, или жить в цифровом мире, наши цифровые объекты, наши digital assets становятся не менее важными, не менее ценными, а может быть даже более ценными, чем наши physical assets. У нас же не стоит вопрос, уходя из дома, закрыть на ключ свои апартаменты или не закрыть их. И мы должны, скажем так, использовать максимальный эффект от цифровых технологий и возможностей цифрового мира, не забывая об этом, при том, что в нем есть свои правила. Большое спасибо, Михаил. Хочу напомнить, с нами был Михаил Шмелев, Ив Филиппуччи и Раувхон Салаходжаев. Это было очень увлекательно. Спасибо, господа. Оставайтесь с нами. Что такое энергия? Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации. Поэтому при поддержке наших партнеров 3 года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения. Об их проектах рассказывают на канале BBC.
Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, в который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Come Care – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Finder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Что такое энергия? Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации. Поэтому при поддержке наших партнеров 3 года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения. Об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, в который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Come Care – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Finder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. О том, что привело к цифровому неравенству между сельскими и городскими школами и как это сказывается на нашем развитии, расскажет в своей презентации доцент Евразийского национального университета имени Гумилева Жаслан Нурбаев. Уважаемая аудитория, рад приветствовать вас на столь важном и необходимом мероприятии. Меня зовут Жаслан Нурбаев, я представляю Евразийский национальный университет. Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить организаторов и за организацию этого мероприятия, и за приглашение. Тема сегодняшнего доклада посвящена цифровому неравенству между городскими и сельскими школами. Сегодня мне хотелось бы остановиться на таких вопросах, как неравенство в системе среднего образования, цифровое неравенство в школах,
Какие задачи ставит государство, чтобы решить это неравенство? И как пандемия отразилась на реформах цифровизации в Казахстане? Основой этого исследования являются две работы. Я начинал данное исследование в 2018-2019 годах, и поэтому в 2019 году вышло первое исследование, посвященное информационно-коммуникационным технологиям в малокомплектной школе. И в этом году, в начале 2021 года, вышло второе аналитическое исследование, которое раскрывает неравенство в системе образования между городскими и сельскими школами. Данные исследования были реализованы благодаря поддержке фонда «Сорос Казахстан». Данный фонд также поддержал и другие исследования. На сегодняшний день известны очень качественные исследования, посвященные дистанционному образованию в период пандемии и результатам международных исследований PISA, TIMSS и другие. Кроме того, наше исследование было основано на таких источниках, как анализ нормативно-правовых актов, социологические исследования и опросы и другие. Если говорить о неравенстве, то, конечно же, мы сегодня являемся свидетелями растущего неравенства во всех сферах общества. И если говорить об истоках этого неравенства, то, по нашему мнению, она закладывается еще в школе. Поэтому государственные деятели обращают на это большое внимание. В программных статьях Нурсултана Абишевича Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева данная тема всегда освещается. Например, в последнем послании от 1 сентября 2020 года Касым-Жомарт Кемелович говорит о том, что необходимо уделять большое внимание обычным школам. В том числе необходимо рассматривать это в рамках территориального и регионального пространства. Данная проблема, она была актуализирована еще и в государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы. Здесь также очень важным пунктом является сокращение разрыва между городскими и сельскими школами. Если продемонстрировать, какой же разрыв происходит между городскими и сельскими школами, можно обратиться к национальным оценкам качества или достижения обучающихся, например, это ВОУТ или ЕНТ. По показателям ВОУТ, если мы возьмем промежуток с 2012 по 2018 год, можно проследить неуклонный рост этого неравенства, разрыва. И на сегодняшний день он составляет более 8 баллов. И следующее – это итоги единого национального тестирования за 2019 и 2020 годы. Здесь также можно сказать о том, что, например, 50-бальный порог проходит около 75% обучающихся сельских школ. А если мы уже возьмем 70-бальный порог, то данный порог преодолевают лишь 32% обучающихся из сельских школ. Данные национальные оценки подтверждают и международные сопоставительные исследования, например, PISA, которая проводилась у нас с 2009 года, и последнее данное исследование было проведено в 2018 году, также подтверждает рост разрыва. Если в 2015 году по результатам PISA между городскими и сельскими обучающимися разрыв был в полгода, то по результатам 2018 года данный разрыв уже увеличился и достиг почти целого года. Кроме того, конечно, можно уже говорить о цифровом неравенстве, и об этом четко прослеживается по результатам исследования TALIS.
это исследование преподавания и анализ преподавания. По такому вопросу, на который отвечали менеджеры образования, то есть в основном это директора школ, какие 3 барьера, которые мешают, да, развитию качественного образования, директора школ ответили 3 барьера, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, с интернетом, с обеспеченностью этими ресурсами и так далее. И данный вывод подтверждает другое исследование ИКИЛС, то есть это ИКТ-грамотность восьмиклассников. Из 14 национальных образовательных систем Казахстан по итогам этого исследования оказался на последнем 14 месте. Недаром о том, что цифровое неравенство является таким очень важным фактором, который необходимо изучать, а во-вторых, необходимо с ним бороться, говорит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и поднимает эти вопросы. Если говорить о реформах цифровизации, которые проводятся и проводились в Казахстане, то условно можно сказать о том, что они начались еще в 90-е годы. И все те программы и политики, которые проводились с 90-х годов до современного периода, можно разделить и, опять же, условно обозначить следующим образом. То есть в 90-е годы происходила компьютеризация системы образования, в начале 2000-х началась интернетизация, то есть проводился интернет. И на сегодняшний момент мы наблюдаем, вернее, с 2010-2011 года происходит процесс цифровизации образования. Как он реализовывался и какие программы, какие реформы были проведены за этот период? Прежде всего, нужно отметить, что Прежде всего нужно отметить то, что эта реформа проводилась, извиняюсь, сейчас минутку, эта реформа проводилась на создание различных институтов цифровизации. Каких институтов? Прежде всего, если говорить о политике цифровизации, в 2011 году был создан Национальный центр информатизации, и здесь как раз-таки основывается и проводятся политики программного обеспечения, электронного обучения, e-learning. Но к 2017 году данная программа, к сожалению, оказалась убыточной и несостоятельной, поэтому данную программу сворачивают. Кроме того, в эти годы, например, в 2012 году создается программа, целый канал, это БЛМ, и другие инфраструктурные изменения. Кроме того, если говорить о конкретных достижениях, то в 2013 году создается целая платформа под названием bilinguals. В 2016-2017 учебном году данная платформа уже используется практически всеми учителями Казахстана. В 2016 году создается электронный журнал «Кунтелек», и на сегодняшний момент тоже почти все школы используют данный образовательный контент. В 2017 году было объявлено о такой программе, как «Цифровой Казахстан», и он на протяжении с 2018 по современности имеет 2 основных этапа с 2017 по 2020 год и с 2020 по 2025 годы. За этот период необходимо по этой программе провести оптоволоконное соединение практически во всех селах. Но данное соединение обеспечит только 40%
сельских населенных пунктов. Следующая программа – это модернизация образования среднего. Она рассчитана практически на те же годы, до 2023 года. Эта программа, этот проект должен обеспечить более 5000 школ, сельских школ, уязвимых школ информационно-коммуникационными технологиями. Ради этого у Всемирного банка было занято 75 миллиардов тенге. И если говорить о выводах всех этих цифровых реформ, то на сегодняшний день в Казахстане на один компьютер приходится 11 обучающихся. И здесь нужно отметить такой парадокс. В сельской школе данный показатель равен 4 обучающимся на один компьютер. Но проблема в том, что данные компьютеры, к сожалению, очень устарелые. В 2019-2020 годах мы провели социологический опрос, где главной проблемой оказалась та же тема, та же проблема. Это плохой интернет, это устаревшая компьютерная база и другие проблемы, связанные именно с этим. Если говорить о современном состоянии интернета, то на сегодняшний день более, получается, 10-20% сельских школ обеспечены хорошим интернетом. К сожалению, это все отразилось на той дистанционной форме обучения, к которому мы перешли в результате пандемии. И если говорить и перейти к этому вопросу, то в большинстве случаев у нас использовались платформы, которые были созданы не в Казахстане, то есть отечественных аналогов или отечественных продуктов, к сожалению, не было. И в это время проводится огромное количество исследований, и опять же самым главным проблемами выступал слабый интернет, и в большей степени обучающиеся родители использовали при дистанционной форме обучения смартфоны. Исследование Microsoft, компании Microsoft говорит о том, что многие из этих девайсов или разновидностей этих девайсов очень сильно влияют на качество обучения, на усваиваемость материалов. И поэтому, конечно же, использование смартфонов не позволяет качеству обучения. Большое спасибо. Все, да? i2 – супер-ап для общения, решения ежедневных задач и потребления контента. i2 – это мессенджер, кошелек, групповые чаты и музыка. События 2020 года. Пандемия, самоизоляция, локдауны. Да, но не только они.
2020 год – это плюс 15 тысяч жбановцев, новые лаборатории и кабинеты, новые возможности Smart University, создан автономный образовательный портал с собственной системой прокторинга, увеличено количество услуг Smart Арсу, проведена неделя цифровизации. Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шумкеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PhD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифровизации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал соорганизатором международной конференции QS. Жбанов University впервые вошел в международный рейтинг QS University Rankings и ECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга Абайтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020 – это юбилейный год университета Жбанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Актюбинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудайбергена Жбанова. Зарегистрировано 85 патентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жбанов University перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Наша следующая сессия посвящена теме образования в цифровую эпоху. Как цифровизация влияет на неравенство и доступ к образованию, расскажут ректор Эдинбургского университета Дебора Каэмбе, глобальный руководитель Google по образованию Дженни Магьера и руководитель по работе с сектором образования в странах СНГ в компании Microsoft Нурлан Жанибек в качестве модератора. Good time of the day, dear colleagues. Joining Central Asia Nobel Fest today. Welcome from the heart of Eurasia, Nur-Sultan, Kazakhstan. Today we have distinguished guests from USA, Ms. Jenny Magera. Early good morning for you, I hope. And good afternoon for our distinguished guest joining us from Scotland, Ms. Deborah Kayembe. Thank you very much. Yes. And I would like to greet all the online participants joining us from Kazakhstan or other parts of the world. So welcome to Central Asian Nobel Fest. Today's session we will talk about educational inequality and development in digital era. Can tech equalize access and opportunities for us? But before we jump into discussions, I want to give a short background about our invited guests. And I would like to start with Jenny. Jenny Magera is the global head of education impact at Google, best-selling author of Courageous Adventures and the founder and president of non-profit organization Our Voice Alliance. Jenny has been recognized by the White House Champion for Change, Chicago Public Schools Innovator of the Year, TEDx Speaker, and also certifications from Apple and Google. So, what a background for our session. Last but not least, we have Deborah Kayembe, Rector of University of Edinburgh, one of the oldest universities, which opened in 1583. And just recently, about 8 years ago, Emeritus Professor Peter Higgs was awarded the Nobel Prize in Physics. Before her appointment, Ms. Kayembe served as a Scottish Refugee Council board member, while also joining Royal Society of Edinburgh, Young Academy of Scotland representing refugee minorities. Deborah Kayembe is the 54th rector of Edinburgh University, the third woman and the first person of color to hold this position. Welcome to our session. So, as our event happens in Central Asia, I was really interested to read the latest statistics and how education develops in our region and what access to education we have in our area.
So while gross domestic product measures the economy of the nation, there is a so-called gross enrollment ratio representing the number of students enrolled in a given level of education as a percentage of number to people living in a nation. So it is some connected to the United Nations Human Development Index, which includes education index. So let us discuss about questions about educational inequality in a digital era. And my first question goes to Jenny. How are the technological trends affecting development, economic growth, human development, and education? Jenny? Well, thank you so much for having me on today. I'm honored to be here. And yeah, technological trends are growing every day. I remember when I first started teaching over 2 decades ago, we didn't have, a small percentage of the types of technology that we have access to today. And while it's definitely moving our classrooms forward in the way that we teach and support our young people in their growth, as we all know, technology is growing all over the world in the way that we live. For example, 2 decades ago, when I needed to get somewhere, I would take out a paper map or print out directions from the internet on paper if I was feeling very technologically savvy. And now many cars worldwide have built in GPS and mapping systems. We connect to each other through video platforms like this. I'm able to speak with you in Central Asia right now from Chicago, Illinois, in my home. This wasn't possible even a few years ago. So as the world continues to change, and the technology continues to grow, it allows us to solve old problems in new ways. And the role of education is not only to continue to leverage these technologies to also better do our job as educators, which is helping young people grow into the best versions of themselves using these new tools, but also to prepare them for a world where they're going to be expected to have this expertise in using these tools to be successful members of the workforce and citizens in society. So there's that twofold responsibility of using the tools to better teach, but also using the tools to prepare our young people to enter their futures. Yeah. Thank you, Jenny, for sharing this nice insight. I fully agree with you. I was reading your background, and you also were a math teacher in Chicago Public School. That's really amazing how you actually used innovation in classrooms to teach math, STEM, and how you advanced your career, and now like working at Google, helping millions of educators, kids all over the world just to have an impact through technology. But also, I have another question. How will these changes to educational processes brought by COVID-19 affect inequality? So, Deborah, can you share your thoughts on this question? Well, we already live in a world that inequality is part of every society. And this COVID is not bringing anything good on our society. It's taking humanity away from us. It's giving a lot of work to parents at home, particularly mothers, and without considering the health issue that many people has already before the pandemic comes to us. So their education, of course, will be affected. And that process probably is going to be to see those who have advanced more in the society. We're probably going to survive the pandemic better, but the poorest, the less advantaged, because of the long-standing illness which has never been managed properly, or because of the environment of the education was not prepared throughout the system in every nation, that process will bring the inequality wider. One other thing also is because of the era of the digital era and what COVID is promoting more now, people using access to numeric situation, to using the digital, those who never had a chance to be educated, the basic education, will miss out a lot. So that process really is about something that existed, inequality that existed for so many years, and no one thought about fixing that. And COVID is coming just to make it worse. So that's the situation. Yeah, I also agree with you that this pandemic, from one side, it had a lot of impact and it brought up a lot of challenges.
I think it touched every part of the world. Whenever we have humans living on Earth, it's like it touched everyone. But also, I think it provides also us an opportunities as a mankind to look to reassess how we shall address it, what actions we will take, and how we can actually unite all the nations and all the countries and share all the expertise in the world that help drive more access and more equity to education. And I know that Jenny also is a founder of Our Voice Alliance, which is a non-profit organization dedicated to evaluating marginalized voices and perspectives to improve equity and empathy in education. So they do a lot of programs to help educators to gain better cultural competence and empathy. But also, Deborah, it was very interesting that last July in 2020, you launched the Freedom Walk campaign, a civil rights movement which aims to lobby and campaign on behalf of citizens by promoting social reforms, racial justice, and community harmony. And it's very fascinating that you are so active in your domain, and you're like doing a lot of great stuff. And I really would like you to visit Central Asia and also see how you can bring impact locally to this part of the world. You know, it's just the pandemic that's holding me here, and I'm in the University of Edinburgh this morning. Maybe we don't have you didn't hear the news. We have just lost the Duke of Edinburgh. He's been the Chancellor of Edinburgh University for 30 years. The husband of Her Majesty the Queen left out this morning. So I was planning to start my trip. Now I can't go anymore because we have to deal with this right now. But really, I want to come to Central Asia. I wish I would come there and to spread the Freedom Walk campaign vision, which is really promoting social justice, regardless our background, but in our community, having this harmony and trying to reduce the inequality gap, because the inequality gap is getting worse because of the pandemic. We need to work on that to reduce this gap and giving the opportunity to anyone to have access to education and learn how to lobby those who make decisions in our countries, law enforcement, everyone who are involved in our communities, to make sure that the inequality is reduced and we are more inclusive of our diversity. So this is something I want to spread all around the world. Yeah, and thank you for your passion. I mean, both of you. I really admire. Like while I was reading, and it's like I also work in international company and also work with teachers locally here, and I see a lot of inequalities. Even I mean, Kazakhstan is the 9th largest country in the world, and our territory is so big that we have some schools that don't even have a basic internet connectivity. So, and while I also met a teacher from Tajikistan who is teaching English language in a mountainous area, and where they don't have sometimes an electricity in school to do it. So, these basic needs, just we need to address them on a government, on a community, on a corporate level, so that like we don't leave any child behind. So we don't leave any unemployed person behind. And I think my question, I want to raise this question: how will technological breakthroughs influence educational process, and how can they affect educational gaps? Well, I think, so Jenny, do you think that can technology really, I think, breach that digital divide? And what do you think, I mean, from your perspective, what do you think what's in store for us in coming years? Well, I think it's challenging. As a lot of folks know, there's the two levels of the digital divide, right? There's the digital access divide, which is how young people, learners get access to the device, the internet access itself. And then there's the digital use divide, which is once they have access to their device and their access, be it a Chromebook, a cell phone, a tablet, a computer, then how are they using it? Do they have the understanding and the skill set to effectively and impactfully utilize that device to learn and to grow? And the answer isn't always yes. We see examples all over the world
where learners have access to technology, but they don't have the training or support, either the learner or the instructor, to use it effectively and impactfully. I think that if we're able to address both divides, then yes, technology can address some inequities and inequalities that are out there. For example, the ability for us to better differentiate and meet each learner where they are. As you mentioned, I was a math teacher and I had over 30 students in my classroom with one instructor. Each of my students were learning at different ability levels. Yeah. With technology, I was able to create short instructional videos at each child's level. And so I was able to differentiate or meet them at their learning level, every student with just one of me. I was able to essentially clone myself as an instructor, which would not have been possible without the technology. So we also have examples where, at Google, we have our video platform, Google Meet, where we are, we can have like live stream captions and translations. And so the ability to meet students for whom the instructor's spoken language is not their primary language and see live translations and captions, again, can breach some access opportunities and divides. So there are a lot of opportunities where technological advances can create access and opportunity for young people who right now are struggling to learn. But we really have to address these two divides, this digital access divide and the digital use divide first before we get there. Yes, and thank you for sharing this. And I had just some kids in the background, so it's interesting. I myself, father of 3 kids, and at home I try to also provide the access to the different devices and access to technology, but at the same time I want to help them understand and just help them nurture how they can use it to learn about basic stuff. I mean, there is like voice assistants that children like play and they just ask questions. I think this is a great example how technology can help our children develop critical thinking skills to ask questions like, why the sky is blue? Why the trees are green? So this like technology advances like in AI, they can really give the answer instantly to a child. And then I think teacher's role in education also changes, not from just giving access to education, but helping them and navigating in this world of ocean of information. But I'm really interested how at the University of Edinburgh do education institutions create inclusive communities and promote equality in educational opportunities? So Deborah, can you share from your perspectives, how do you personally drive inclusive environment at the university, and what advice can you give to our participants online? I have to say that the University of Edinburgh are going to work very hard during my tenure, because it's one of the principles of my tenure as a rector for the next 3 years. We need to look at the background of students who are coming at Edinburgh University. As you know, the University of Edinburgh is the 20th best university in the world. So now you have more students willing to come. We have a barrier on language, because the education is 100% in English. So you have students for different backgrounds who speak different languages, who have different kind of education, want to join the University of Edinburgh. So there's gonna be, from this year onward, a new program of adaptation we call Edinburgh University Global, which gives to all students from different backgrounds who have some, I won't say they have a life of some disadvantaged student from disadvantaged family, giving them first a scholarship that allows them to get to the level that we need to have all students when they join Edinburgh University. That's the first step. The second step is to make sure that the university opens all the possibility to make possible that the need of education one student has must be reached. So that means that everything that student will do, whatever it does is not good in English, whatever it had a very different education. Edinburgh University Global Program will help those students to adapt and to get to that level. But again, we all know that we have the pandemic and it's the era of digital. With the digital, everything goes to the computer, everything goes to online learning.
it's going to be a great opportunity to reach out the rest of the world, places where there is no one has no possibility to travel and come to Edinburgh. Again, as you have mentioned, maybe in those places there is no electricity, maybe those places people do not know how to use the computer. That's our challenge. So we need to look at those parts and make sure that our students, those who wish to get the Edinburgh University education, we will support them throughout this new program. Yes, thank you. And I think it's a great initiative helping students to adapt. And I was reading like University of Edinburgh has more than 45,000 students enrollment. So that's a pretty big number. I mean, the biggest university in Kazakhstan has about 22,000. Okay. But of course, it's a population, but still, we have, and I know that in United States, there are universities that has like almost 100,000 students. And I think technology will erase actually the enrollment and increase the enrollment rates, because I think students can now go at the same time to different universities and taking different majors like micro-credentials. So it's really an age of opportunities for young generation that will need to reassess the higher education, because pandemic definitely raises the question, should students pay that much for the online education? So it's really open questions, and universities are also transforming to adapt to these global changes. So I'm interested because, like here in Central Asia, corporations like Google, they also are very popular like search engine. But Jenny, how do corporations like Google influence these changes? Like, what role globally does Google play to address these inequality gaps? Or maybe there are some programs that Google is planning to do in Central Asia? Yes, and I apologize. My daughter, it's 7:30 in the morning here, which is when she wakes up and goes to school. And I don't know if they have this phrase all over the world, but in the United States, she's 2 years old. We call this age the terrible twos. Yeah. Yes, it's everywhere. So she's a strong young woman with a lot of opinions, and she's good. That's good. To everybody right now. So I do apologize. Google's doing a lot to dig into this work. We definitely see ourselves as having a responsibility to help address some of the inequities and to create more opportunities. So one thing that we do in our products is we work directly with educators to understand what are the accessibility needs and what are the gaps. So for example, during the past 18 months, we've learned so much about the needs of folks when it comes to the lack of internet connectivity and the different devices they're accessing learning on. And so we've upgraded and improved our Google Classroom platform to allow for more offline features, to allow for photo uploads. So for example, a young person can complete some of their work on paper and pencil without connectivity, and then go to a spot where they do have internet connectivity, take a photo of it and upload that to their Google Classroom so that their instructor can see and give feedback to their work. So no longer do they need to have consistent connectivity, but they could still participate fully with intermittent access. So things like that, we're working a lot to think about how do we adjust the design of our products to be more flexible and more agile for different use cases. Yep. In addition, we have a lot of programs, as you mentioned, to embed equity and school transformation. So we've created guides to support school leaders. We've also created a culturally responsive classroom section in our teacher center, our education center. So a huge piece of equity isn't just access, but it's the way in which instructors interact with a diverse population of students from different cultural backgrounds. As a young student with an East Asian background, growing up in Orlando, Florida, where most of my teachers, actually none of my teachers had an East Asian background, a lot of them didn't know how to interact with someone from my family culture and didn't understand, me being quiet or a way that I reacted as part of how I was grown in my household culture.
culturally responsive teaching is about really celebrating the differences in cultures of the learners in our spaces and using those as strengths to help them grow and learn. And so we've built out a cultural responsive classroom section of our professional learning platform, the Google Teacher Center. We have rolling study halls, which are something that we've co-sponsored, where they put wireless access points on school buses and park them throughout communities, so that young people can go to the school bus and take out their Chromebooks and learn, so that if they don't have internet access themselves. So, I mean, that's just some of it. You know, Google.org has donated over $10 million to a distance learning fund. There's a lot more that Google's doing, but to in short answer your question, we do see ourselves as having responsibility there and trying to give back and use our powers for good. Yeah, and thank you for sharing. I mean, there's so many product features, like initiatives, and I think our audience who is joining us online, they're really interested. Like, wow, so many things. Where can we learn more? And I actually have a question from our online audience. So, and the question is: the digital experience of teachers and students imply a deep use of cloud technologies by education system. How can these problems be resolved in developing countries such Kazakhstan? So that's like maybe the question to Jenny. How, again, the teachers and students and this deep use of cloud technologies can be addressed. So I think partly you mentioned that your just previous answer was providing a lot. So where do and how do students and teachers from Kazakhstan can go and learn more? Well, I think, well, first of all, check out our teacher center. So if you go to edu.google.com, and you can find our training and support in our teacher center up in the guide there, and you can dig into a lot of courses and resources to learn how to use our tools, and it's available in multiple languages. We also have a lot of supports for educators and individuals to understand our actual tools on that website as well. So not just how to use the tools pedagogically or strategically in your classroom, but also like how do you turn it on? There's a whole help desk, so there's support there as well. Yep. And then we have Google educator groups all over the world where educators can connect with fellow educators in similar settings. So if you say like, hey, I am from a small rural farming village where I don't have all the time access to internet, our internet, might not be as fast as one might hope, I don't have a ton of access to devices, you can connect with someone in a similar setting, maybe in, like central Iowa in the United States, or in the southern tip of South Korea, and kind of share ideas and swap strategies and best practices for how you do this. And we've seen so many creative ways to still get so much power out of cloud computing, even when you have limited access to devices. So even when you are really faced with that first level, that digital access divide, we're still seeing incredibly impactful use of technology come out of these spaces. Yes, thank you. And I hope your answer fully answers the question from the audience. And I have a question for Deborah. It's about functional literacy in your area. I think if you have been living in Scotland for several years, and is there such a problem as a functional literacy where you live and work, Deborah? Or you can share your example from your background. I would say that there is this literacy problem everywhere in the world. It's not only just in Scotland. It's just the way that our literacy affects our culture and affect our way of living, and the interaction between peoples, that makes that you see that difference. But the strength of these differences are diversity. Then the richness of this diversity between people exchanging and interacting brings something stronger and something beautiful. So in Scotland, you got in Scotland, that's why one of the reasons I set up the Freedom Campaign is this intolerance of other people.
how they look like, how they wear the clothing, how they behaving like Jenny says, they did not, my teacher did not understand the way I was brought up because I was quiet and they thought it was not a good way to react. So sometimes it exists. I'm not denying that, but I think the effort I'm making now with the University of Edinburgh is to be tolerant and having a dialogue with the others in order to discover the richness that the others are and to understand them. So once you discover them and you understand them, that diversity brings you something beautiful and something very rich. Yeah, thank you, Deborah. It's really interesting, and I fully agree with you that there is a literacy issues that's like all over the world. Again, as I was reading some statistics, some Asian countries right now have more literacy rate in the last 10 years, and they close the enrollment rates in primary, in secondary education. And I was just reading the statistics, how much a family household in Hong Kong spends on a child education, and it's the highest number of expenditure per child. It's around $132,000 per child education. That's 3 times more than average worldwide, where a household spends about $40,000 on education for child. So that's like amazing. And followed by, from Hong Kong, it's like Taiwan and Singapore. That's where families spend a lot investment for their child. And I think, well, it's my personal opinion that I have a vision for my kids that I don't want them to spend their childhood reading a lot and just depriving them of their childhood. I remember my childhood without devices, without internet. We were spending a lot of time in the yards playing with my friends. So, and we went by very well with that. And I think there is something to say here about this digital era. Is how to regulate the digital era, because if we don't regulate that properly, it's going to affect the interaction, the social interaction of our children. You know, I have a son born and raised in Scotland, but the amount of time he has spent outside is less than an African child born and raised in Africa, because the children in Africa are interacting outside, playing in the garden, and looking at developing their own skills without being. Well, he was born here, spending most his time in the front of a computer on the game. So I think it's good to look at the era because of the pandemic and everything, because we have more pandemic, but it's so very important to regulate them so it can be beneficial for us all and in the community. Yeah, I think I agree with you that sometimes, because there is, I think, not a lot of research right now on the impact of pandemic globally, and I think a lot of researchers are doing like a lot of research and asking great questions, and like how this pandemic will affect not only education but the global development, how countries work together, and like how we can predict, like using the big data, to how will again, this pandemic will develop, where again, like in a lockdown situation in Kazakhstan, like in many other parts of the world, where we see another strike of COVID, and again, it's like a period of vaccination. So it's really, I think that digital era should be in some way regulated. And so we have less than 5 minutes to go. So final thoughts, Jenny. How do you see personally, like what things like our governments in the world, or like local, what advice you have for addressing the educational inequality? How can like big companies like Google help or join the forces to address it? I think we're, we see it happening in a lot of places where I think it's about working directly with ministries of education, departments of education, and really digging into what the challenges are and partnering with them to see how we can
provide more support and guidance to help them do what they're already doing. So again, breaking down that access and use divide, a huge thing that we're doing is working directly with ministries of education and all over the world to say, hey, you know, the Ministry of Education is bringing devices and connectivity in for their teachers and their young people. So they're building the infrastructure, and then we're providing them support in helping them understand how to use them impactfully to have that impactful instruction. So, you know, we're working directly, for example, with Indonesia and looking at, you know, how can we provide training for teachers who are just now adopting Google Workspace for Education and Google Chromebooks for Education, and make sure that they can get that free, easy access to learn how to use our devices and our solutions in local language, you know, in their native language. So that's work that we're doing to provide those resources so that we can make sure that folks have that digital use and can close that divide. Yep. Thanks, Jenny. And Deborah, final thoughts? I think one of the things I'll tell everyone around the world is that we need to look at this vaccination nationalism. It's been taking place all around the world and is bringing more inequality in our societies. Because if we don't manage to fight this pandemic as a whole, we're not going to survive the education, because things are going to go very fast. And how things are going fast, the most developed countries will get away with everything they've managed to sort out the situation with the pandemic. And we'll have the gap being wider and wider, the gap in inequality. I agree that it's about time those who are setting up those computers to adapt new format of a computer, new software for those who have little chance to have access to education. It is time to look at the smallest people, the less advantaged people, to look at them and to provide support for them. But one of the things I keep telling, we need to ban this inequality. We need to work for more inclusive planet, more understanding between people, and looking at our differences, our weaknesses, and try to address that. Because if we don't do that, we're not going to survive this pandemic. Yeah. Thank you, Deborah. Thank you, Jenny, for joining this discussion. And I think we touched a lot of topics, but definitely we had questions from online. And yes, I would like to thank you again for your time joining this Central Asian Nobel Fest. I hope that you stay safe, that you continue your hard work, impacting your communities locally, globally, and see you next time. Thank you so much. Thank you. Все, что нас окружает, города, дома, заводы, все это результат человеческой мысли. Все от страницы рассказов, книги до космических кораблей. Все это создано специалистами. Сильнейшие из них определяют развитие отраслей и профильных рынков. Это специалисты будущего. Жбанов Университи подготовил более 80 тысяч специалистов, которые развивают различные отрасли по всему миру. Свою историю университет Жбанова ведет с 1935 года с Актюбинского двухгодичного учительского института, преобразованного сначала в двухлетний женский педагогический институт, позднее в Актюбинский педагогический институт и, наконец, в Актюбинский региональный университет Кудайбергена Жбанова. Уже 85 лет университет Жбанова обеспечивает уровень качества образования в соответствии с потребностями рынка труда Западного Казахстана, внедряет инновации и научные достижения в производство и другие сферы жизни, развивает академические связи с партнерами для решения инновационных программ и воспитывает гармонично развитых личностей. Университет Жбанова – это 15 201 обучающихся, 6 учебных корпусов, 4 дома студентов, студенческая поликлиника, парк инновационных технологий, 30 исследовательских центров и лабораторий, 6 научных библиотек, дворец студентов, дворец молодежи, 7 спортивных комплексов и площадок, центр студенческих инициатив, центр обслуживания студентов, 131 филиалов кафедр университета. Жбанов Университи – это образование будущего, которое наступило сегодня.
Уже 9-й год в Казахстане успешно реализуется социальный проект «Кока-кола Белестере», который нацелен на развитие женского предпринимательства на селе. За годы работы в рамках проекта обучено более 35 тысяч сельских женщин, из которых более 3,5 тысяч участвовали в конкурсе на лучшую бизнес-идею. В итоге 81 женщина получила грант на начало или развитие собственного дела на общую сумму, эквивалентную 304 тысячам долларов США. Обладательницы грантов создали более 200 новых рабочих мест. Уникальность проекта в том, что он имеет простые и понятные учебные материалы, составленные на реальных примерах. Бизнес-тренеры проекта выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты областей республики. Все это делает проект доступным и полезным. За весь период проекта проведено более 350 тренингов в различных населенных пунктах. В 2020 году обучение проходило в онлайн-режиме. Истории успеха победительниц проекта «Кока-кола Белестере», их путь и достижения полезны миллионам женщин из всех регионов Казахстана. Служат им примером, являются вдохновением и стимулом смелее открывать собственное дело и верить в себя. Какое ощущение у вас было, когда вам сообщили, что вы выиграли грант «Кока-кола Белестере»? Просто бомбила и разрывала изнутри. Я была одной из 10, это было просто взрыв эмоций тотальный, потому что я просто прыгала и скакала. Я волновалась сильно, я сейчас помню, как все как в тумане. Конечно, это гордость какой-то, я даже не знаю, как это описать. Столько людей, я на сцену не выходила перед таким количеством людей. Изменилась ли ваша жизнь с «Кока-кола Белестере»? Өзімнің білім беруге арналған оборудованиемді алдым, тренингтер өткізе алатын болдым, эксперт болуға шақырды. Сол арқылы табысым ұлғайды. Бизнесім алдыға жылжыды. Былтыр 400 литр бал алсақ, биыл біз енді Кока-кола грантын жеңіп алғандықтан біз енді Алла қаласа 1000 литр бал аламыз деп отырмыз. Вы хотели бы что-то сказать организаторам проекта «Кока-кола Белестере»? Масштабировать, чтобы количество грантов увеличилось в десятки раз, чтобы женщины смогли реализовать свои мечты, бизнес-идеи. Это очень классный, замечательный проект, и хотелось бы, чтобы больше женщин получило такую возможность. Данный проект дал начало движению активных сельских женщин, которое в итоге способствовало созданию отдельной площадки – форума сельских женщин Казахстана. С 2018 года ежегодно проводятся областные форумы сельских женщин Казахстана. Итогом этих форумов является Республиканский форум сельских женщин Казахстана, в работе которого принимают участие женщины-делегаты со всех областей республики. В 2020 году проект «Кока-кола Белестере» стал доступен в формате онлайн-обучения для женщин, готовых начать или развить свой бизнес. Онлайн-школа «Личные подсобные хозяйства» farmerschool.kz предназначена для широкого круга населения и обучает разным видам бизнеса на селе. Платформа «Бизнес Тим» в социальной сети Facebook – это инициатива экспертов проекта для объединения всех желающих женщин пройти онлайн-обучение основам бизнеса, найти наставников и единомышленников в целях создания и развития устойчивого малого бизнеса. Результаты проекта «Кока-кола Белестере» в Казахстане приносят свои плоды и вносят вклад в экономическое и экологическое развитие сельских территорий страны. Проект содействует росту вклада женщин в комплексное развитие села и достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года.
События 2020 года. Пандемия, самоизоляция, локдауны. Да, но не только они. 2020 год – это плюс 15 тысяч жбановцев, новые лаборатории и кабинеты, новые возможности Smart University, создан автономный образовательный портал с собственной системой прокторинга, увеличено количество услуг Smart Арсу, проведена неделя цифровизации. Достижения ученых. Учеными выиграны гранты на 160 миллионов тенге. Под руководством профессора Кванышбека Шумкеева разработан учебник по физике для школьников Казахстана. Открыт диссертационный совет на соискание степени PhD по филологии. Защищена диссертация по математике. Успехи студентов. Волонтерские организации и школа волонтеров стали лучшими проектами области. Проведен международный студенческий семинар «Перспективы развития студенческого самоуправления в эпоху цифровизации». Участники стартап-академии выиграли гранты на свои проекты почти на 3 миллиона тенге. Международное признание. Университет стал соорганизатором международной конференции QS. Жбанов University впервые вошел в международный рейтинг QS University Rankings EECA и занял 351 место среди лучших вузов. Год Абая. Имя и наследие Абая стало ближе тысячам казахстанцев. Проведено множество мероприятий и конкурсов. Опубликовано несколько научных трудов. Книга об Айтану передана во все школьные библиотеки области. И, конечно же, 2020 – это юбилейный год университета Жубанова. Проведено 85 благотворительных мероприятий. 503 человека награждены юбилейными медалями. 85 педагогов получили премии от областной профсоюзной организации работников образования и науки. Выпускники Актюбинской области стали обладателями 85 грантов имени Кудайбергена Жубанова. Зарегистрировано 85 патентов. Учеными факультетами передано в библиотеку по 85 книг. Студентами реализовано 85 стартап-проектов. В 2020 году Жбанов University перелистнул 85-ю страницу своей истории, чтобы с новыми целями идти вперед вместе с вами. Что такое энергия? Я думаю, что это знание, которое двигает нас к прогрессу. 4 года назад вышел первый номер журнала «Ойла». Никто не верил, что печатный, да к тому же и научный журнал сможет стать популярным у детей. И это в эпоху Ютуба. Помню, как в самом начале отправляли наш журнал бесплатно в школу. А сегодня «Ойла» — это научно-популярный журнал, который издается в 11 странах мира на 5 языках. Это журнал на казахском языке, а это на немецком, корейском языке и, конечно же, на английском. Почему формат нашего журнала так востребован? Я верю, что каждый ребенок хочет стать ученым, изобретателем, успешным человеком. Нужно лишь дать правильный импульс. Наш журнал помогает полюбить науку, раздвинуть границы и развить глубину мышления. Мы рассказываем о принципах устройства Вселенной и о задачах, над которыми бились лучшие умы человечества. Наш журнал читают более 20 тысяч детей в Казахстане. Мы отправляем журнал даже в самые отдаленные регионы страны. У нас есть юный читатель в ауле Жумыскер в Атырауской области. Доставка к нему обходится даже дороже стоимости самого журнала. Но мы просто не можем оставить этого ребенка без новых знаний. А еще Ойла помогает учителям интересно вести уроки. Все это дает нам энергию создавать наш журнал. Сегодня Ойла — это не только журнал, но и школа наук для детей. Мы ведем увлекательные курсы по физике, химии, биологии и математике, которые не похожи на школьные предметы. Наши курсы прошли более 700 детей. Энергия знаний бесконечна, но распространять ее можно только благодаря единомышленникам. Мы рады, что наш журнал нашел поддержку многих людей. Мы — команда журнала «Ойла», и мы хотим, чтобы наши дети умели думать. Великий казахский учитель Ибрай Алтынсарин писал, что учительская должность есть не служба, а Богом данное призвание. Учитель – главный человек для преподавания знаний. Все наше будущее, будущее народа в руках учителя. И на этой ноте мы посвящаем заключительную сессию учителям-новаторам нашего времени с участием учителя мира 2020 Иваны Ковачевич, учителя Казахстана 2020 Динары Бейсимбаевой, учителя русского языка Татьяны Гартман и президента общественного фонда «Ашик Алем» Алии Архаровой для обсуждения инновационных подходов к образованию
период пандемии. Передаем слово модератору из университета имени Мухтара Ауэзова Шолпан Тасыбаевой. Добрый вечер, уважаемые участники, зрители, а также спикеры второго онлайн-Нобелевского фестиваля «Изобретая будущее». Добрый день, Ивана, добрый день, Татьяна. Наша панельная сессия является завершающей как работы третьего фестиваля, так и трехдневной плодотворной работы фестиваля в целом. Выражаю свою благодарность организаторам фестиваля, которые предоставили мне огромную честь быть модератором такого представительного форума, а также честь познакомиться с вами, уважаемые спикеры. Прежде чем приступить к дискуссии, хочу представить участникам фестиваля спикеров панельной сессии. В нашей сессии принимают 4 спикера. Разрешите представить первого спикера. К нам присоединилась в студию Ивана Ковачевич, финалист глобальной премии «Учитель мира» 2020 года, учитель школы имени доктора Другана Хергака, Белград, Сербия. Добрый день, Ивана. Добрый день. Миссия Ивана – сделать образование доступным для всех детей, особенно для детей с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в обучении в больнице. Дети в больницах сталкиваются со многими препятствиями на пути к образованию, включая отсутствие учебных помещений или пространства, недостаток времени для обучения из-за обязательных терапий и лечения, а также отсутствие электронных образовательных ресурсов или вспомогательных технологий. Некоторые из учеников Ивана имеют серьезные коммуникативные нарушения, но Ивана нашла способ восполнить этот пробел благодаря комбинации технологий и находчивости, причем с хорошими результатами. Второй спикер – Алия Архарова. Алия по профессии экономист и бухгалтер. Работает учредителем и президентом общественного фонда «Ашахалем». Она является мамой ребенка с аутизмом и работает над созданием в Казахстане эффективной системы помощи детям с расстройством аутистического спектра. Алия смогла помочь своему ребенку и решила помогать другим родителям, создав фонд и пригласив туда американского специалиста. Ее программа помогает более эффективно работать в организации воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра в образовательных учреждениях. Алия считает, что современная диагностика аутизма и правильный подход в развитии помогут детям быстрее влиться в нормальную жизнь. Следующий спикер Динара Бисимбаева, победитель национальной премии «Учитель Казахстана 2020». Динара Бисимбаева является учителем химии, магистром экологии, руководителем расширенного эссе и экспертом химии Назарбаев интеллектуальной школы города Нур-Султан. Она автор научных статей и публикаций, одна из разработчиков программы образовательных нужд для одаренных детей. Ее учащиеся являются победителями и призерами международных олимпиад и научных соревнований. Динара Бисимбаева возглавила топ-10 победителей национальной премии «Учитель Казахстана 2020» и стала обладателем гран-при. Она также является амбассадором глобальной премии Global Technical Prize. Динара считает служение обществу обязательным и активно поддерживает сельские школы. А последний спикер – Татьяна Гартман, учитель русского языка, основатель училка онлайн.ру города Москва. Татьяна Гартман объявила войну безграмотности. Она известна как та самая училка. Татьяна стала благодаря известной своему блогу «Училка против ТВ». Она разбирала речевые ошибки известных российских медийных персон и написала свою первую книгу «Речь как меч», которая стала бестселлером своей книги, посвященной устной речи. Она ведет борьбу над ошибками речи, взятыми из реальной жизни, и рассказывает, как правильно и грамотно пользоваться русским языком. Татьяна набирает популярность на разных медиапорталах и соцсетях, YouTube-канале и Instagram, ведет авторскую рубрику «Училка против маяка» и является экспертом на центральных и региональных СМИ. Уважаемые зрители, я представила вам спикеров, которые, несомненно, являются лидерами в своей деятельности. Позвольте напомнить вопрос нашей дискуссии. Учителя-новаторы, как создавать новые образовательные решения. COVID-19 и пандемия, связанная с ней, изменили привычный уклад жизни в мире. Перемены произошли во всех сферах деятельности, и в том числе в системе образования.
Как вы знаете, в марте 2020 года все организации образования в мире в один час перешли на режим онлайн-обучения. На тот момент вузы имели некоторый опыт работы дистанционного обучения. В Казахстане дистанционное обучение было введено с 2009 года. А какая ситуация сложилась в школах? Поскольку 3 спикера работают в школах, позвольте задать вам следующие вопросы. Какой у вас был опыт с работой в условиях локдауна? Как охватить детей с особыми образовательными потребностями, которых подвела система? Способна ли система адаптироваться под их нужды? И какие нетрадиционные пути к образованию могли бы вы предложить? Хочу предложить следующий формат работы сессии. Наши спикеры продемонстрируют свои презентации, а далее мы продолжим дискуссии. Хочу попросить Татьяну Гартман начать нашу сессию. Хорошо. Итак, поскольку меня уже представили, представляться я больше не буду, я сразу приступаю к делу и хочу рассказать о своем личном опыте работы во время пандемии со своими учениками. Ну, во-первых, жизнь нам ставит иногда такие ловушки. Испытание коронавирусом коснулось не только врачей, но еще и очень сильно оно коснулось учителей, потому что нам, ну, мне кажется, мы вот, ну, наверное, на втором месте оказались после врачей, которые почувствовали ту разницу жизни и работы до пандемии и во время нее, ну, то есть после того, как все это случилось. Но, тем не менее, освоившись в интернет-пространстве, потому что, естественно, все обучение перешло в интернет, и освоившись в интернет-пространстве, уже стали искать какие-то новые формы, новые какие-то интересные способы донесения информации, обучения детей. И вот, опираясь на свой опыт, я могу поделиться какими-то такими интересными наработками, на мой взгляд, которые вот, довелось использовать именно во время дистанционного обучения. Ну, во-первых, очень активно стали использоваться новые форматы, такие как видео, подкасты, презентации, схемы. Если на уроке, ну, до этого редко руки доходили, то есть там доска, мел и, собственно, вот тебе весь инструментарий, то во время онлайн-уроков, конечно же, в отсутствие доски и мела приходилось использовать вот эти формы. И я могу сказать, что, ну, если схемы и презентации, они больше похожи действительно, ну, на то, что ты пишешь во время урока на доске, то, например, использование видео и подкастов это внесло новый абсолютно какой-то такой новый, даже я бы сказала, новый уровень в наши занятия, в наши уроки, потому что мы смотрели не просто какие-то видео, а мы смотрели фильмы, мы сталкивались с авторским чтением каких-то стихов или с чтением актерским, чтением профессиональным, чтением. Я так прочитать, конечно, там ни Пушкина, ни Тютчева не могу, так как это сделает там какой-то знаменитый великий актер, и возможность запускать именно такие видео, она появилась вот на этих онлайн-уроках. Не то чтобы она появилась, а она просто была продиктована этими онлайн-уроками. Кроме того, то есть дети смогли увидеть, прикоснуться не только к урокам, к учебе, к знаниям, которые им нужно брать на этих уроках, но еще и они смогли прикоснуться к искусству. Мы сумели посмотреть мы начинали смотреть спектакли, дети их досматривали дома по известным пьесам российских, русских классиков или современных каких-то театральных деятелей. Это, естественно, связано напрямую с литературой. Мы начинали это делать вместе на онлайн-уроке, и потом дети досматривали эти спектакли самостоятельно. То же самое с фильмами, то же самое с аудиоспектаклями и с авторским чтением стихов. То есть мне удалось совместить на уроках, на этих онлайн-уроках учебу, знания и искусство, настоящее искусство, которое создают профессионалы, профессиональные актеры, профессиональные писатели, литераторы, режиссеры и так далее. Кроме того, если раньше игровые элементы использовались, ну, вот,
у меня, например, в основном в младших классах, то есть это 5-й, 6-й класс, ну, начальной школы я не занимаюсь, а вот среднее звено, то здесь онлайн-формат подсказал новые какие-то возможности для использования игрового элемента на уроке. И все те игры, которые были известны, ну, потому что, на самом деле, на таких уроках довольно сложно поддерживать интерактивность на высоком уровне. И дети могут там как бы отвлекаться, и ты не понимаешь, слушает он тебя или нет. И вот эти вот игры постоянные, они, конечно же, давали возможность детям постоянно принимать участие, то есть писать что-то в чате, ответы на какие-то вопросы, или там принимать участие в викторине, задавать самому вопросы и так далее. Да? То есть вот этот вот игровой формат, он, безусловно, тоже здесь играет очень большую роль, и он именно отвечает за хорошую интерактивность, за то, чтобы дети постоянно были вовлечены в процесс и работали во время урока, а не отвлекались на какие-то свои домашние дела. И третий момент, основной из тех основных, которые вот мне удалось опробовать, это привлечение знаменитых гостей. Дело в том, что если очень хочется на уроке приглашать людей, которые настоящих артистов, настоящих режиссеров, которые могут, которых дети видят по телевизору, которых дети видят в интернет-пространстве, им, безусловно, хочется встать со звездой в один ряд, там, я не знаю, оказаться рядом. И когда идут обычные занятия в школе, то это невозможно, потому что в обычном режиме у всех свои дела или требуются какие-то высокие гонорары. Ну, то есть вот так пообщаться со звездой нет никакой возможности. Во время пандемии у многих появилось довольно большое количество свободного времени, и самое главное, желание общаться с детьми и желание абсолютно бесплатно пойти на контакт с детьми и провести какие-то уроки с ними, уроки актерского чтения текстов, уроки просто творческие встречи и рассказать о своей профессии и каким-то образом познакомиться поближе с детьми. Вот эта доступность звезд, которую подарил локдаун, она, конечно, очень пошла на пользу онлайн-обучению. Кроме того, мне бы хотелось отметить в целом инновационные подходы, которые я использую не только во время пандемии и во время дистанционного обучения, но и в процессе обычных офлайн уроков. Ну, во-первых, благодаря тому, что я блогер, и у меня есть своя собственная страничка в Инстаграме и свой YouTube-канал, и эта деятельность посвящена непосредственно предмету, которым мы занимаемся с детьми в школе, то есть русскому языку, у меня появилась возможность вовлекать детей в процесс создания блога. И это очень интересный опыт, я считаю, который, посоветовала бы принять многим, потому что дети с огромным удовольствием принимают участие в создании какого-то интернет-продукта, который интересен и им самим, и людям, которые, сталкиваются, то есть подписчикам, которые, собственно, подписываются на канал. Прежде всего, и здесь очень хорошо, сыграло роль такое обстоятельство, что поскольку я человек не очень современный, а более старшего поколения, то я в интернете разбираюсь не так хорошо, как дети. И поэтому мы как раз стали помогать друг другу. Я с точки зрения каких-то идей и контента, наполнения и содержания блога, а дети с точки зрения его оформления и продвижения. Например, дети мне нарисовали аватарку, причем сначала одну, потом другую, потом мы выбирали, совмещали, и получилась какая-то такая интересная картинка, на мой взгляд, которая, конечно же, я бы сама не смогла ничего подобного создать. Кроме того, дети принимают участие и в наполнении, в содержательном наполнении блога. Они сами пытаются найти ошибки у каких-то известных людей, и они уже, например, смотрят какие-то фильмы или какое-то видео на Ютубе на том же, не просто как зрители, а еще и как эксперты по русскому языку, потому что они пытаются найти ошибки, примечают ошибки, которые допускают спикеры, которые там выступают.
Кроме того, дети очень хорошо помогают в продвижении блога. Они, например, могут писать комментарии, делать репосты, отвечать на какие-то злобные комментарии, на хейт и отстаивать честь своего учителя в интернете. Ну и, кроме того, ребята очень здорово помогают с использованием различных возможностей интернет-ресурсов. То есть они открывают для меня те возможности, о которых я даже не подозревала. Например, мне казалось, YouTube-канал – это только видео, какие-то ролики, которые можно туда выкладывать. На самом деле дети мне объяснили, что там есть еще и текстовые сообщения можно выкладывать, есть отдельный раздел на YouTube-канале. Кроме того, можно проводить стримы, прямые эфиры и даже монетизация. Я вот, например, пока мне дети не сказали, я не знала о том, что на YouTube-каналах существует какая-то там еще монетизация, и это все заслуга детей, что именно в этих направлениях я тоже вместе с ними развиваюсь, и развивается мой канал. Кроме того, на основе этого блога моего или даже помимо этого набирается очень хороший у детей собственный материал из проблемных мест, которые связаны с русским языком, то есть с проблемами в изучении русского языка. И на основе этих проблем ребята работают над определенными проектами. Проектная деятельность – это не моя инновация. Да? Безусловно, проектная деятельность – это такая уже современная, модная и уже, в общем-то, довольно популярная форма работы с детьми. Но чем наша проектная деятельность, например, немножко отличается от той, которая принята у других учителей. Во-первых, дети сами набирают исходный материал, тот, который требует проработки. Во-вторых, то есть, например, те же самые ошибки, которые они замечают у публичных людей. Во-вторых, они сами пытаются проработать, исследовать эти ошибки и создать некий, не научный, конечно, но исследовательский труд, который бы объяснял эту ошибку, помог каким-то образом ее избегать, анализировал эту ошибку, насколько она часто встречается и так далее. Да? То есть со всех сторон проработать эту какую-то проблемную ситуацию, связанную с русским языком. И таким образом ребята создают свои собственные проекты, а дальше начинается самое интересное. Обычно судьба школьных проектов какова? Человек выбирает тему, ребенок, он занимается под руководством учителя какой-то проектной деятельностью, исследовательской деятельностью, далее он защищает свой проект, и после этого проект умирает, он отправляется в стол, его забывают. В нашем случае мы так не поступаем. Результаты проектной деятельности детей, во-первых, я включаю в свой блог, во-вторых, они сами публикуют у себя на каких-то страничках, на своих ресурсах, на которых они зарегистрированы и на которых им хотелось бы поделиться своей проектной деятельностью. То есть проекты, они получают вторую жизнь в публичном пространстве, и это очень стимулирует ребят на то, чтобы создавать такие проекты, которыми заинтересуются потом и просто люди, которые могут наткнуться на этот проект и специально за ними даже следят. И у меня ребята, у некоторых ребят тоже довольно большое количество подписчиков, и есть своя аудитория, которой интересна эта деятельность моих ребят. Поэтому вот одной из инноваций я считаю не просто создание проектов, но и продвижение проектов, скажем так, в публичное пространство. Это, в общем-то, одна из тех инноваций, которые я использую. Ну и еще на один момент хотелось бы обратить внимание, это создание уникальных заданий. Дело в том, что когда мы на уроке работаем с ребятами, все равно видно, что ребята думают своей головой, а не пользуются какими-то дополнительными средствами, телефонами, интернетом и так далее. Когда мы работаем в онлайн-пространстве, то мы этого уже просчитать на 100% не можем. И поэтому, мне кажется, вот этот вот онлайн-формат, он диктует новые условия работы. Он подвигает учителей на создание уникальных заданий, таких, которые невозможно
решить с чьей-то помощью, то есть с помощью того же интернета, ответы на которые невозможно найти в всем известных ГДЗ, готовых домашних заданиях. То есть это такие творческие задания, ну, отчасти творческие, отчасти на проработку какого-то материала, но они совершенно точно не могут быть найдены, ответы на эти вопросы не могут быть нигде найдены, и их ребенок прорабатывает самостоятельно. Это задания как раз такие, которые тоже связаны с созданием блога. Например, я могу задать, найти 3 ошибки, и кто-то нашел 3, кто-то 5, кто-то 10. Они начинают соревноваться, кто-то, вот такой дух соревнования возникает, кто-то нашел такие ошибки, которые раньше, например, мы не встречались, мы с ними не сталкивались. И эта новая ошибка, она дает новый виток для проработки определенного материала. То есть вот эти задания, они, конечно, тоже должны, мне кажется, вот онлайн-работа, она стимулировала ребят, именно учителей, на создание подобных заданий. А самое интересное, что детям эти задания нравятся. Они чувствуют, что учитель вложил в них свою душу, свою фантазию, что он не просто сдул из какой-то методички какое-то нудное упражнение и задал его детям, а он действительно хочет от них получить определенный результат, и детям хочется выдать этот результат для своего учителя и для себя прежде всего. Им интересно работать именно над такими заданиями. Ну и отвечая на вопрос по поводу миссии современного учителя, мне бы хотелось заметить, сказать пару слов. Традиционный инновационный подход – это изменение в работе учителя следующего плана. То есть учитель не учит, не доносит материал напрямую до своих учеников, но он организовывает их деятельность таким образом, чтобы они сами находили этот материал и, занимались, не то чтобы самообразованием, но и сами исследовали какой-то материал, и сами постигали какие-то темы и погружались в них. Я считаю, что для того, чтобы такая подобная работа, она, конечно, безусловно, правильная, и я ее поддерживаю, но для этой работы должны быть созданы определенные условия. И эти условия, именно в создании таких условий и заключается миссия учителя. А условия это нужно сделать так, чтобы дети полюбили твой предмет, чтобы они увлеклись, чтобы им было интересно изучать именно тот предмет, который ты преподаешь. И тогда, когда они уже увлеклись, вот тогда они уже с удовольствием займутся исследованиями, и они действительно сделают свои собственные исследования, а не перекатают чьи-то там проекты, которые уже были ранее созданы кем-то и выложены в интернет. Поэтому миссия учителя, на мой взгляд, это создание, приоткрытие каких-то тайн, загадок, которые связаны с твоим предметом, подача материала такая, чтобы людям было интересно, детям было интересно в него погружаться. И вот когда это идет от учителя, когда ученики это чувствуют, видят, понимают, они тоже заинтересовываются, когда это интересно самому учителю, и когда у учителя горят глаза, и дети этим проникаются, напитываются, и вот тогда они уже готовы с именно инновационных, так сказать, с точки зрения инновационных разработок погружаться в предмет и заниматься самостоятельными исследованиями. И здесь только еще один момент хотелось отметить. Здесь нужно очень чуткое руководство со стороны учителя. Татьяна, большое спасибо за содержательную информацию. К ключевым ошибкам в русской речи мы, наверное, вернемся, если у нас позволит время. Сейчас хотела бы попросить представить презентацию свою Динаре. Здравствуйте, уважаемые спикеры. Спасибо за предоставленное слово. Хотелось бы ответить на вопрос про инновации, которые мы применяли во время локдауна. Это было такое время, которое необходимо было полностью находить связь с учеником, потому что все происходило через интернет, и необходимо было
знать, какие образовательные нужды необходимы для каждого учащегося. Во время пандемии мы применяли такие платформы, как Google Meet, Teams, Zoom, для того, чтобы осуществлять онлайн-уроки. Кроме того, в нашей школе было проведено огромное количество вебинаров, семинаров для учителей, которые позволяли освоить эти технологии, эти платформы, чтобы обучать детей в полном мере эффективно. А также из-за того, что предмет мой практической направленности, то есть химия без практики невозможно, мы с учащимися нашли выход. То есть во время пандемии мы использовали виртуальные лаборатории, симуляции, различные базы данных для того, чтобы делать эксперименты. То есть с помощью виртуальных лабораторий дети делали исследования, собирали данные, создавали гипотезы, отвечали на поставленные вопросы исследования. С помощью компьютерных симуляций мы могли исследовать процессы химические на молекулярном уровне, строить разные химические реакции с помощью симуляции. Было очень интересным для учащихся. Я преподаю в старшей школе, и мои ученики делают такое исследование, которое называется internal assessment. Это исследование подразумевает формулирование вопроса, которое связано с реальной жизнью. И в основном дети выбирали такие вопросы, которые могут быть применены в быту. Вот, например, как нагревание химического процесса влияет на скорость химической реакции. И дети, используя симуляции, измеряли скорость химической реакции при различных температурах, делали выводы, и эти выводы они переносили в реальную жизнь. Кроме того, мы применяли такую интересную инновацию во время уроков, то есть дети включали свои камеры, затем один из учеников, например, создал у себя дома гальванический элемент, то есть это такая микроячейка, которая с помощью электрического тока выделяет определенные продукты с помощью электролита. И он продемонстрировал из дома, конечно, соблюдая технику безопасности, там были его родители, показал, как работает созданный им гальванический элемент. То есть он использовал подручные материалы дома, использовал обычную поваренную соль, батарейку, показал нам, что происходит, показал, как выделяются различные газообразные продукты. И это было огромным толчком к проявлению интереса к вот этой изучаемой теме. Как я уже говорила, у нас практический компонент осуществляется в старшей школе в связи с тем, что обучение в старшей школе основано на исследовании. То есть исследования позволяли детям более глубже понять теоретические аспекты науки. И я хочу привести примеры, такие успешные примеры моих учеников, которые использовали не только симуляции, базы данных и виртуальной лаборатории, но и домашние эксперименты. Например, один из моих учеников сделал домашний эксперимент, разные массы соли использовал и изучал скорость коррозии и продемонстрировал это всему классу. И на основе его эксперимента мы создавали различные вопросы, были дискуссии, сессии question-answer во время урока. Другой ученик, например, создал такое исследование, которое позволяет понять, действительно ли добавление оливкового или подсолнечного масла позволяет улучшить качество меда, то есть насколько быстро мед кристаллизуется со временем. И он сделал тоже такое исследование интересное, что привело к хорошим результатам. Имеется в виду, что дети получали новые знания, новое понимание предметов в домашних условиях с помощью таких материалов, которые можно найти в любом доме. Мед в любом магазине можно купить, соль у каждого дома есть. То есть у них развивалось понимание того, что химический процесс можно изучить и дома. То есть химия тесно связана с нашей реальной жизнью. Кроме того,
Во время пандемии мы с моими коллегами с кафедры экспериментальных наук начали такую деятельность волонтерскую с учениками 7 классов общеобразовательных школ Нур-Султана. Из социально незащищенных слоев населения мы проводили с ними и до сих пор проводим интересные занятия по физике, химии, биологии практического направления. То есть, например, я сижу перед экраном, дети тоже сидят перед экраном, и во время сессии Zoom мы вместе выполняем эксперимент. Например, одним из последних экспериментов была выжимка сока свеклы или капусты, моркови, то есть любых овощей и фруктов окрашенных, выжимка этого сока и затем тестирование изменения окраски этого сока в различных жидкостях, которые у нас есть у всех дома. Это моющие средства, мыло, шампуни, там разные, например, лимонный сок, пищевая сода. И они таким образом понимали, что в домашних условиях можно создать индикаторы. Сейчас бы хотела продемонстрировать на экране такую программу, которую я создала во время локдауна. Она называется «Цифровая наука в учебном процессе. Возможности для сельской школы». Во время пандемии я занялась проектом поддержки сельской школы и начала инновационный проект по созданию программы. Вот я стала победителем национальной премии «Учитель года», и часть призового фонда вложила в поддержку сельской школы для служения моему обществу, для того, чтобы я была полезной для общества. И была проделана такая работа по поддержке сельской школы. Я создала программу элективного курса «Цифровая наука дома». Затем приобрела оборудование для сельской школы, цифровое оборудование. И затем уже с помощью почему именно цифровая наука дома, возможно, вы зададите такой вопрос. Эта идея возникла у меня уже давно, несколько лет назад, и всегда у меня была такая мечта, чтобы и в сельских школах мы оказывали поддержку одаренным талантливым детям, чтобы дети работали с цифровым оборудованием, с датчиками, с сенсорами, могли собирать данные и проводить исследования на высоком уровне, развивать потенциал молодых ученых тоже в сельской местности. Поэтому мы совместно со своими коллегами была проделана огромная... Динара, да? Спасибо вам большое. У нас еще 2 спикера, которые ждут свою очередь. Спасибо. Мы еще вернемся к вашей работе с одаренными детьми. Хотела бы представить слово Алия Архаровой. Это наша последняя презентация. Потом переходим к обсуждениям. Алия, вы в студии? Да. На связи? Здравствуйте. Здравствуйте. Я являюсь президентом общественного фонда «Шикалин». Как вы уже сказали, мамой особенного ребенка. Моему сыну уже 18 лет, он заканчивает 11 класс. И, естественно, то, что сейчас он заканчивает школу, то, что он появился в моей семье, очень сильно изменило мою жизнь. И вспоминая прошлый год, если вот отвечать на вопрос, какой у вас был опыт в условиях локдауна, мы не являемся учителями, мы являемся родителями. И в этот период, когда в Республике Казахстан чрезвычайное положение, Казахстан объявил конкурс проектов в условиях пандемии. И у нас возникла идея, так как работая с родителями, постоянно на связи в различных чатах, на различных площадках, общаясь, мы пришли к выводу, что коронавирусная инфекция и изоляция наших детей дома, решение доступа к основным услугам, специалистам, когда были закрыты коррекционно-развивающие центры, когда были закрыты школы, дети и все находились на дому, рутина, к которой они привыкли, изменилась.
И это повлияло на то, что ребенок был откат. Родители не справлялись с детьми. Ситуация, когда не знали, что делать. Если ребенок находился в школе или они приходили к специалисту, они в любой момент могли получить ответы на любой вопрос. У нас возникла идея создания онлайн-школы для детей. Именно поддержать родителей, научить родителей, как взаимодействовать со своими детьми. Естественно, мы раскрывали такие вопросы, как организация домашней среды, знакомились с основными стратегиями эффективного взаимодействия и воспитания обучения. И также в этот момент у нас возникла идея оказывать им юридическую консультацию. И для того, чтобы повысить компетенции родителей в области, в сфере защиты прав своих детей. И в конце этого проекта мы были очень сильно удивлены, что многие из родителей, участниками этой школы, пошли дальше. Они стали защищать права не только своих детей, но и уже в своих регионах, на уровне областей, в городе. Начали представлять интересы абсолютно всех детей, помогая всем. И мы очень благодарны фонду «Сорос Казахстан», что предоставили нам такую возможность, и родители получили такие знания, когда именно в домашних условиях они стали ближе к своим детям и стали лучше понимать. И в рамках этого проекта, например, сейчас и разрабатывают приложение, которое будет помогать родителям не диагностировать, а скорее всего определять, что в первую очередь нужно развивать в своем ребенке. Не на таком профессиональном уровне, а именно в условиях семьи, да, в домашней среде, развивая навыки повседневной жизни. Даже, возможно, видеть и научиться видеть прогресс своих детей, определяя правильные шаги и стратегии его развития. И, ну, это вот наш опыт, как я уже сказала, мы не учителя, но, скорее всего, в этом случае мы, наверное, помогли родителям стать учителями своих детей. И не зря вот наш слоган нашего проекта «Первый человек, который поможет своему ребенку». Спасибо большое. Спасибо, Алия. Вы проделали большую работу с возможностью лечения детей с особыми образовательными потребностями. И в связи с этим я плавно передаю слово Иване Ковачевич, который находится сейчас с нами в студии. Хотелось бы узнать о том способе эффективном, который помог излечиться детям с особыми с тяжелыми заболеваниями. Thank you. It's an honor to be able to attend this great conference and to present some of my work. Today, I'm going to share with you a short presentation of my work in hospitals and students' homes. This is my presentation. Could you see? I'm Ivana Kovačević. I'm a Serbian language and literature teacher at the primary school Dr. Dragan Herzog in Belgrade, where the classes are held in hospitals and students' homes. My school also organizes distance learning for Serbian students who go to hospital treatment abroad. Students who are included in distance learning attend classes during one period of their treatment or during all 8 years of their primary school education. The motto of my school is, our school is where our students are. This motto has obtained a universal meaning in the time of pandemic. The goal is to support students in learning and prepare them for the final exam.
Another wider goal is to successfully involve students with disabilities in their education system or social and business environment. I would like to show you one of my digital tools. This is in my school. In my school, teachers create online materials, lessons, tasks, and tests in order to successfully prepare students for continuing education and the final exam. Using Skype or other digital tools for virtual communication in combination with different educational platforms is a good way to learn in every situation. On the screen, you can see one of my digital tools. It is the platform Final Exam developed by the Mathematical Society of Serbia and partners. I was a member of the project team. This platform is recommended by Ministry of Education as an educational tool for distance learning for all pupils during the lockdown in the time of pandemic. The platform is a digital, free and easy to use learning tool developed for all pupils in the primary school, with and without disabilities, who would like to practice and to prepare for their final exam. School subjects available on the platform are mathematics and Serbian language. The platform contains different kinds of tests and tasks which students can use while preparing for the final exam. They don't have to log in to use them. The navigation through the platform can be made easier, and there are simple language structures and symbols and pictures as well. The design of the platform is simple and without a lot of pictures or colors, so it does not distract the students from their work and disrupt their concentration. Teachers can add their own questions and exercises to the platform. When teachers log in, they can use tasks which we have already created and can be found in the platform's database. Also, they can combine the tests from platform database, personalized database, or combine the two. In my classroom, I would like to share with you one small part of one class. Every day during the school year, my students and I cooperate in digital environment, and we cover everything included in the Serbian language curriculum. This is an example of my class of Serbian language, The Bridge of the Žepa. During the school year, we learn about writers and their novels, poems, stories. One of them is a well-known writer, Ivo Andrić, who won the Nobel Prize for Literature, symbolic. So I teach one of his stories. Students show a joint presentation that was done for homework via Skype as usual. The presentation is made in the form of posters using Microsoft Auto Collage. The students got previously familiar with the program. It is a collage of pictures of the bridge, students' associations, information about the writer and his work. After that, we have discussion about the poster and the biography of the writer. Since we previously studied the biography of the writer, we continue on a virtual trip using, for example, Microsoft Photosynth and Skype. After that, we talk about the story, its protagonists, bridge, the destinies of the characters, the symbols, the beauty, the work of art, the meaning of life. The main motive of the story is the bridge, its origin and duration. Every feature of the bridge has its special symbolism. Bridges connect landscapes and people. For us, Skype is the bridge. Of all the things a man raises and built in his life, there is nothing in my eyes better and more valuable than bridges. They are more important than houses, more sacred than temples, as Ivo Andrić said. The aim of the class is to overcome barriers and provide the students who cannot attend classes in their home schools with the high quality, continuous and stimulating working environment for acquiring new skills, encouraged by the possibility that they will not lose classes and will smoothly continue their education. At the end of presentation, I would like to
tell something about my online literary club. My online literary club has existed since 2008. The goal of the club is to support students to express their feelings, reflections, show their talents, and write poems, stories, essays. One of our great projects, as you can see on the screen, is the collection of the literary works for the students. The collection was promoted in our school and in the Children's Cultural Center in Belgrade. Our students attended the promotion via Skype. My students and I have become more familiar with the world using digital technologies in every sense of the word. They learn and cooperate with the students from all over the world. We went to the virtual trips and exhibitions using different platforms. One time, for example, we celebrated the European Day of Languages. The most interesting lesson was related to a virtual visit to the Library of Alexandria, where we saw the smallest book in the world and learned about the history of the library. Then we wrote newspapers, articles, blogs, and prepared for the occupations which could be done even from home. This is one way for the students at the hospital and home treatment to travel together and meet new countries, people, and cultures. My literary club has won the prizes at the national competitions of literary clubs 3 years in a row. Students have won 79 awards in international and state literary competitions, which is a huge success for us. We presented the work of the literary club on the national and international seminars for teachers. For me, a modern teacher is someone who listens to the wishes and interests of pupils and will be a part of the mission to make education available to every child and to spread the awareness about the importance of education in all circumstances. Children learn and express themselves each in their own way, and there lies the magic of teacher professions. A modern teacher in the classroom, hospital, at home, or via distance learning, using different methods, learning styles, and forms of teaching, strives to make education available to every child. In this way, each student becomes an equal participant in the educational process and gets ready for the future school and life challenges. Thank you for listening. I hope you enjoyed in my presentation. Ивана, большое спасибо. И хотелось мне здесь задать такой вопрос. Вот инклюзивного образования в рамках госпрограммы в Казахстане был введен в 2011 году. И с этого момента, значит, в стране стали создаваться различные центры, фонды, реализовываться различные проекты. Какие проекты или фонды, центры оказывают помощь вам? Или школа сама решает проблемы инклюзии? Ivana. Yes, we have great support from the Ministry of Education, programs, projects with deals, program distance learning, 10 years, and the most important is Ministry of Education of Serbia. If I understand your question. Правильно, спасибо большое. И тут же мне захотелось задать вопрос Татьяне и вам. Значит, Татьяна говорила о речевых ошибках в разговорной речи. Грамотную речь сейчас найти очень сложно, кроме как в классической литературе. Поэтому как повлияла пандемия на изучение языков? Независимо, это русский язык, сербский язык или казахский. Кто из вас может ответить на этот вопрос? Ну, я могу сказать пару слов, что на самом деле
во время пандемии появилось у людей больше свободного времени, и это повлияло и на изучение языков, русского, там, родного языка, иностранного языка и вообще на обучение, на самообразование. Конечно, многие люди это время решили потратить именно на самообразование, но мне кажется, это больше касается все-таки взрослых, а дети, ну, в общем-то, ограничились только тем, что им положено в школе, ну и плюс какие-то собственные интересы, да, то есть они там попытались изучить то, что интересно им. Но в любом случае времени было больше, возможности для самообразования появились просто безграничные, и те, кто хотел, они эти возможности использовали. Ой, да, прошу прощения. Значит, Динара, к вам вопрос у меня. Вы работаете с детьми, с одаренными детьми. В разных регионах нашей страны работают школы Дарын. Да? И вот как повлияла пандемия на одаренных детей? Как, значит, получилось снижение качества обучения и успеваемости или наоборот? Пандемия дала возможность проводить много дополнительных или, как можно сказать, extracurricular activities с одаренными детьми. То есть поддержка одаренных и талантливых детей происходила в полной мере. Дети создавали свои научные проекты, то есть до пандемии они собирали данные, например, я говорю о науках, да? Данные там, различных исследований по биологии, химии, физике, а затем во время пандемии обработка данных шла, и затем дети защищали свои научные проекты в формате онлайн. Далее подготовка к олимпиадам шла в неучебное время, то есть тоже через онлайн-платформы. То есть поддержка одаренных талантливых детей шла в полной мере. Ни в коем случае дети не остались без поддержки учителей. Кроме того, внутри школы есть специальные курсы для развития и поддержки талантливых одаренных детей, которые проводят тренеры. В нашей школе, например, 4 тренера. Они проводят сессии для более молодых учителей, для того, чтобы они знали, как именно нужно дифференцировать программу, как нужно обогащать, углублять, ускорять программу в соответствии с образовательными нуждами наших учащихся. Спасибо. Спасибо большое, Динара. У меня еще такой вопрос. Насколько важна поддержка школьной администрации, когда речь идет о введении инновационных решений? Были ли какие-то инновационные подходы, которые не требовали дополнительной финансовой поддержки либо инфраструктуры? Кто может ответить? Может, могу я начать, если не против? Да, пожалуйста. В нашей школе огромная поддержка со стороны администрации по инновационным проектам. В школе осуществляются проекты Lesson Study и Action Research, то есть это исследование действия и исследование урока, наблюдение урока. То есть учителя проводят свои исследования, а затем делятся наработками со всем школьным сообществом. Для этого у нас администрация школы организует ярмарки, внутришкольные конференции, во время которых учителя делятся своими наработками, своими данными исследований, и затем уже каждый для себя берет что-то новое в свою педагогическую копилку, каждый для себя находит новые решения, новые подходы и стратегии, которые могли бы быть полезны для учеников не только во время пандемии, но и во время офлайн обучения. Некоторые проекты, например, не требуют определенной поддержки, но чаще всего организация вот таких инновационных площадок идет с
поддержкой администрации школы. Например, свой проект «Поддержка сельской школы» я осуществила благодаря своему коллективу. То есть именно психологическая, моральная и творческая поддержка была для меня очень полезна. Ивана, можете что-нибудь добавить? Спасибо, Мадина. Ивана. А вас не слышно? Okay. We have great support of school administration and psychological and other supports for students and for great projects and for our pedagogical service. They provide our school great support in every situation. If I understand your question, I don't see translation. Спасибо, Ивана. Спасибо, Ивана. К сожалению, наше время завершается. Я думаю, что сессия прошла интересно, но, однако, ограниченность времени 40 минут всего лишь на решение таких довольно глобальных проблем. Выражаю большую благодарность спикерам за открытый диалог. Желаю вам успехов в вашей дальнейшей деятельности. Крепкого здоровья вам, берегите себя и своих близких. Но я думаю, что наша коллаборация на этом не закончится, потому как наш вуз традиционно проводит форум педагогов-новаторов. В этом году, в конце апреля, мы проводим 3-й международный форум педагогов-новаторов на тему «Цифровая педагогика сегодня и в будущем». Пользуясь случаем, хочу вас пригласить принять участие в форуме. Еще раз позвольте выразить свою благодарность. Ждем вас на форуме. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Знаете, что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Энергия. Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации.
Поэтому при поддержке наших партнеров 3 года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов, запускают мобильные приложения. Об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, в который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. Come Care – это мобильное приложение. И специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу. Но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Painfinder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Знаете... Что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Энергия. Я верю, что энергия девочек может дать нашему миру инновации. Поэтому при поддержке наших партнеров 3 года назад была запущена программа Girls in STEM, в которой я ментор. Эта программа помогает девочкам заниматься наукой, технологиями, инженерией и математикой. Мы уже получили впечатляющие результаты. Наши участницы покоряют Кремниевую долину, собирают роботов,
запускают мобильные приложения, об их проектах рассказывают на канале BBC. Я верю, что мы даем шанс каждой девочке заниматься STEM. Недавно в одном городе открывали IT-лицей, в который хотели принимать только мальчиков. Но когда администрация узнала про достижения наших участниц, то изменила свое решение. Теперь туда принимают и девочек. Я заметила, девочки в STEM стремятся создавать социальные проекты. Ведь так важно, чтобы наше изобретение помогало людям. ComeCare – это мобильное приложение и специальная кнопка, которую надо нажать, если вы попали в беду. Это ложка для людей с болезнью Паркинсона. Из-за тремора им очень сложно принимать пищу, но благодаря нашей ложке это сделать намного удобнее. Painfinder – прибор, который помогает сделать быстрый и безболезненный укол. Нужно просто навести лучи на область вены, чтобы подсветить ее. Это умная перчатка для людей с нарушениями зрения. Она позволяет ориентироваться в пространстве и безопасно передвигаться. На улицах мы часто видим заполненный мусором контейнер, поэтому придумали Smart Bin. Smart Bin – это умный контейнер, который отправляет сигнал коммунальным службам сразу, как только он заполняется. Я очень хочу, чтобы каждая девочка могла стать ученым или инженером. Участие девочек ускоряет социальные изменения. Мы внедряем инновации во имя перемен. Знаете, что-то ничего в голову не приходит. Дедуль, спасибо. Я всегда буду ценить наши дуэты. Любить, пробовать. Я вас люблю и обещаю поливать. Вовремя. Может, давай мечтать вместе? Ну, это как-то банально. Не, круто. Будем мечтать? Будем мечтать. Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, дамы и господа. Вот и завершается наш второй Нобелевский фестиваль. Мы надеемся, что вы почерпнули много новых знаний, идей, и вам понравился фестиваль на протяжении всех 3 дней. Для вас мы готовили самые разные темы от экономики возможностей, индустрии будущего и образовательных трендов. Сегодня с нами были более 50 спикеров, участвовало 20 тысяч гостей. Мы очень рады всех видеть. И я хотел бы сообщить, что следующий Нобелевский фестиваль пройдет осенью этого года, и мы подготовим для вас еще более интересные темы и дискуссии. А на следующей неделе, с 12 по 16 апреля, мы всех приглашаем и ждем на неделе Нобелевских лекций, где будут читать лекции 8 лауреатов Нобелевской премии и 9 лауреатов премии за прорыв. Спасибо вам большое, что были с нами, и ждем вас на следующей неделе. И позвольте также поблагодарить наших партнеров за ту невероятную поддержку, которую они оказали в проведении фестиваля. Мы скоро вернемся, увидимся в октябре. Я благодарю всю нашу команду за ту невероятную, огромную работу, которую они проделали. Спасибо всем, ребята, спасибо, что вы сделали это. Я благодарю вас всех. Спасибо. Вот и подходит к концу второй Нобелевский фестиваль. Благодарим зрителей из 40 стран мира за то, что были с нами. Несмотря на завершение основной части, мы встретимся на неделе Нобелевских лекций, которая пройдет с 12 по 16 апреля. Мир не стоит на месте, и мы надеемся, что вместе с нами вы шагаете вперед к новым знаниям. Я и мои друзья-интеллектуалы желаем вам воплощения всех ваших идей на благо страны и мира. До встречи на 3-м Нобелевском фестивале.